The three Treasuries of Tao. 三薄心法主讲者，五净妙翻译者。Mr. Jerome William McCarthy Index. 目录 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? 第一章，为什么他们恭喜我求得天道？ Chapter 2 What is the Tao? 第二章，什么是道？ Chapter 3 What are the three treasures? 第三章，何谓三宝？ Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar? 第四章，为什么引宝要立愿？ Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao? 第五章，为什么要立求道愿？ Chapter 6 How to save human beings. 第六章，如何求度众生？ Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? Ladies and gentlemen, I would like to extend my heartiest congratulations to you, for this is your most auspicious day. Today you have received the Tao, which is the ultimate aim of existence. All of the Buddhas and saints attained the Tao in the past and, by transcending the limitations of birth and death, had become immortal. That which you have received today is the same Tao. Formerly, one who intended to receive the Tao had to abandon worldly possessions and enjoyments. If he was a king, he had to abandon his kingdom. If he was a high official, he had to resign his high position, leave his family and go to the remote mountains to seek a master who would transmit the Tao to him. After much suffering he would gradually perfect his conduct, purify his mind and heart and perform many good deeds. For his sincerity, God would send Buddha to transmit the Tao to him. Under such conditions a person able to succeed was hard to find. During that period the Tao was secretly transmitted from one patriarch to another. 第一章，为什么他们恭喜我求得天道？各位先生太太小姐，首先让我衷心地恭喜你们，因为今天是你们大喜的日子。今天你们得了道，道是至宝，道超出了一切。每一位古圣先贤佛祖皆于古代求得天道，故他们能超出生死之界限而永存。今天你们所得的道即同他们其时所得的道一样。在古时，人要得到必须弃他在世界上所拥有之一切与享受。假如他是一位皇帝，也必须弃他的江山；假如他是一位大，他必须舍弃他的爵，离开家人，入深山寻访能够指点他途径，传授大道给他的名师。在他经历了千辛万苦之后，同时已将凡心修炼成佛心，并已达至圆满之行为，以及做了许多善事，在他至诚之下，终于感动上天之心，派遣佛来指点，传授大道给他。在如此之情况下，成功者非常稀少。在那时，道是由一代祖师秘传给下一代祖师。
Today we need not go to the remote mountains in order to cultivate ourselves. We may find the means to do so in our own environment. Therefore we must take full advantage of our fortunate circumstances because we are in close proximity to the Tao. Why is the Tao so accessible to us at this time? It is because mankind is facing great calamities which signal the destruction of the human race. What is the cause of these calamities? In this modern age most people blindly worship technical science and neglect spiritual harmony. They believe that the power of mankind can surpass nature and that science is almighty and can solve all human problems. It would seem as though conscience or soul are only religious terms and had no real existence. Most people do not recognize their true selves, which are indestructible and immortal. Actually, the true self is the master of the mortal body. Today most people have lost their consciences, harming others in order to benefit themselves. Those evils which human beings are now committing will cause great disasters, the likes of which had never been witnessed before. This will be the final calamity in which the human race, the immortals of space, and the ghosts in hell will all be destroyed. 然而现在我们不需要到深山去，而我们一默修行。何以我们能如此容易就得到这事？因为时代不同了。现在人类面对劫难之来临，末劫就要来到，末劫将会毁灭全人类。劫难是怎样造成的？原因是在此新世纪，多数的人们共盲目崇拜科学，而不注重心灵的完善。他们相信人类的力量能超出大自然，科学是高于一切，科学是万能，科学能解一切人类之问题。而良心、灵性仅是宗教之名词，它永不能实现。人们不认识真理，真理是我们之良心、道心、真我本体，它不灭，万古长存。它是主持我一生之主人翁。如今世上的众生，大多数失去了真正的良心，他们造一切之罪恶，因此造成了空前绝后之浩劫。我们称它为末劫。在此浩劫中，不仅全世界的众生，同时起天的大千、地府的鬼魂都要受劫灭。However, God, of whose essence we are created, is merciful and compassionate and does not desire that the good people be destroyed along with the evil ones. So God has provided that the Tao be disseminated among mankind and has sent the great teachers, Buddha Shikung and Bodhisattva Yui, to rescue the three kinds of beings, the immortals of space, human beings, and the ghosts in hell, so that they may return to heaven together. Buddha Shikung and Bodhisattva Yui are under the command of God and are responsible for transmitting the Tao to the three kinds of beings. Their duty is to manage the work called the last salvation.
The salvation is formless and soundless, and the transmission is performed without preaching. It directly points out the original nature, conscience or soul of mankind, in order that people may realize their true nature and thereby become enlightened. 然而，是我们灵性的至高无上之母亲上帝，是非常的慈悲，一不忍善恶俱焚。因此降下真道，并派名师济公活佛与月慧菩萨降世，挽救三曹弃天之大仙，世界的众生，地府的鬼魂同返天堂。我们师尊师母二位老大人奉老母的命令，真传真守，普渡三曹。他们的责任是办理末后一收元大事，不立文字，教外别传，直指人心，直指人人不有之良心。灵性使人们见自信而成佛。When the last calamity arrives, nothing can save mankind except the true way, which is the Tao sent from God. That is why the Tao is widely propagated today to save good people. Ancient people first cultivated themselves and then received the Tao. But today we receive the Tao first and then cultivate ourselves. Therefore, after we have received the Tao, we have to seriously cultivate ourselves. Then we shall automatically be safe from danger, escape from calamities, avoid reincarnation and become saints and Buddhas. 当末节临头时，没有任何其他方法可以解救众生，除了上帝所降下的唯一之道。因此现在大道普渡善男信女，古人是先修后的，先修道然后才得道，现在我们是先的后修。因此得道以后，我们要真正修道，将来自然能逢凶化吉，躲劫彼难，超生了死，成圣成佛。Although it is easier for modern people to receive the Tao than it was for past generations, the ability to receive the Tao also depends on each person's condition and background. Today you receive the Tao because you had an affinity with our temple and you and your ancestors have performed many virtuous acts. Possibly you were cultivated in a religion in your previous lives. These conditions allow you to have an affinity for the Tao. Without this affinity you would never receive it. 虽然今人比古人更易得道，然而亦是各凭各知，根基缘分。今天你们得道皆因与佛有缘，前世有行善积德，祖先有德，也许前世有修过五大宗教或其他宗教，因此使你们今天有缘得道，否则将永不能得到。Chapter 2 What is the Tao? Ladies and gentlemen, you have received the Tao today, but what did you actually receive? What is the Tao? The Tao is the source of everything. Tao is the creator and master of the universe. Tao is God, the supreme power. Before the earth and sky existed, before the creation of the universe, the Tao existed.
After the universe is annihilated and nothing remains, the Tao will continue to exist and to create and control a new universe. The Tao is limitless, invisible and formless. It cannot be seen, heard, smelled or touched and is beyond the power of human comprehension. Tao activates everything. Yet we cannot see its action. It works without effort, yet nothing left undone. Man usually calls it nature. Nothing can exist without the Tao because everything depends on it. Tao is God and our soul issues from God's essence. We are God's children. 第2章蛇魔是道，各位今天已经得到。究竟的是蛇魔是道，道是天地人万物之母，道是宇宙之本源，创造者地及主宰者。道上帝，道至尊至贵之神。当天地还未生之前，一切都未有之前，道已先存在的。当天地毁灭后，道不毁灭，道能再生天地人万物。天地人万物生成了，道其中主宰。道非常奥妙，道无形无相，视而不见，听而不闻，不可嗅，不可捉摸。道超出了人们的想象力而不思议，亦不可言说，一切皆是道所为。然而我见不到道的动作，道是无为而为的，然一切莫不是道所为。人们常称它为自然。假若无道，任何一物不能存在，因为一切都依靠道而的存。道上帝，我们之灵性是上帝所赐，我们是上帝之儿女，上帝是我们之天。When we speak of the creator of the universe, we call it Tao. When we speak of the ruler of everything, we call it natural law. When we speak of the animating and controlling principle of our being, we call it soul or conscience. When we speak of the creator of our soul, we refer to the Heavenly Mother. In Chinese she is called Lao Mu. All of the above are one and the same. 当我们从它作为宇宙之本源而言，称它为道；在它作为一切之主宰而言，我们称它为理。当它在我们体内，使我们生存并支配肉体时，我们称它为灵性或良心，因为它赋予我们本性。我们称它为老，这些名称虽异而其意相同，皆指同一物而言。Now, what you have actually received is the Tao. Tao is everybody's true self. Today you have been initiated by the teacher and the door of your mind has been opened. Now you are able to understand that the body is not your true self. The body is controlled by the Tao within you. 现在你们得的就是道，道是每一个人的真我。今天你们已得名师指点，开了心窍。现在你认识了肉体并非真正的你，而灵性才是真正的你，那位无形无相的。然而在支配你的身体的灵性，
才是真正的你自己。While you are alive, your soul dwells within your body. As soon as the soul leaves your body, you are dead. Your soul is from God, but your physical body is from your parents. You already had the Tao within you yet did not realize it. Therefore, you had to search for it and had now been fortunate enough to find a teacher who was able to transmit it to you. Previously you believed that the physical body was your true self and behaved accordingly. You were selfish, committing misdeeds, acts of violence, and overindulging in physical pleasures. This condition repeatedly led you into a reincarnation and endless sufferings. Now you understand that your true self is not your physical body but only use the body as a vehicle. You are not limited to this physical body. You are boundless. You are the master of the universe because you had God's essence within you. You are full of mercy and love because you share of God's spirit. Most people today have forgotten all these spiritual characteristics and do not know who they really are. Today you are regaining your conscience, your true self. 每个人活时，灵性在他体内，若灵性已离开，他立刻就死亡。灵性附于天，而肉体由父母而来。因此，事实上我们已有道在身上，为何还要再寻求它，还要有点传师来传授？原因是我们已不认识它了。我们以为肉体真我，而不知它原是假，因此我们变得自私，做了许多错事与罪恶。为了使此色身享受如此，使我们坠入轮回中，遭受无边痛苦。我们不知真正的我乃是灵性，而我们已不是仅限于此肉身。我们是无限的广大，我们是宇宙之主宰，因我们的灵性与老是一体。我们的本性充满了慈悲与爱心，因我们是老之分灵。然而现在人们都失去了这些品性，亦不知他究竟是谁。今天我们得到是的回真我良心。Chapter 3 What are the three treasures? Today you have received the three treasures. A. The heavenly portal. B. The divine mantra. C. The symbolic seal. A. The first treasure, the heavenly portal. The point where the teacher placed his finger upon your face during the ceremony is called the heavenly portal. It is the abode of your true self and can be described in different ways, such as 1. Original nature. This is the true self, soul, or conscience which is eternal and indestructible. 2. The portal of birth and death. The heavenly portal is the door by which our original nature enters and leaves our body. Confucius asked, who can leave the house without using the door? Why do people not follow this way? 3. The way to heaven. A Buddhist sutra says, heaven is 108,000 miles away.
These words are the metaphor which actually means that it was not easy to become enlightened because the true teacher was difficult to find and the Tao was not yet widely propagated. Without the proper understanding of the Tao, heaven seems very far away, but with a real understanding of the Tao, heaven is very near. Today your teacher has pointed out the way for you and you may now ascend to heaven with one step. 第3章何谓三宝经天，你们所得之至宝，亦可称为三宝，一玄观，二口诀，三合同。一第一宝玄观，玄观玄妙莫测之门。玄观点传师向你们指点之处，它有许多名称，一点本性，此是我本来固有的真我灵性良心，它是不毁不灭的，它永远存在。二点生死之门户，玄观是灵性出入身体之门户。孔子曰：谁能出不由户？何莫由思道也。三点通天大陆佛经云：西天108000里，此是譬喻，亦成佛是不易之事，因为名师难访，大道还未普传。然而名师经已指点明路，你一步登天。四点 The main entrance, the heavenly portal is the main entrance. It is situated at the center and not to the left or right, above or below. This entrance was locked after your imperishable spirit entered the body at birth. If the heavenly portal is not unlocked by your teacher, your true self is not able to leave the body by the main entrance at the time of death. Instead, it will have to leave by one of the side gates: A. The eyes, B. The ears, C. The mouth, D. The nose, E. The navel, F. The vertex. If your spirit leaves from the ears, it is reborn as a viviparous animal, such as a horse, pig, cow, sheep, etc. B. Eyes. It is reborn as an oviparous bird. C. Mouth. It is reborn as a creature of the water, such as a fish, a lobster, etc. D. Nose. It is reborn as an insect, such as a fly, a moth, a bee, etc. E. Navel. It is reborn as an ordinary person. F. Vertex. It is reborn as a wealthy and powerful person. 4. 正门玄观是正门，它正好位于当中，不偏向左也不偏向右，不在上也不在下。当灵性投入身体后，此门关闭了。假如我们不欲名师指开玄关，临终时我们的灵性将无正门可出离身体，它只能由其他旁门出去，眼耳口鼻肚其顶门。如果灵性走旁门，亦由耳而出者，来生当为胎生之动物，如马、猪、牛、羊之类；二由眼而出者，来生当为卵生之动物，如飞鸟之类；三由口而出者，来生当为湿生之动物，如鱼虾之类；四由鼻而出者，来生当为化生之动物，如苍蝇、蜜蜂之类；五由肚脐而出者，来生当为平庸之人；六由顶门而出者，来生当为富贵之人；
上述之路乃生死轮回之路，不能脱出生死之苦。点传师点开玄关正门，这是通天之路，我们不必再走四门，不必再坠入轮回受苦。但是我们必须要真修，否则玄关虽开，我们的灵性仍不能返天，因我们还是充满罪恶，灵性为罪恶所是不能自由从正门而出的。5点 In the Bible, Matthew 13:11, John said to his disciples, I baptize you with water to show that you have repented, but that one who will come after me will baptize you with the Holy Spirit and fire. The Tao is transmitted to you in the temple of God through God's sanction and commandment. The holy lamp on the altar symbolizes God. In the transmittal ritual, the teacher uses the incense to lead a line of fire from the holy lamp to your heavenly portal. Then, using his finger, he connects God's spirit with your spirit so that they flow together as one, thereby enlightening you with God's Spirit. This is the actual fulfillment of John's prophecy. 5. 圣经上记载，约翰对他的门徒说，我用水给你们施洗，表明你们已悔改。然而在我之后的将用圣灵与火给你们施洗。请记忆，你们是在上帝的宫殿里得到，因为我们有上帝的天命。那盏佛灯代表上帝老。在点道之仪式中，你们已见到点传师以香柱从佛灯引来一条经指向你们的玄关，然后借点传师的手指点在你们的玄关之时，上帝以一的圣灵已点开了你们的心窍，照破了黑暗。现在你们可见到约翰之预言已经实现在你们身上。6点 Sakyamuni Buddha said, I had the great Dharma which is hidden in the eyes. This indicates the location of the heavenly portal. 6. 释迦牟尼佛云无有正法掩藏此语，暗示玄关之地。Read the second treasure, the divine mantra 1. You have now been given the divine mantra. It is very important to remember it as it will save your life. It is only to be used in extremely dangerous situations. This mantra acts as a powerful spiritual distress signal to the divine forces, much like an SOS transmitted by radio waves. It is to be projected mentally and silently with great concentration, while at the same time focusing the eyes on the heavenly portal and holding the symbolic seal with the hands. Powerful aid will immediately be sent to you in order to rescue you from danger. If you sincerely cultivate yourself, you will always remain under the refuge of Buddha. 第二宝口诀心经或五字真经，一刚才传授口诀给你们，还记得吗？请再说一遍。当性命危险时，你才用此宝，将真经默念口中，手抱合同，你将可被仙佛救护，脱离危险。
不过要注意，此口诀仅能于性命危急之时方可运用。假若我们真诚修道，当然我们将受天佛之庇佑。2点 The divine mantra which connects your true self with God. This mantra is without form, sound or color and is the essence of Tao, the underlying and ultimate principle of the universe. This mantra unites your being with that of the Tao, forming a powerful bond. Every great religion indicates this potential unity, but they do not fully understand how to implement and effect it. You now have this knowledge and are familiar with its application. 2心经，口传心授由声音而达入无声因果之真心，由千经万典而达入真经真典。心经心法真空也，真我本性也。3点 The true teaching is transmitted from mind to mind. The true self, the I, the spirit, the mind all indicate the true center of man or his real essence and original indestructible nature, which is identical with Tao. The human being is a microcosm, sharing all the attributes of the macrocosm. Since he is essentially divine, man only needs to understand the nature of reality and align himself with it. The more pure and refined his nature, the more conscious he becomes of his relationship with the Tao. When he realizes that he is one with the Tao, he has become fully enlightened. 3以心传心口传心授，以老之心传于众生之真心，此者老的分灵之心也。C. The third treasure, the symbolic seal 1. In Chinese, Pa means to combine and Tun means all together. The symbolic seal, which is formed by the two hands joined together, is the golden seal, which is formed by the two hands joined together, is the golden seal which unites us with God. It is like a contract or mutual agreement, which is the actual meaning of Hatun between you and your Heavenly Mother. It acts as a signal, password, or passport. It is a spiritual instrument of identification, as well as symbol with many ramifications. 2. When you hold the symbolic seal, you are united with God. 3. The left hand is good, so it is placed on the outside, covering the right hand. The right hand is often used for evil purposes, such as beating and killing. The right hand is placed on the inside because of its evil propensities and is shielded by the left hand. Together the hands hold the word child, which is formed by the two thumbs in proximity, symbolizing the Chinese word hai, which means child. This hand symbol acts as a direct signal to God. It serves to mobilize heavenly protection and causes the user to escape from any impending calamity. 4. Let us quote some words from the Bible. Matthew 19:13-15. Some people brought children to Jesus for him to place his hands on and to pray for them, but the disciples scolded the people. Jesus said, "Let the children come to me and do not stop them,
because the kingdom of heaven belongs to them. He placed his hands on them and then went away. This event illustrates the power and significance of the symbolic seal. At that time Jesus placed his hands on the children's heads and explained that this is the way to God's kingdom. Today we hold the child symbol and realize that we are the children of God and are willing to return to God's presence. 3. 第三，报合同一点合同之意和是合成一体，同是相同。合同象征老赐予我们的经印，表示我们也归根认。我们守抱合同，表示我们要与老合成一体，同老一样。是说与老和灵永不再分开。2点合同，同合，抱起合同，能闭眼罗。3点左手属善当在外，右手属恶居内边。子亥相掐怀中抱，能脱臼大节关。4点现在让我们引用圣经之语句，有一些人带孩子们到耶稣跟前，求耶稣为他们按手祝福，但是使徒们责备那些人。耶稣说，让孩子们到我这里来，不要阻止他们，因为上帝的国是属于如此的人。耶稣为他们按手祝福，然后离开。从这件事，我们可以了解，它是对合同之一种预言。在那时，耶稣把手按在孩子头上，并说，须如此方能返回天国。如今我们守抱子海觉，并觉悟我们是上帝的儿女，且愿意回返上帝身边。Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar before you receive the vow from your teacher? 2 persons take an oath at the altar, one as your introducer and one as your sponsor. Without these 2 persons, the vow will not be transmitted to you. The introducer vouches for your character and guarantees your good conduct. The sponsor guarantees that the vow is the true path and that the teachings are genuine. A vow is also taken to guarantee that any money which you may donate to the temple will only be used for the printing of books and other such noble purposes. 第4章，为什么银宝要立愿在典诗还未传到给你之前，有2个人做你的银宝师，先立愿引保你求道，否则典传师不可传道给你。这2人保证你是好人，并发誓他们是引你入正道，并非左道旁门或邪教。他们并非狂哄你的钱财，否则他们愿受天雷诛。你奉献的功德经是来建佛堂、引善书，任何人也不能把它用在私人用途上。Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the vow. Before anyone receives the vow, he has to take a vow which states that he will faithfully adhere to the principles of vow and will not reveal the secret teachings of the 3 treasures to anybody.
第5章为什么要力求道？愿每个人在为求道前，必须先立愿，表白他将诚心报道及不泄露天机3宝给任何人。Chapter 6 How to Save Human Beings. Now you have received the Tao, which is ineffable, sacred and sublime. You have just been saved by someone, so now you should try your best to spread these exalted teachings to your fellow human beings and urge your family, friends and acquaintances to receive the Tao. This is of great merit for you because you are not only saving someone's physical body from disaster, but you are also saving his true self from the sufferings of reincarnation. Also you not only save that one person because, if he cultivates himself properly, he can also save 7 generations of his offspring by his virtue. How great is your merit! 第6章如何救度众生。如今你已得了大道至宝，你已被人救度，你也应该去救度别人。所以请你尽量的度你家人亲戚朋友求道，让他们亦得蒙上天之恩典，此乃你莫大之功德。因为你不仅救了他的灵性脱离轮回之苦，并且救他的色身脱离劫难，同时你不仅是救了一人，假若他真修，他将能以他的功德来超拔9玄7祖。你的功德何其大呀！ndrodudao.html 先天大道简介中应对照 http://www.taolibrary.com/category/c63006.htm Introduction to DAO 先天大道简介 Introduction to DAO 中应对照先天大道简介一和为先天大道2道与我有什么关系？3求道是求什么？4求道对我有什么好处？5具备什么条件才可以求道？6求道对我的生活有什么影响？7道的宝贵有什么印证？一和为先天大道，先天大道又简称道。我们若仔细地去观察，心窍开悟之后，就可发觉宇宙间森罗万象皆是杂而有序，而自然界万事万物的运转也都有一定的法则。这天地人是万物的真主宰，就是道。道乃在天地生成之前即已存在，故曰先天大道。道者理也，理就是真理。在天地人万物未生以前，道即已存在，而道能生天生地生人生万物万类。在天地人万物毁灭之后，道不会毁灭。道因为无去无来，不生不灭，乃代表着宇宙间亘古不变的真理。道的本体，也就是宇宙自然的本体。在混沌未判之初，宇宙间只是一团灵妙理，无天无地无人，也没有语言和文字，
所以我们是无法以任何语言文字或思虑来形容它。故大道无名强名曰道，我们也是勉强用到这个名词来代表它。在天地万物生成之后，早就能贯穿于宇宙万事万物之中，使一切的自然现象均能呈现和谐有条不紊的运转。这就是道的妙用。道大理为，我们虽然无时无刻离不开道的本体和妙用，却又很不容易去认识它。因此在2-3千年前，各教圣人应运出世，各化一方，针对当时天时地利及众生的根器，留下千经万典，传下诸多去恶从善的修持法门，同时也让芸芸众生认识了冥冥中宇宙万事万物均有一个真正的主宰，或称为上帝，或称为造化，或称为天主。我们称其为道或无生老，均是一名而同义。我们对道有了深一层的认识和体悟之后，就会了解天地间实无一物不是道之本体与妙用的合一。因此道虽然涵盖各大教门的经义，为千门万教的总源头，确实不局限于宗教的领域里。而上帝或老也不只代表着一切宗教的最高信仰中心，更是天地万事万物万类的根本源头与最高主宰，及宇宙间永恒不变的真理之道。所以我们今天有机会了解什么是先天大道，不只找到了各大教门的最高信仰中心，也找到了宇宙的根本源头与最高主宰，更能对宇宙至高无上的真理有一个初步的认识。道之真义，在先天之先不为先，在后天之后不为后，即大上有可量，即为上有可止，为道即大不可量，即为不可止。不所以大无不包围，无不入，无所不贯，无所不通，无所不彻，贯彻了天地人万物万类，贯彻了33天外，贯彻了千经万典，贯彻了千法万法，贯彻了千教万教，贯彻了千佛万祖，贯彻了我之一身。此乃显天大道宝贵的真义，人人必须知真觉，亦即是人人与我与人人良心之行也。此乃万众一心，万国一家，世界大同，此先天大道之宝贵也。二，道与我有什么关系？道的宝贵在于它大而无所不包，细而无所不入。天地生成之后，道贯穿于天地万物万类，使得日月星辰之运转各有其时，4时之交替，万物之消长各有其序。而最宝贵的是各天地万物的主宰，同时也是我们人一生之主宰，曰性理，使得我们
不学而能看、能听、能吃、能动。因此，我们不只要探求天地间的治理，更要回头认识我们身上固有的真理。故先天大道即是性理真传。道的宝贵，并不在于它有什么神秘稀有或特殊之处，而是在于它平时，但我们却时时刻刻离不开它的本体与妙用。我们反观一下自身，就会发觉我们身体的结构是非常精密和奥妙的。我们轻轻地握一下手，就算是这么简单的一个动作，其中所牵涉到的所有关节物理作用、能量、化学反应、神经系统资料讯息之传输及脑部分析、判断和命令之下达，以目前全世界的科技知识和文明水准，也无法一一表达出来。但是我们做出个动作的能力，却完全不因个人知道上了程度的差异而有任何影响。无论是学识多丰富的学者，或是目不识丁贩夫走卒，无论是成人，或是刚出生不久的婴儿，都可以轻而易举地做出的动作。人人与生俱来，不学而知，不学而能，无增无减的良知良能，就是主宰我们一生的道。我们有学习而得到的知识和才能，有忘记的时候，有疏远的时候，而道的本体和妙用，不用学习，不用思考，大而能主宰宇宙的运作消长，小而能主宰我们一生之视听言动。我们有而不知其有，用而不知其用，却又无时无刻不能缺少它的不增不减，本自具足一切我们身上固有的道，因为就在我们身上，又称作自性老。我们了解了个主宰天地万物的道，在我们身上就有，它的作用不应受到我们赞美或否认而有任何增减。无论种族、肤色、国籍、宗教、信仰或贫贱富贵，均无分无别。因此，我们能求得先天大道，不只找到了宇宙的根本源头，也找到了不生不灭的真我。不只认识了宇宙，也认识了我一生的真正主宰。不只追求到了宇宙之治理，也找回了我身上本有的真理与良知良能。先天大道的根源是在我身上，原来固有的是我由先天带来的良知良能，即是我的良心。我的良心即是天心，天心即是道心，此心无形无相，即是真空。真空之妙，空而不空，空中妙有。妙有者，生天生地生人生万物万类之大本也。妙有者，万灵真在也，主宰天地人万物万类之真主宰，亦即是主宰我之一身。故曰道在无身，一切万能。道离无身，
此身败无异能。先天大道如此宝贵，乃人人必须追求之道也。三求道是求什么？静心观察我们所存在的这个宇宙，我们往往会赞造物主的神奇。自然界每一刻皆有无数的事物在同时运转，而其整体却又是那么协调。我们身上的这个真理不也是一样吗？每一分一秒，我们身上皆有无数的生化反应、物理作用等同时发生，道的妙用分布在我们身上，不用学习，不用思考，其作用虽成千上万，合起来却只有一个自我，一切有条不紊，自然而成。道在无声，运用自如，在眼能视，在耳能听，在口能言，在鼻能闻香臭，在身能运用行动做事，此即道在我身之妙用。所以我们了解了道不只主宰着天地万物，更主宰我们一身。宇宙根本源头最高主宰与我一身主宰，并非二也。道的本体无形无相，我们肉眼看不到它，手也摸不到它，但它却无时无刻不在发挥其妙用，更进而随着天时及环境而发展出语言文字经典及造福人类的文明，此即是我们良知良能之作用。一般人不了解道在于我们自身的本体和妙用，只模糊意识到它的存在，便以灵魂代表它，我们称其为自性老。因其没有生灭，也不会毁坏，我们也称其为真我。此真我乃是最富足、最圆满、最光明、最完美、永恒不朽的。现在我们来生一看，看得见摸得着有形有相的肉体，能不能代表我把一个人生命中不同阶段的照片拿来比较，我们就可发觉，面貌是无时无刻不在变化的。我们一般均习惯以相貌认人，但相貌却不是永恒的。我们的肢体也不是真我。某些人不幸失去了一只手或一只脚，仍是好好的活着。我们的内脏呢？现在科学昌明，其至仅能把动物的心脏成功地植入人体。我们不能因此说这人不是他自己了。就算头的脑细胞从我们一出生就开始不断地在坏死、减少和变化之，因此有形有相的肉体只是真我的一个工具而已。肉体虽然看似真实，却无时无刻不在改变之中，不拘束10年又变成一堆黄土。因它不是永恒的，我们称之为假我。对于真我和假我有所了解之后，我们也就可以了解我们为什么要求道了。如今我们非常幸运能有机会求得先天大道，求得的就是三宝。三宝简单明了，
但也博大精深，其内容在求道时会详细解说。现在只简单的提出2点。首先，求道就是直接点出了真正永恒不朽的真我，也就是良心本性的发。在物质文明远较精神文明昌盛的今日，假若迷失真我，我们的人生将有如行尸走肉。若是认假为真，更是我们为了盲目满足假我而做出害己害人的事情，造成自己在世时与死后的灾祸。因此，求道启发了我们内在本的真我良心，真我假我协调融合，使我们的人生不论存没，都是平安喜乐自在充实而有意义。其次，求道也就是开启了我们身上的正门，又称良心之门、智慧之门、慈悲之门。这个门非常的重要。当我们要离开一间房子时，自然由大门离去。如果此门无法开启，而被迫从窗户或阳台跳出时，就可能会摔断腿。我们的肉体就像一间房子，真我灵性就像是房子的主人。当有一天肉体要毁坏时，真我灵性若不得正门而出，被迫另寻旁门，其恐惧与焦虑是无法形容的，这也导致了死后的痛苦与不安。因此，我们可以发现到，绝大多数的人临终时，其肉体皆显现山僵硬、恐惧无助与挣扎之相。求道就是开启我们的生来死去之正门，也就是通天大路。因此，我们今天很幸运能求道，求得三宝，打开灵性通天之正门，可以让我们找回真我，认识我自己身上的道，自然以良心作为待人物之准则，使人生更有意义，更进而解决生死大事，得到超生了死的保障。100年之后，回到我们的来不家乡。所以先天大道就是回天之道。先天大道之宝贵，即是千金万点不如一点。此点打开玄关正门佛门，天堂大路一步直超级的永生之道。此点宝贵，超佛越祖，超经越典，超越天地。得到这一点宝贵，它是诸经之师，诸法之王，诸佛之天地之故曰超生了死级的永生，不毁不灭之先天大道也。此乃即是人人原来不有的，必须返回天之道也。四求道对我有什么好处？我们今天很高兴能有这个机缘求道，能够开启良心之门、智慧之门、通天之正门，这是第一步。这宝贵的道还能带给我们终生受用不尽的福之益，离苦得乐。人生在世，遭受种种之苦恼，就其根源
皆起因于迷失了真我。求道首先就是让我们认识人身上固有的道，找回我们本有至真至善至美具足圆满永恒不朽的真我，在日常言行之中发挥真我，使我们一举一动皆能合于理，止于至善，自然不会受周遭的人事物所左右，我们的心也就不会患得患失。心为一身之主，我们既然在心境上有所提升，自然不会与邪恶之事相感应，则不相随心转，还可以改变命运，趋吉避凶，朝向光明，使我们得到真正的喜悦，逍遥自在。二多地南自有人类文明以来，道的真义便代代单传独授，其没落贯穿了早期的主要文明，如中国、印度等。奈何近百年来人类受物欲所逼，在空前繁荣的物质文明中逐渐迷昧了良心，甚至竟将制造威力极大的杀人武器。回顾数千年人类历史，在近代短数十年间，便发生了2次世界大战，无数小战，伤亡无数。滥用科技文明，同时也损害了自然环境，造成大气臭氧层之破坏，全球性气候的改变，人心之变，干造了天灾人祸连连。人类已为自己酝酿了一个空前的浩劫，因此上帝洪恩慈悲，特将大道谱传于世，以挽救良善。求道以后，我们时刻存着道心，以良心待人处事。当遇有人力不可挽救的灾祸时，只要诚心使用三宝，必能灾必劫，逢凶化吉。此事验证甚多，不胜枚举。三超生了4人生，有如一段苦乐相参的旅程，遭受生存竞争、衰老、病痛、死亡等困苦，人皆难免。而人间种种欢乐又往往是短暂易变的，尤其当旅程结束时，终就成空，归宿渺茫，更不禁令人凄毒怅惘。是以智慧者有鉴于此，乃以超生了死，追求真实永恒的人生意义为人生至高之目标，不待先修后的。因此古人为求超生了死，尽毕生之力苦修苦行，仍难以访得名师达成心愿。如今大道谱传，先道后修，在求道过程中，天命名师一指，开启了我们通天正门，先赋予超生了死的保障。我们得道以后，认识了真我，以真我为主宰，远离邪心妄念，让我们的心念、言语、行为，无论待人处事，皆合于良知。100年之后，真我灵性自然返回故家乡，永享平安喜乐。
四成圣成贤求道，也就是为我们种下一个成圣成贤的正因道种。只要我们以智慧、慈悲、清净灌溉它，它必然萌芽开花结果。在此功利主义弥漫的黑暗时代，大道乃是光明的灯塔。求道修道，不仅让我们能够独善其身，更使我们有机会可以兼善天下。求道之后，只要我们时刻抱着道心良心，在日常生活中真诚实践道的精神，不计个人得失荣辱，努力使周围每一个人都可得享道的好处，让道的光明照亮每一个角落，尽其一生精进不懈，则在世即成就圣贤事业。归天之后，必证圣贤果位无疑。先天大道的宝贵就是天道天命，天命就是三曹名师，名师一点玄关开，打开正门佛祖来。天堂非在我身外，天上地下我都在。此乃先天大道的尊至贵至宝也。先天大道，天命宝贵，三曹名师这一点妙至极意，非是在言语文字相声音可得，非是在千经万典上的，非是在讲经说法上的，非是在世智辩聪上的，非是在博学才能上的，非是在才高八斗上的，以上皆是生死法对待法，非是超生了死脱对待了生死之法也。此自己的先天大道妙用妙能的宝贵，其妙极矣。此者是无师智，此智是妙智妙慧，此智此慧是我本来固有的，由先天带来的，亦即是在找回来天地人万物万类未生以前我的初心，即我良心天心道心老心也。先天大道之妙，此妙之贵，妙不容言，不学而知，不学而能，亦即是先天带来的先知先觉妙用妙能。此知此觉此能此用，不用言语文字声色，不用思想，不用念头，不用言听是动，而生天地人万物万类。生天地人万物万类之后，这天地人万物万类实可分妙，也离不开其妙用妙能，故曰万灵真主宰也。设若天离开先天大道之妙用妙能，则河汉星斗乱序，日月无光，亦不能轮转，则阴阳二气不能流通，万物万类世界的众生，人人皆不得其生存。设若大地离开先天大道之妙用妙能，这金木水火土不能相配，则现象丛生，山崩地裂，海水枯干，亦使万物万类世界的众生人人不能得其生存。设若人离开先天大道之妙用妙能，则寸步难行，眼不能看，耳不能听，口不能言，总之全身不能动作，
100日之后成了一堆臭骨臭泥土。此乃先天大道妙用妙能的宝贵，妙至极矣。设若觉悟认识先天大道之妙用妙能的支持而实行，即是天人合一天人一体治理，绝言妙不容言，不是死后成佛，当体即佛矣。故曰如来佛，如是佛也。此乃的先天大道修先天大道之好处。勿具备什么条件才可以求道？求道既然能够带给我们终生受用不尽的好处，我们今日能有机会求道，会不会显得太容易了？事实上，我们能得闻先天大道，首先要感谢上帝的恩慈，将自古不倾泻的大道普传于世，使我们有机会得此天之道。另一方面，我们本身也必须具备足够的条件，祖上有德，根基深厚，佛缘成熟，才能够顺利求道。此外，我们必须向宇宙至高无上的造物主上帝发一个良心愿，此愿可归纳为3个要点：一得道以后，愿以明记并实践道的精神，也就是日常生活所思所言所行，皆愿以良心作为依归。2得道以后，愿以能力所及，助周围需要我们帮助的人，愿意多了解道的意义，并让更多的人蒙受天道的福祉。3得道以后，绝不将求得的3宝告知任何人。3宝必须在庄严的求道过程中，天命名师传授给我们，才有真实意义。若由我们泄露给其他人，则不但毫无意义，毫无效果，我们自己也违反了天律。的良心愿合乎人人本具天赋的良知良能，所以我们人人都能够做到。真诚实践良心愿，也必须滋润我们求道时种下的智慧、慈悲、清净之正因道种，使它顺利萌芽、开花结果，才不至虚度这千载难逢的求道修道良辰。值得一提的是，我们能顺利求道，原因之一即是沾了祖德的光。是故上天开恩，只要我们修道有恒，则我们的祖先也有机会可以求道超生得救。我们的子孙亦的印地，对父母祖先敬大小，这是最好的机会。只要具备以上条件，则无论任何国界、种族、宗教信仰的人，都可以求道。欲求得先天大道，脱出轮回之苦、地狱之灾，世间的穷通受忧、鳏寡孤独、生老病死苦，而返天堂永享天伦之乐者，必须我有得遇6万年良辰佳期的幸运。我本人心地善良，我有先天根基深厚，也就是我本人前世做的功德善事很多，此即天缘。
我本人祖先有功德，做善事，此即祖上有德。我牧人遇到引导师度我得道，此佛缘已至。也就是前生我们一同做过功德善事，或一同有修过宗教，今生遇天道降世，一同得道修道，此乃佛缘已至。六求道对我的生活有什么影响？现今正值上天恩开，先天大道普传，拯救良善之时，故普传方式皆以方便善巧，与众生契机为原则，因此求道不会对我们正常的生活造成任何负面影响。这与以往许多人苦修苦练，甚至出家的修行方式有很大差别。也正因为如此，先天大道能在日新月异的现代，适应社会的各个阶层，传布到世界的各个角落，使人人皆有共沾天恩的闻大道的机会。关于求道对生活有什么影响，我们就以下几点来看。一、与任何宗教没有冲突，道代表着天地万物及我们一生之最高主宰与真理。不止在各大门创始之前，甚至在天地未生以前，道就已经存在了。因此，任何教门，只要其教义是追求真理及实践良心，就不会与道有任何冲突。事实上，不止宗教，只要我们以探求真理的角度去观察，则自然界万事万物皆能与道吻合与印证。若我们原有某种宗教信仰，求道将不会造成任何抵触，也不会使我们背弃原有的信仰，反而让我们对真理的探求有更深一层的体认。二、以良心经为最高规戒每一个人生活环境中的文化习俗、时代背景、法律条文及价值观念都不完全相同，因此没有任何一个具体的规戒或条文能够适用于所有的人。所以求道后的规戒着重在我们每个人真我良心之实践，由真我良心主宰自己，而不是在经典之背诵上及律法之钻研上下功夫。三、不照良心愿行。有和透过很重要的一点，求道并非从外在加给我们良心与真理，而是借着开启我们智慧慈悲之门，找回我们身上固有的真理，让天理良心自然流露。因此求道后，所有真修实行之人皆是自动自发的。是不求道后，若我们不照良心愿而行，并非将出现任何外力来强制我们遵行此愿，而是将受到自己良心的谴责，由真我良心督促自己，而自然改过向善。四、圣凡间修真我之实践，并不局限于教堂或寺庙之中。因此，现今大道普传
并不要我们家舍业到深山不寺之中修炼，而是在不影响家庭、工作、学业之正常情况下圣凡兼修。在日常生活中，时时刻刻一言一行，皆能以天理良心为依归，就是真我之实践。务由提升自己而兼善天下，求到后会使我们生活更充实，心灵更和谐。而更重要的是，我们每一个人尽一己之力，借自身之提升，影响周遭之人事物，继而汇成一股力量，在这举世天理良心日趋沦丧之潮流中，匡正人心，力挽狂澜。如此必能早日实现先天大道普传之宗旨及弥勒佛的原慈大愿，化污浊的人间为人间净土，化纷乱的世界为世间天国。七道的宝贵有什么印证道是宇宙的至高真理？它的作用贯穿了天地万物万类，更是我们一生之最高主宰。真正了解了这一点，我们就会体认到，道是随时随处可以被印证的。许多贤贤得道之后，发出了大诚心、大信心、大智慧，真修真行，皆能参悟到，不止在各教经典之中可以印证到，其实在任何时间空间、万事万物我们之一身，甚至一草一木，皆离不开道的本体和妙用。体认至此，自然能发出永不退转之道心。而尚未求道或刚求道者，则需借助于一些具有形象看得到、感受得到的印证，以奠定初步的信心。依任何人，只要有求道，经过身干天命之名师点开玄关正门，传授三宝者，无论其功德高深为末，死后皆是身软如棉，面色如生，灵性由正门归天，东不品湿，下不腐臭，甚有多至数日不变，一腔满志者。目前的科技文明和医学知识还未进步到足以解释这种现象，但却无法否认个事实的存在。这种现象虽曾出现在某些宗教中，但极其罕见而珍贵，而求道之人除信道不笃于反道败德者，不敢定论外，其余则比比皆是。肉身既显似瑞香，足可证其灵性已登善境，当无疑问。二人虽为万物之灵，其实是很脆弱的。自从生在这个世界上，就难免天灾人祸的威胁，甚多以求道者，在遇到人力不可挽救之危急情况下，诚心使用三宝，皆能大事化小，小事化无。这种例证多得不可胜数，无法在此一一例举。以上两点虽然极为宝贵，但却是任何人只要一求道，
借着上帝的天命宝贵，立刻就可以得到的保障。此后就随个人的诚心智慧及对真理之实践，而有或深或浅不同的体认了。如人饮水，冷暖自知。希望各位具有善根，有机会能得闻大道的先生女士，皆能入宝山而满载而归，皆能求道而同真善境。 Introduction to DAY. What is DAYI? DAO and MEII. What it is in DAYD. What do I get in RECI beginning DAOB? What do we need to receive DAOBI? What impact does receiving DAO have on MEBII? What can attest the validity of DAY? What is DAO? Observing the cosmos and all the living beings consciously, among all the earthly activities and phenomena, we will find the existence of the laws of nature. There is a supernatural origin which guides all the operations happening across the galaxy, the earth, and the human beings. We call this source DAO. Tao existed before primordial time, and even before the universe was merged. It is the origin of the world, and it thereafter nurtures all the creatures and beings. Since it is unchangeable and does not evolve with time, it is the ultimate truth. It is what all saints and sages throughout human history had been searching for. The essence of Tao is the foundation of nature. The law or the power that existed before the universe was formed is beyond description, because there were no civilizations nor creatures, let alone languages. Since it cannot be applied any name, we simply call it Tao. After the world was merged, along with the mutations of the universe, we see the harmonious actions as exhibited in seasonal changes, rhythms of time and tide, and the balance of the ecosystem. We also find some conformity of human nature across various cultures. These prove the laws of nature. This is the extension of that original Tao when it is substantiated and materialized. It merged into everything that is within us. Now that we know Tao is present universally and yet difficult to be recognized, there have been prophets and preachers trying to make us know and understand the origin and the truth of life through various teachings and literature since the beginning of civilization. They were scattered around the world throughout history. As a result, great commandments were taught to disciples and goodness and badness were differentiated. These teachings varied, based on differences in culture, background, timing and the level of each individual's comprehension. However, they all tried to express and transmit to their descendants this Creator and Chief of the universe. It is God, or what we call Tao. As we get to know it more and more, we will realize that the essence of Tao and its effect covers every existence without any exceptions. Tao is actually the headwaters of all religions. It embraces the essence of all the preaching and teachings, and yet, it is superior to the system of belief. It is the nature,
the universe itself. Tao or God represents the highest authority and power of nature. It is also the headstream and superior to all. It is the unchangeable principle. Understanding Tao allows us not only to discover the center of all religious belief, but also to communicate with the origin and the highest power of nature. We will then be able to relate ourselves to the truth of the universe. To probe further, Tao existed before the formation of all, yet it was not anterior, which means that the creation was embedded in it. Tao emerges into the creation, yet is not posterior, which means that it is not thereafter limited. Among those created, however large, they can be measured, however small, they can be detected. It is only Tao that cannot be measured of its immensity nor detected of its existence. Therefore, it is larger than the largest and leaves nothing excluded, and yet it can be smaller than the smallest and leaves nothing not penetrated. It is ubiquitous. It merges into and governs all. It is in charge of the space, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. It penetrates and regulates the entire universe. It is the source of all the scriptures, sutras, as well as dharmas. It encompasses all the religions, and it is what makes one a Buddha or a saint. It is the single chief of all. And, above all, it is in charge of each individual too. It is the Divine Self. This is the true meaning of Tao. We should get to know it this way and rediscover our own invaluable treasure. So, to practice Tao is to revive one's own conscience as well as everyone else's and to act upon it accordingly. Then, all people can be of one spirit, all nations can be in peace like a family, and the great harmony will come true. How precious Tao is! Tao and me. The significance of Tao is in its immensity and ubiquity. Its mightiness guides the universe to carry on with changing seasons and evolving creatures. The countless aspects of the natural phenomena seem so capricious and yet really in order and in cycles. This almighty being also resides in each of us. It is the Divine Self, the natural quality of a person. It enables us to see, to feel, to taste, to hear, and to move without learning. While we research the ultimate truth in the universe, we should turn in upon and see into ourselves to discover that Divine Self. We will find the rules that govern the universe also comply with the way we are. Tao is not something too far to reach, nor too mysterious to comprehend. It is nothing particular, but has to do with our daily lives. We cannot do without it. Every movement we make, in order to see, to touch, to feel and to think, is associated with Tao. Consider how many wonders are hidden in our body, how delicately our physical functions are carried out. For example, when we shake hands, the components involved would include the coordination of joints and muscles, the chemical reactions of energy,
the transmission of information through nerve systems, and the actions occurring in our brain such as issuing orders, making judgments and analyzing situations. Even with the most advanced technology and the highest level of knowledge we have developed today, we cannot completely reconstruct such a function. Yet the ability to perform such a simple movement is there for all individuals, regardless of the level of a person's knowledge and his/her being a grown-up or a baby, a scholar or an illiterate. These are the kind of abilities we come equipped with naturally, without learning and being taught. It sits within us and is in charge of all. It is Tao, never diminishes nor inflates. Worldly knowledge acquired through learning can be forgotten. A gymnast can abandon his/her techniques and a musician can lose his/her skills without practicing. The essence of Tao and its extension are always in charge of the macro-universe, the nature, and the micro-universe, the human being's self. We are associated with it unconsciously since the first day. Because it encompasses the whole nature within us, we also call it native self. Tao is within and surrounding us. It needs not be worshipped nor debated over, because its existence is unconditional, regardless of race, color, nationality, religion or status. It is impartial and stays constant. In receiving Tao, we not only find the origin of the universe, but also the divine self. We get to know the highest power in the universe as well as the genuine nature in charge itself. We discover the ultimate truth of the cosmos as well as the integrity of ourselves. Recognizing that the laws which govern the universe also govern us makes us be able to return to our true nature. To probe further, the most essential concept in Tao is that we all possess it intrinsically. It is the wisdom and ability we were born with without learning or practicing. It is one's conscience, which is like the Spirit of God, the divine and immortal nature. It is invisible and intangible. For this reason, we call it genuine emptiness, which means that to be really empty, it goes beyond emptiness and can therefore have marvelous existence in it. Marvelous existence is the foundation for the sky, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. With omnipotence, Tao is called Great Lord of all beings. This almighty being is not only in charge of the entire universe, but also in charge of oneself. So the proverb is, Tao is within self, which is the drive of all one's abilities. A physical body without Tao is useless. This is the treasure that we should all realize and fully explore. What it is indeed. When we look around the world, we admire the miracles and wonders of nature. Countless things change and move simultaneously every second, and yet in order and in harmony. So do our bodies. Countless biochemical reactions and physical functions occur concurrently within our bodies. Without learning and thinking that comes subjectively,
The thousands of activities that happen within us are the extension and action of Tao. And altogether, it is one single self. It functions naturally and automatically without the need for our intents to be involved. This is the effect of Tao within us. Tao is not only in control of the universe and nature, but also in charge of every human being in his/her own actions. In other words, it is the same source that governs us as well as everything else. Tao is invisible and intangible, but it has been working out its magic before day one. Thereafter, languages, cultures, religious scriptures, literature, and civilization were developed. They all originate from Tao functioning within us. People don't realize it is Tao that has been residing and working within us and have used soul to represent the confusing and yet irrefutable being. Because it is eternal and intangible, we also call it true self. This true self is the most abundant, brilliant, and imperishable being. Let us take a look at our tangible body and see if it can be the true self. We know the pictures taken throughout one's life show different faces and expressions. We recognize people by face, but our looks change and are not permanent. The handicapped, with impaired arms or legs, can also lead a complete life. One with a transplanted animal heart is still a human being. Even our brain cells keep decreasing and changing every second from the moment we were born. Therefore, the physical body is only the interim residence of the true self. Though it seems so real, solid and alive, it turns into dirt eventually. We call it false self because of its tentative and transient nature. By recognizing the difference between the true self and the false self, we understand the reason and importance for us to receive Tao. Luckily, we are given the opportunity of receiving Tao and learning the three treasures. The three treasures are straightforward yet profound. The meaning and details of them will be illustrated through the rite of receiving Tao. Here, we only discuss two issues. First, by receiving Tao, the true self gets plucked out. It leads to our conscience. Upon the time when material pursuance surpasses spiritual seeking, giving up the true self only makes us a walking corpse. In order to fulfill and satisfy the sensational desires of the false self, we may commit wrongdoings and harm others, eventually creating troubles for ourselves. Our inner conscience is identified and enlightened by receiving Tao. Thus, the body gets to work with the spirit in a mutually beneficial and harmonious way, making our lives joyful and meaningful. Second, by receiving Tao, the front door or main gate of our bodies gets opened. It leads us to conscience, mercy and wisdom. When we leave a house, we leave through the front door. If the front door is locked, we may have to leave through the back door, or even by breaking the window or jumping off the balcony.
We may fall and get hurt by doing so. Our body is like a house, and our soul is the master who lives in the house. One day, when the body is aged and depleted and the soul has to leave, we can imagine its horror if it cannot leave through the correct exit. This is the pain and discomfort human beings experience at the coming of death and after death. As we know, for most people, when they are dying, their body shows stiffness, and signs of helplessness and confusion. After we receive Tao, the door of life and death will be opened. Being able to receive Tao and the three treasures while having the door to heaven opened, we had the opportunity to recognize the true self and the Tao that dwells within us. We are going to treat people and the world with conscience and make our lives more meaningful. We can transcend life and death. Within 100 years, we will be able to return to where we came from. Therefore, the heavenly Tao is also the way to return back to heaven. To probe further, the enlightenment of Tao is superior to studying thousands of sutras. This is the value of Tao. The enlightenment of Tao opens the main gate, the front door, which is the entrance to heaven. It gives us the guarantee to be exempted from rebirth cycles and to reach eternity. The superiority of this enlightenment lies in that it surpasses Buddhas and saints, it exceeds the scope of sutras and dharmas, and it transcends the universe. Tao is therefore source of all sutras, king of all dharmas, mother of all Buddhas, and creator of the universe. Transcendence of rebirth cycles leads to eternity. Being imperishable, Tao never deteriorates, and we had never lost it at all. Hence Tao is the direct way back to heaven. What do I get in RECI beginning DAO? As mentioned earlier, by receiving Tao, we act upon our conscience, gain more wisdom, and find the door to heaven. In addition to these basics, we also benefit from the following for our lifetime. Being away from sufferings and closer to happiness. The troubles and worries we face in our daily lives mostly result from our disregard of the true self. Receiving Tao helps us to recognize the Tao that has been dwelling in us and to restore the beauty of the true self, so that our behavior and mind is free from being controlled by the earthly pleasures and being swayed by the losses and gains of the material world. Since our minds are cultivated spiritually, devils would not approach and get close to us. Thus, our fortune can be altered from bad to bright, and we can obtain real joy. Being away from disaster and calamities. Tao has been passed on through generations to one single master since the beginning of human history. The thread of its passage weaves through ancient civilizations, including China and India. However, in recent centuries, human beings had been trapped by materialism and a weaker sense of right and wrong. Wars prompted the development of powerful lethal weapons. In reviewing the thousands of years of human history, we realize
In just less than 100 years, there had been 2 major world wars, which caused numerous killings and tragedies. The abuse of science and technology has also destroyed the ecology, causing damage to the ozonosphere and the unbalance of the climate. The corruption of human beings' minds has called the natural disasters to come. The human has created calamity. God, with His mercy, makes Tao available to everybody in order to save good people. After we receive Tao, with the true meaning of Tao in mind, we will be conscientious. We can use the 3 treasures whenever something dangerous and uncontrollable happens to us. We will be able to get away from bad encounters. This is a confessed fact. See, transcending life and death. Life is a mixture of happiness and bitterness. Throughout the journey of life, we experience birth, growth, aging, illness, and death. Joys are momentary and wealth is here today and gone tomorrow. Rather than seeking the pleasure of material life, the wise make full use of their lifetime searching the true meaning of life and eternity. In old times, Tao could only be received after harsh self-cultivation. Among the hermits looking for the Master in order to receive Tao, only very few could obtain it. Whereas in this century, Tao is allowed to be spread and transmitted through the authorized masters to the truth seekers. The Master points out the main gate of life and death, assuring the completeness of our true self. With the true self as our guide, which keeps us away from evil and greed, it helps us think, speak, and act in accordance with our conscience and intuition. Death then becomes the return of our soul to the eternal and peaceful home where we came from. Thus, we will have lasting joy. The achieving sacred beings the enlightenment of Tao, which reveals the true self, is like the planting of the seed of righteousness and integrity. Through self-cultivation and self-improvement, the nurturing of wisdom, kindness, and purity, it will blossom and produce the fruit of sacred mind and eternal life. In time of overwhelming utilitarianism, Tao is the lighthouse to the truth. Receiving Tao, and then cultivating ourselves, not only improves our own lives, but also gives us the opportunity to better the world. After we receive Tao, we act upon our conscience and care for people around us. We cherish Tao and disregard personal disadvantages. Then we make an effort to spread the message of Tao to the world, in order for everyone to benefit from it. We are devoting ourselves to the work of God, and certainly will achieve spiritual perfection in both this world and the world after life. To probe further, the supremacy of Tao is based on the heavenly decree of God, by which Grand Masters can perform the passage of Tao. The enlightenment of Tao from Grand Masters directly opens the main gate of our bodies, which revives our divine nature. It reveals that heaven is not beyond oneself. Instead,
One's true self merges into the entire universe. This is the supremacy of Tao. 1. With the heavenly decree, the enlightenment of Tao is extremely profound and marvelous. It cannot be completely expressed by any words of languages. It is not recorded on any scriptures or sutras. It cannot be described by preaching, nor can it be acquired by human intelligence, nor derived from knowledge and experience, nor achieved from gifted talents. Because the above-mentioned all have to be created and can be eliminated, which means that they cannot last forever themselves. They all bear partiality and cannot be applied universally. Hence, they cannot surpass life cycles, nor can they reach eternity. 2. The wonder of the effects and omnipotence of Tao is beyond words. It is the wisdom that does not come from learning. It is what we acquire from God and possess intrinsically. It is the same divine heart before the creation of the universe. It is conscience, the holy heart. It is the divine and immortal nature, the Spirit of God. 3. Tao is too marvelous to be described. It makes us know without learning and function without practicing. It is a prior wisdom, perception, potency, and ability. It is not constrained by words or languages. It functions without thinking, intents, or even actions. However, it can create the sky, the world, the human, all beings, and all existences. All these, after being created, still cannot carry on without Tao even for one moment. Tao is therefore called Great Lord of all beings. 4. Without Tao, the stars and planets in the sky wouldn't he had been in order. The sun and the moon couldn't he had illuminated or revolved properly. Then the yin-yang energies wouldn't he had circulated, and, as a result, this world wouldn't he had been suitable for all of us to live in. 5. Without Tao, the 5 primary elements of the earth, metal, wood, water, fire, and soil, wouldn't he had been balanced and complemented one another, which could have put the entire world in chaos. Mountains would have collapsed, lands would have cracked, and oceans would have dried up. Likewise, this world wouldn't he had been an environment for us to live in. 6. Without Tao, we, human beings, wouldn't he had been able to walk, to see, to hear, to speak, or to move. Our physical bodies would deteriorate quickly into a pile of soil in 100 days. 7. If one really comprehends the effects and omnipotence of Tao, and can practice accordingly and persistently, one can communicate with and be united with God. This is the absolute truth. It is a glory and marvel beyond description. Therefore, it not after death that one becomes a Buddha. It is when one is still alive that one achieves being a Buddha. And to be a Buddha is to revive and hold on to one's divine and original nature. This is what we benefit from attaining and practicing Tao.
What do we need to receive Tao? We had discussed the many benefits we obtain after receiving Tao. Some would wonder why there is so much given to us. Of course, we should realize it comes from God's grace toward human beings. This allows Tao to be spread around the world, especially at the approaching of the worldwide calamity. People with merit and conscientious mind will have the opportunity of learning about Tao and the way back to heaven. It always holds true that people who had the fortune of receiving Tao are derived from the tree of righteous ancestors. In addition, during the passage of Tao, it is required that we make promises to God that, after we receive Tao, we will keep in mind the true meaning of Tao and put it into action in our daily life. What we speak and what we do will all be based on our conscience. After we receive Tao, we offer help to those in need of it, and do our best to indicate Tao to more people so that they can all benefit from the grace of God. After we attain these three treasures, we promise not to tell them to any other person. The three treasures can only be transmitted through authorized masters in front of God. If we reveal them to any person, they become invalid to the person, and we also defy the heavenly decree. All the promises required are reasonable and achievable. It goes with our nature. If we practice and keep the promises, we will be able to become a wiser and a better person. We will become merciful, and nurture the good seed of Tao planted in our mind. One last thing to mention is that one of the reasons we are able to receive Tao is due to the good deeds of our ancestors. Therefore, as we persistently practice Tao, our ancestors will also benefit from it, and so will our descendants. As long as you are prepared for the above mentioned, you are qualified to receive Tao, no matter what nationality, race, or religion you belong to. Notes: in order to be exempted from the rebirth cycles, to avoid the ordeal of hell, to alleviate the suffering and misfortunes in our lives, and to be able to return back to heaven after death and enjoy permanent happiness, we have to receive Tao. And the general qualifications are: 1. To be with a compassionate heart, and to be fortunate enough to be born in a time when Tao is available to the public. 2. To have sowed the seeds of virtue by helping many people and offering lots of charitable services in the previous lives. This is the divine affinity with God. 3. To have ancestors with beneficences and welfare work as well. 4. To meet the introducer and guarantor who indicate the way to attain Tao to me. It is very likely that, in the previous lives, we did charitable services together, or we cultivated together in the same religion. So, in this life, when Tao is available, we can help each other out and practice Tao together again. So time is ripe for Tao due to our divine affinity.
What impact does receiving Dao have on me? As we mentioned before, and like the old days when hermits had to leave their families to receive Dao through meditation and self-cultivation, Dao, at the present time, can be received in a way that is applicable and conforming to our practical needs. We don't have to give up our lifestyle in order to attain Dao. By the grace of God, Dao is intended to be delivered to the public at all levels of occupations and around the world, rather than being limited to a privileged group of people. The impacts that receiving Dao can have on our daily life are summarized as the following. Receiving Dao creates no conflicts with any religions. Dao governs the universe, including all human beings. It existed before the formation of any religions. It is concordant with all religions, in the sense that religions preach the awareness of conscience and the pursuit of the truth. We don't need to give up our religion in order to receive Dao. On the contrary, by receiving Dao, we will have further understanding of the truth. The conscience becomes our ultimate guidance due to the variations of cultures, customs, backgrounds, legislation, and value systems. It is difficult to find a universal guideline for all of us to follow in our daily life. In receiving Dao, the main commandment is to act by our conscience, the true self, rather than by literature. We should be sensitive to the conscience, rather than be familiar with the laws. C. We will voluntarily keep the promise made while receiving Dao. Through receiving Dao, we are not offered conscience or true self, but merely the opening of the door to a wisdom and mercy. Therefore, we restore the heavenly principles inherent in us, and strengthen the power originating from our conscience. There is no external force that makes us keep the promises and commitments that we made when we received Dao. The only force comes from the guilty feelings that result from our misbehaviors, which reduces the mistakes we make. Practicing Dao can accommodate our worldly affairs. The fulfillment of practicing Dao and conscientious awareness does not have to be accomplished in a temple or church. It is not required to abandon worldly belongings or relationships in order to attain the ultimate truth. Each individual can still have his/her family, career, and schooling at the same time. As long as we keep in mind the basic guideline we should have our practicing Dao and getting closer to our divine self. We will make a better world by improving ourselves first after we receive Dao. By realizing the true self and what we are, the feeling of joy comes to us. The improvements on the quality of our spiritual life will affect people surrounding us. By interacting and working together in Dao, we will make the world better with lower crime rate and less pollution. The wish of Maitreya will finally come true to turn the world into God's kingdom and make people all live in harmony. What can attest the validity of Dao?
due to its completeness and generality, regulates the totality of all beings. Many people, after receiving Tao, with their wisdom, faith, and devotion, realize that Tao is the fundamental principle that governs all things. They comprehend the truth of the universe not only through literature, but also through daily living and nature. Their faith in Tao becomes strengthened and they move forward in their spiritual life. However, for people who haven't or just received Tao, Tao can be confirmed through revelations. Anyone who has received Tao with the front door open shall die peacefully. One proof of this is that for those who have received Tao and died, their bodies remain soft and their faces vivid. Since the soul leaves the body through the correct exit, the corpse can actually remain uncorroded for a few days. With the most advanced modern science and technology, it is still difficult to explain this phenomenon. However, it is a fact that cannot be denied. This has happened before in some religions, but very rarely. For people who have received Tao, this kind of testimony is ubiquitous, unless they had committed serious sins and corrupted their own mind. This can prove the soul has reached an ultimate harmony. Being the superintendent of the things on earth, human beings are nonetheless weak. Since birth, we are subject to unpredictable accidents and natural disasters. There had been many people who encountered danger, used the three treasures with faith, and got away from the danger or reduced the damage to the minimum. Testimonies of this kind are numerous. The above two mentioned are rarely heard of and difficult to believe, but they are the immediate security given by God once a person has received Tao. Thereafter, with each individual's faith, wisdom, and the accumulation of good deeds, one will come to know the truth more and more. It is up to you to experience the value of this treasure. I hope you will have the opportunity to receive Tao, experience it in your life, achieve ultimate perfection, and realize eternity. 认识老母娘天上帝是否存在？天古人认为天是有情感能思想的存在者。孔子说过，或罪于天，无所早也。所作所为得罪了上天，有违天理，那么祈祷再多也是没有用的。于所否者，天厌之，做了违背良心的事情，上天就会唾弃我为乎？为天为大啊！只有天最高大天。孔子、孟子思想中，天似乎也是能安排一切的主宰。孟子也说过，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。所以动心忍性，增益其所不能。道大道无形，生育天地；大道无情，运行日月；大道无名，掌养万物。无不知其名，想名曰道。
心经经有一位真神，自从造天地以来，神的永能与神性是明明可知的，实际是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。罗马书第1章第20节，我们要如何向人证明真正有一位上帝的存在？虽然上帝的存在不需要也不可能用人的方法来证明，但是很多人都不由自主地相信宇宙当中必然有一位冥冥中的主宰。在我们生活经验中，当我们尽了所有的努力，常常会带着希望说谋事在人，成事在天，生死有命，富贵在天。当事情不太顺利时，我们也常安慰自己说天无绝人之路，若事情已经绝望了，我们只好叹息天不从人愿。最后事情若起死回生时，我们会高兴地说天理昭昭，老天有眼，有一位真神上帝，看不见的并不表示就不存在。如空中有许多电波承载着美妙的音乐影像，虽然看不见电波，只要能借着适合的方法收音机电视，我们不但能知道电波的存在，而且能与这些电波有正确的接触。上帝虽然是我们肉眼所不能见，但借着他所创造的浩瀚宇宙和微妙自然，我们就能知道有一位真上帝，万物的创始者，有一位真神太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。新约约翰福音1:13，圣经创世纪1.01分 5 General 1:1 起初神创造天地， General 1:2 地是空虚混沌渊面黑暗，神的灵运行在水面上。 General 1:3 神说要有光，就有了光。 General 1:4 神看光是好的，就把光暗分开了。 General 1:5 神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。老母娘上帝阿拉，万物之真宰，明明上帝，无量清虚至尊至圣三界十方万灵真宰，老母娘，明明上帝，老母娘，生天生地生万物，为天地万物生灵之真主宰，又称无生老母，又称明明上帝。上帝当知道，我们所敬奉的真神，就是四书五经所说的上帝。这真神两个字和上帝两个字，音虽不同，意思却是一样。就如大雅所说的鹰之谓丧尸，克配上帝。朱子说上帝就是天的主宰。小雅上说按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，就叫做是地。
既是诸子和程子两个讲解，和真神两个字的意思是一样，就可以明白，我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页，老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地，先有此道。道德经首母章第52，天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不在。皇母训子十戒，三戒为道独尊我独尊，生克制化老身份。三戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生一，一生二，二生三，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主佛与自性佛主耶稣对父神说：正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即七辽息，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，强为之名曰大。大曰始，始曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。欲中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说：从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处人必奉我的名烧香。马拉基书1:1，老子曰：道大，天大，地大，人亦大。道德经混成章第25，皇母老母娘，即是无极老母，无极老祖，无生老母。皇母天父，天上的父，耶和华万军之耶和华神，上帝真神，阿拉真神主，真主，造物主，为皇上帝，明上帝，造真理。老母娘慈训，明灵义电光，上帝赐而真宝藏，无量慈怀传一旨，清虚大化，救援皇至尊，无上威灵力，至圣心法，复贤良三界法，与慈云布十方，共沐朝母娘，万灵归真乐欢喜，真载无为居天堂，老母娘上帝，阿拉万物之真载，明上帝，无量清虚至尊至圣三界十方万灵真载，一点明上帝圣号之意，以明是代表先天纯阳光明本性。所以明不为是超越现象界的明，且是内在的明。超越现象界的明为天命，内在的明为人人具足的本性良知。上帝即宇宙的最高主宰，他是诸天神圣三世诸神之本，
也是宇宙唯一至尊的神。他不但是灵性之根源，也是创造宇宙生育天地运行日月长养万物的大主宰。在人而言，亦如无人本具之本性良知，如帝尧之大仁，虞舜之道小，夏禹之大功，文王之道德，周公之大才，老子之感应，孔子之忠恕，释迦之能静，耶稣之博爱，穆圣之清真，观音之道慈，世子之喜舍，文殊之大智，普贤之大行，弥陀之平直，关圣之刚正，纯阳之虚明，五目之精中，等十方众圣，三世诸佛，一切奥义妙理，无量智慧功德，神通妙用，全是由上帝的性体中流露出来的。上帝的性体尽虚空遍法界，我们所看到的一切，所看不到的一切，全是上帝所变现的，所以我们时时刻刻都是与上帝同在的。上帝的灵光大而无极，范围天地，小而无内，细入无间。凡是日月星辰，江海井泉，白云彩虹，雨露霜雪，一花一木，一草一蛋，宇宙森罗万象，全在上帝的性海中。无量心虚形容明明上帝是无量智慧之根本，无量妙行之本处，无量功德之源头，是真空妙有，虚灵不灭的。至尊至圣是尊崇其位为至尊至贵，至高无上的，敬奉其德是圆融完美无缺的。三界十方，三界是指欲界、色界、无色界。十方指东西南北东南西北东北西南上下，表上帝的性体尽虚空遍法界无所不在。 X 三界28天图万灵真，在说明上帝的圣灵大而无极，范围天地，小而无内，细入无间，为万有之本源，外化的真主宰。所以明明上帝为一切生灵的大总持，在传统道场亦有尊称为无生老母或以母字为代表，其意义如同明明上帝具有形上义与形象义，为万物苍生生命的大本源头。三界十方万灵真，在至尊至圣无量心虚言其本体，尊崇其位，敬奉其德，载主其尊，用在万灵，便不恒用在不无言为范其及形容其大，说明其相明明上帝母字与母同音同义，字形与父母字相近。母字的情义，一点中加中是天下之大本，代表体；是阴阳，代表用。体用合一为母，有体无用则至空，有用无体乃直相，即体即用，即用即体，体用合一，即是佛也。二点点代表无极，点代表真如本心，三点中线拉直透出圈外，表示超乎太极之外，
贯乎太极之中。4点母字正转90度，表示先天灵性之母。先天母乃外灵主宰，灵性之母亲无形永久之如来自性。太极字的形义中是天下之大本，代表体。2点是阴阳，代表用。从代表无极，动生阴阳从直心代表真如本心。太极图各教圣人对老母娘的尊称一点如叫天上天上帝、明上帝为皇上帝等，中庸交涉之礼，所以是上帝。天命之谓请，诗经小雅明上帝昭灵下土，大雅上帝灵汝无二耳心。书经汤告为皇上帝，降中于下民，若有恒性。2点佛教大日如来毗卢遮那无生等法华文具会本法身如来名毗卢，此翻译遍一切处。坛经一问挺，若悟无生顿法，见西方只在刹那。大日经书亦云，梵音毗卢遮那者，是日之别名，即除安片名之意也。同16曰所谓毗卢那者，日也。如世间之日，能除一切暗明，而生长一切万物，成一切众生是也。今法身如来亦复如是，不以为喻也。3点道教无道无极天尊等。道德经有物混成，先天地生，即七辽息，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自之曰道。天下万物生于有，有生于无。4点也叫真神耶和华天主天父上帝等。圣经创世纪，上帝照自己的形象创造了人。5点回教阿拉真主。乌克兰经卷一奉大人大慈真主之名。6点先天大道无生老母明上帝无量清虚至尊至圣三界十方万灵真宰。真主古兰经，如果你问他们谁创造了天地，制服了日月，他们必定说真主296亿。如果你问他们谁从云中降下雨水而借雨水使已死的大地复活呢，他们必定说真主2963。真主古兰经，他是真主，是独一的主。112真主是万物所仰赖的。1122他不生，也不被生。1123没有任何物可以与他匹敌。1124真神道上帝生命在他头，这生命就是人的光，内光是真光，照亮一切生在世上的人。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。约翰福音1491314耶和华 Yav 耶和华 Yav / Yahweh /
的称呼，在原文之意义，乃是自有拥有的他，亦即不生不灭诸天之国与神之国，神为诸天之国之上的主宰，母居理天，在诸天之上，为外灵真宰。诸天之国与神之国，宇宙能量，整个宇宙充斥着舞动的能量。除了此舞动的能量，我们的宇宙一无所有。在某个时间点，这些能量分成许多有知觉的能量与无知觉的能量，从而有意分为二，就对立。斯瓦米维达帕若提 Swami Vedabharati 者着火于加约翰一书第4章第13节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。约翰一书3:24，遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神的灵住在我们里面，何处？约翰一书与约翰福音在文体上颇相似，因此可能是来自于同一个作者。福音书作者约翰，神上帝老母娘的灵住在我们里面。圣经创世纪提到上帝创造天地万物的情形，创造人时，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。创世纪275教传到佛家所言正法掩藏灵山柳之净瓶主人翁真主人真如等等，儒家所言大学之道三人之行天命等等，道家所言古神荼毒玄牝众妙之门等等，回教所言阿米木亮木米木回回之地等等，基督教言十字架用火施洗窄门等等。对于以上所谈之名词，没有求道的人是无法体悟的。所以说摸得着根的成佛祖，摸不着根的瞎修行而道，就是万教所要找的根。个根如没有经活佛师尊名师指点，是无法找到的。可见求道的重要。经典印证亦无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。二佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头，人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。正法密传世尊在灵山会上，拈花示众，是时众皆默然，唯迦摄尊者破颜为笑。世尊曰：无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。复主摩诃迦摄。世尊至多子塔前，命摩诃迦摄分作另作，以僧伽梨为之。遂告曰：无以正法掩藏，
逆附于汝，汝当护持。五灯会元卷17佛释迦牟尼佛著僧伽梨比丘31之一，华译为众句11，又称为大一，由9条至25条制成，是作大法会，或是见国家元首重臣时所穿的。正法密传会能及会祖义。三不入世，足以袈裟遮为，不令人见。为说金刚经，至因无所住而生其心，会能言下大悟一切万法不离自性。遂起祖言和其自性本自清净和其自性本不生灭和其自性本自具足和其自性本无动摇和其自性能生万法组之物本性。谓会能曰不是本心，学法无益。若是自本心，见自本性，即名丈夫天人师佛。The lamp of the body is the eye. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. 马太福音第6章22，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-3 Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 你们要进窄门，因为引到灭亡。那门是宽的，路是大的，进去的人也多。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-4 Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. 因到永生，那门是窄的，路是小的，找到的人也少。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition 048L. 佛家言不走正门，进入4生6道。胎生耳牛马羊狗之类，卵生眼鸡飞禽之类，湿生口鱼虾水族之类，化生以马以蚊虫之类，泥丸公气天神度其在世投胎为人，任母归根修道，目的在离苦的乐为有任母归根，方能超生了死生登圣域贤官，永脱苦海。母自垂武，教皇母慈是这恩师，一指点杀身难报，重如山恩似海，实际心怀，若不受师指点，怎能脱苦？又怎能了生死？不受考灾，上超祖，下引孙，全凭师力，各应当报大恩。尊师安排皇母10届，第7届，五教圣人提出了诚恳的呼吁，
一点穆罕默德可兰经文难了死。肃拜真师反饶西2点耶稣基督圣经空是玄真义。赞美诗词作高歌3点太上老君道德5前卫严禁。肃拜功常早归真4点释迦牟尼真空非空法非法如然自在是个5点孔老夫子穷神之化之其旨。定静安律见本源古人云白藕绿叶红莲花。三角原来是一家3大圣人发庆礼，得了巧妙回老家务又本末，是有终始之所先后，则敬道矣。信教不爱修道，但不宜只有信教，耽误修道，本末倒置。实在可惜，点老母娘的奥妙道在使逆东郭子问于庄子曰：所谓道，呜呼！在庄子曰：无所不在。东郭子曰：其而后可。庄子曰：在蝼蚁。曰：何其下？也曰：在其百。曰：何其欲？下且曰：在瓦辟。曰：何其欲？甚且曰：在始。逆。东郭子不应。庄子曰：夫子之问也，故不及直。正火之问于监视律系也。每下狱况，汝为莫比，无乎陶物。只道做事，大言亦然。周天贤3者，一名同时，其之义也。庄子之备有第22老母娘的心声，13山坡母子礼，乃不得已。皇母训子10戒，1戒亦当初天未分混沌，未探妙明明无人，我空空一团，96亿元佛子先天同聚，无忧愁无烦恼，自在安然。先兄弟先姐妹生来伴，随母来随母去，不离身边。极乐国任逍遥，随意玩耍，乘青龙跨彩凤，无量尊严，不惧寒不惧暑，无数无还无阴阳，无对待治理，纯然暇无事任遨游，先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹，吃的是仙桃点琼浆玉一穿的是登云鞋，仙衣仙山。老母娘的心声。2论无极为圣欲至善宝，静静而应通，万化万类根源，自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾，万八在气数定天使成就，又在指丑会满地是完全清气，升为天盘布至星斗浊气，降凝为地土海山川，至明会天地交日月和照会阴阳和阴晕，万类生全，此即是先天妙开辟之本，无极静态及动狂及坤乾老母娘的心声。3道即理理即道虚灵之妙道生一生二又生3，一本散万书哉，自无入有其奥妙，是神千亿难尽言。天即成地即立，万物其北东土，无人焉，缺少女男，纳10节为母，我无奈之处，方舍我96子七将凡间屡次的差援佛东土，而下来一次反一次，不肯止，
凡无奈何为母，我造下且就三山坡洪罪了菩萨。佛南设一个大仙池，其来洗澡，趁机会先衣邪收回礼天众佛自救醒来，不见母面，又不见仙衣邪，可在哪边老母娘的心声？四为娘我悲痛泪源自呼唤耳众等宿东奔，莫要在脸，如若是仙衣邪教与尔等耳，哪个亦不肯在世至凡折树枝和树叶，遮寒地冷，饿了吃松果子，可饮清泉，众佛子如要回悲哀悲叹，问母我至何时方把家还？母言答三期末，打开普度清烧书清寂性清度佛缘，降道乃为救良善，降劫乃为收恶煞，血泪以于叹子归，须用真心体会老母娘的心声，莫结识其把握经片教圣法前，不为考验坚守愿解共赴龙华极乐国，任逍遥随意玩耍，成青龙化彩凤，无量尊严在里天极乐之天国里，任意逍遥游玩，随意玩耍，成其青龙，化作彩色凤凰，任意去来，显现无量尊贵与庄严，不惧寒，不惧暑，无数无还，无阴阳，无对待，至理纯然理天，无寒暑冷热，总是恰是温度，无拘无束，亦无阴阳之对待，只有纯然一环理气。理天以跳脱一切阴阳对待，故无阴阳寒暑之分别对待，自性至理纯然，通达无碍，故无束无管，暇无事，任遨游先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹弦，暇无事则任意遨游，观赏先天美妙景致，或下棋娱乐，或弹琴消遣，理天之境无闷倦之事，举凡一切活动皆随心之所至，意之所乐而为之。吃的是仙桃果琼浆玉一穿的是穿云鞋仙衣仙衫，吃的是仙桃仙果，喝的是琼浆玉意，穿的是仙衣仙鞋。仙桃果蟠桃之果实，亦称仙桃。蟠桃实洲际东海有山名杜所山，上有大桃树，盘曲3000里，曰盘木。武帝内传7月7日，西王母降，以仙桃4颗与地，帝时折收其核，欲种之。母曰：此桃3000年一时，中下地薄，种之不生。帝乃止。论无极为圣欲至善宝净净而因通万化万类根源理天是至善宝地，是无极的境界，至圣之疆域。此地至虚至境感而遂通万物之造化，是一切万物之根源所在。自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾一元12，会子会开天丑，会替地明，会生人卯，会辰，会巳，会午，会未，会申，会人灭酉，
会地灭，虚会天灭，亥会混沌，每会各10800年。1元共129600年。七佛治世。三佛收元七佛治世，南方是爱佛6000年，北方生玉佛4800年，即10800年。卯会东方甲三春佛3720年，西方有长庚佛7080年，即10800年。辰会西北方空谷佛5284年，东南方龙野佛5516年，即10800年。四会东北方祭天佛5800年，伏羲是代理佛500年，即6300年。五会中三佛收元燃灯古佛青阳旗，掌天盘。莲慈会释迦文佛红阳旗，掌天盘。灵山会弥勒古佛白羊旗，掌天盘。龙华会万八在气数足天使成就，又在指丑会满地是完全子会开天10800年，天成就丑会辟地10800年，地完全智慧会数景，智是圆满。母会元灵收回，又会灭地，虚会灭天，亥会重回混沌星气，生为天盘部，至星斗浊气，降名为地土海山川清清之气，上升则为天。满天部满着河汉星斗，此为气界所居之处。重浊之气下降则为地，大地为重浊之气所凝结而成，形成了土海山川，此为象界所居之处。至阴会天地交日月和照会阴阳和阴晕，万类生全子会开天，丑会辟地，以完成阴阳二气之分判。寅会之时，天地阴阳之气相交，日月别相交替，阴阳阴晕而育生万物品类。此即是先天妙开辟之本无极静态及动黄及坤乾，此即是先天妙理开天辟地之本源。无极主静，属理天；太极主动，属气天；黄极主化，属象天。道即理，理即道虚灵之妙道，生一，一生二，二又生三道，即是理。理即是道，至虚至灵，万物本源之奥妙运用。道本虚灵，能生一，一能生二，二能生三，三能生万物。无极生太极，太极生两仪，两仪生三才，三才者天地人，万物因之而生，生化万物图。e://lcc_lcc-2/ 意图象极，生化5万点 jpg 天既成地既立，万物其北东土地，无人焉，缺少女男，天地既成，万物以其北，这就是象天。亦称娑婆世界、堪苦世界、苦海、此岸东土等等名称，不一而足。这世界被创立之后，尚无人焉，缺少男女，整个世界
乏人管理统治。那时桀为母，我无奈之处，方舍我舅六子七将。凡间由于天地有定数，子会开天，丑会辟地，寅会需要有人降生。时机已至，老母娘亦有无奈之处，才舍下皇母之九六元胎佛子，以其降临凡间，接受种种历练，屡次的差援佛东土，而下来一次反一次不肯治番。于是老母娘每次差遣援佛子下凡降临东土，每来一次又回去一次，就是不肯留下来治理凡间东土。无奈何为我造下血酒三山托红，醉了菩萨佛，身在无可奈何之下，老母娘只好造下血酒，在三山托红醉了原本就是佛菩萨的原胎佛子，设一个大仙池其来洗澡，趁机会先衣邪收回礼天。老母娘还设一个大仙池，好让大家一起来洗澡，趁机会将大家的仙衣仙鞋都收回礼天。众佛子就醒来，不见母面，又不见仙衣鞋，可在哪边？众佛子就醒之后，却见不到老母娘，又不见仙衣仙鞋。为娘我悲痛泪源自呼唤耳，众等速东奔，莫要再敛老母娘，因为要与众元胎佛子分离，故而心中感到悲痛而流泪，并且呼唤众佛子速速往东土而去，千万别再留恋于礼天之舒适自在。如若是仙衣邪交与尔等儿，哪个亦不肯再是临凡老母娘。若把仙衣仙邪交给原胎佛子，则又没有一个肯降临凡间留下来治理世界。这树枝和树叶遮寒地冷，饿了失踪佛子，可引清泉到了凡间。若天气寒冷，就折些树枝和树叶来遮盖身体，以御寒地冷。若肚子饿了，就取松子果子吃；口渴了，就取清凉泉水喝。众佛子如调回悲哀悲叹，问母我至何时方把家还？众佛子听了老母娘如此吩咐，皆如吊失了魂魄一般，悲伤地哀嚎叹息，纷纷问老母娘：我们到什么时候才能回家呢？母言答：三期末打开普渡清烧书清寂请清度佛缘。老母娘回答说，等到三期末节大开普渡的时候，老母娘会亲自烧书寄信给大家，并且亲自来度化众元胎佛子，告一回家之路。家相信书皇母训子十戒以及天佛圣训，都是皇母烧书信度化佛子众生。众儿女心由一悲生大放为母，我且合同父语。皇元听了老母娘的话语，众元胎佛子心中有存惊疑，悲伤地放声大哭。
老母娘见众佛子如此惊疑悲痛，于是写下了合同给众缘佛子，以作为将来回天之凭证。求道时的合同皆是凭证。自此，我缘佛子东土而奔至世界为男女在一人焉。从此，皇母之缘胎佛子便向东土奔驰而去，便治理世界，或为男，或为女，并传递人间烟火。母子分各东西，好不难过。自此，我众佛子受尽熬煎子各分东西，令老母娘内心好难过。而众佛子自此以后却受尽无限的折磨与煎熬。唐李白不通师名利图煎熬，安的咸鱼不。至今时区只算6万年，载每想而在世苦母心难安。自三山坡一别到现在，区只算来已有6万年了。自寅会生人以来，至今未知出，已将近6万年时光。每每想起众佛子在世间受苦受难，皇母内心就难以安舒。一别千古，一别6万多年。今时夏运也至为母降道差三佛半末后普度收圆，现在时运已经到了，为换回在世间受苦的缘佛子，老母娘降下了大道，指引众生回天之路，并差遣三佛办理末后一着的普度收圆。三佛燃灯古佛、释迦牟尼佛、弥勒佛，如何与老母娘同在一任理时修一理，不依人修道，任指真一人一出错，一理是良心，二行功了愿，天不能言，地不能语，人能弘道，非道弘人。结论而的敦厚善良，造就母的完美圆满，儿的光明坦荡，照耀母的灵明清虚，儿的柔和宁静凝聚，母的慈悲感应，儿的知足感恩建立，母的欢乐喜乐，儿的无私无我辉映，母的无边无量，儿的屹立不摇弃入，母的永垂不朽。本尊与分身关系。资料来源网址https://drive.google.com/files/d/0b_cas1zm/view pref equals 2 and plea equals 1 and page equals 109538991504767448305. Equandao objectives. Equandao is the very quintessence of the 5,000 years of Chinese history. Equandao is preached for the objectives as follows: worship the heaven and earth, salute to the God, be patriotic to the country and devoted to duties, be appropriately behaved and courteous, respect parents and filial piety as well as teachers, trust friends and neighbors, rectify our sins toward righteousness, honor 5 ethics and 8 morals, elucidate sagacious doctrines, faithfully observe guiding rules,
clarify our mind and purify ourselves out of worry, restore to our very nature, enlighten our intuitive ability and conscience, regulate ourselves and others alike, enlighten ourselves and well-being for the entire world. Copied from Equan Vows Association. 道之中指定，天地理神明，爱国忠志敦信，崇礼孝父母，重师尊信朋友，和乡邻改恶向，善讲明五伦八德，阐发五教，圣人之道止克，尊父为纲常之，古礼洗心涤虑，借假修真，恢复本性之自然，启发良知良能之。至善己利利人，己达达人晚，世界为清平化，人心为良善济，世界为大同。茅山道士求道即在天道的传道历程中，宗教信徒一直是最难度的一部分。香港有一位占信道亲，对道十分虔诚，一家大小都是道亲，唯独无法度他的哥哥求道，因为他的哥哥是茅山道的传奇人。他的哥哥学道术已经到了可以知道过去及未来发生的事，且用符水起眼后可以看到灵界鬼神，可以直接与鬼神交谈，因此任他弟弟说破3寸不烂之舌，也说不动他来求道。因为道是无形无相，没有有相的法术可以折服他。有一天战长天因为要超拔父亲，于是告诉他哥哥战长跟你不信道没有关系，但是今天要超拔爸爸，所以无论如何你一定要来。千辛万苦地把他哥哥拉到佛堂，原本希望他顺便求道，但他哥哥死也不肯，没求到不能进佛堂，只好让他坐在佛堂外的院子里。庄严肃穆的超拔仪式开始了。战长天虔诚地顶着他父亲的名，先跪在佛前，心想终于能为父亲尽点孝道，便传师呼仙时，在佛堂外门口处的支里也呼叫他父亲的名字。这仪式叫呼仙，是呼叫亡灵进佛堂以受名师意旨的仪式。这时站在佛堂外面的战长庚亲眼看到他父亲身着污秽破烂的衣服，满面鲜血淋漓地走过来。他一时兴奋，拉着他父亲的手直叫爸爸爸爸，然他父亲理也不理，甚至不看他一眼，把他的手甩开就走进佛堂。他父亲是在共党占据大陆以后被共产党活活打死的，他还记得他父亲临终便是个模样，经过了那么久，一点都没有改变。不一会儿，超拔仪式结束了，他又看到他父亲走了出来，但却换了一身干净的衣服，脸上的血迹不知怎么也不见了，全身散发出一种和煦的光华。他又上前去唤他父亲，他父亲不理会，他又拉住父亲的手，父亲还是把他甩开。
而跟着一位面容圣洁慈祥的仙人腾空而上，不久就消失无踪了。原来亡灵得道后，便有仙佛来接引之回离天。这位茅山道士在亲眼目睹了父亲亡灵得道历程，不得不相信天道虽没有神通法术，但确实能超生了死。于是急急忙忙地冲进佛堂，我现在要求到每个人都以为他在开玩笑，刚才劝你老半天口都说干了，说什么你也不求，怎么现在突然要求了？于是他将超拔时他在佛堂外所见到的一切从头说起，他们才相信他真的要求到了。战长天心中激动不已，一方面欣喜他父亲已超生了死，另一方面他哥哥终于要求到了。便传师随即为这位茅山道士准备办道，他终于跪在弥勒祖师面前，步入弥勒慈悲的大门。而当点传师传三宝时，他竟然看到观音菩萨现身，借着点传师的肉身来点道。他惊奇的目瞪口呆，突然说：“等一下！”他们以为他又反悔不求了，没想到他说这么好的道，我要把全家都带来一起求。于是他立刻赶回家，把全家大小都带到佛堂来一起求了这珍贵的大道。求道以后，他深刻体认到道术虽然可以看到别人看不到的，可以做别人做不到的，但却不能超生了死。学了一身道术而脱不了轮回，学得再多再精都没有用，所以不久把他的徒子媳孙们都带到佛堂一起求道。从此弥勒门下又多了一批生力军。资料来源www.facebook.com/permalink.php and it equals 100,562,308,700。庄子新增了5张星象片。5月15日12:07。我个人体会到的决定性是道真、理真、天命真，我自己体会到的决定性。如果道不真我们没有今天的道场，理不真也没有这么多人相信那么天命不真也没有这么多的奇迹以及各方面的显化。所以因为有这种真，那么就可以我们道场有了今天以真换真了。既然这都是真的，这个真理驳不倒的这个天命不能够违背的，所以就换得我们得道以后修道办道人都是真心的牺牲，真心的奉献。你看我们本坛上下，我们台北的各位点传师讲师，台中的、台南的、高雄的、嘉义的，你们这些个前边人就是点传师讲师坛主这个银宝师，大家为了什么呢大家都是为了道，
并不是为他自己呀、你们这来的第二天也可能略有体会了，决定不是为了自己，完全牺牲奉献。那么在道场之中没有名可以取，没有名可以取的啊。那么在道场之中也没有利可以贪。那么你说哪位不管是谁来到我们各方面都是自己自备路费啊。那么他们的生活都是自己来负担一切，我们道上毫没有补助。就这一点他们修道办道20年30年如一日，这种精神可嘉，这种精神可佩，一般人是做不到的。所以这都是老师师傅大德的感召之下。那么再说呢，也是我们台湾人的缘分。这个台湾人呢，现在正在走运了，走什么运呢？你们台湾呢，现在走天运，走地运，走人运，最好的时候，空前未有啊！台湾现在这个运正在走好的时候，空前未有。那么将来呢，怎么样，我们也不知道。那我个人体会，我个人的看法，这个现在是这个运最好。这个你说这么好人运，谁来应这个运呢？那我的想法看法年轻人这一代应这个运不管是社会也好，不管是我们国家也好，甚至我们现在的道场也好，都是年轻人应运。这一代很有福气所以来得早不如来得巧。来得早的话，你看那些个过去的那些个台湾你们的祖先呢，很辛苦几十年以前很辛苦。那么现在我们台湾人我们中国人台湾人真是好命来的正在好的时候就是你们的祖先当初铺路后人走，你们走就好路。你们的祖先种树，你们现在来乘凉，所以现在正是好时候所以现在我们年轻人这一代有很大的使命，有很大的任务。对于国家，你们也有使命的存在；对我们社会也有使命的存在你说对帮助国家、帮助社会最重要的是什么就是创造一个大同的理想，大同的理想天下太平，真是一道通风。那么达到这个理想的话，只有了道，我们只有那替天行道代天宣化，度化众生，才能达到这个理想。非此道而莫许这是我个人的看法也是现在很多我们这个政府有很多的要人也求得到了，甚至于中央级的民意代表也求到了，他们都是这么样的感想今天下午有立法委员一位肖立法委员，他来这给你们讲一讲他个人的感受，他非常的诚心，不是他一个人好几位都是这么诚心，这是很不简单的。所以从前老母说过，先度贫后度富，末后才度王侯公卿那像这些个中央级的一些人都是王侯公卿的，都是不简单的，末了就现在度他们，度上他们上来以后，老母说过大开普渡，现在真是大开普渡。大开普渡你们听说过没有？没听说过，不是这么意思，对不对？没听说过是吧？没听说过。大开普渡，普渡大开现在的时候我们先天大道老师师母的天命，现在这个时候叫大开普渡你看看我们现在全台湾省求道的有多少？各组各县都有求道的，太多了，没办法统计这是人为的吗？一般宗教没有办法跟我们相比，道就是道，教就是教，不一样就是不一样所以大开普渡到什么程度？士农工商四界几乎呢并驾齐驱我们人的某一个人有个立场，你进入哪届？我们大了毕了业的进入哪届？现在来说我们来台湾老先生带着我们各位先生来台湾，老先生也看到了85岁，现在86岁了，身体健康，那不简单的。那老先生86岁的高龄现在是得天之福得天之寿得天之贵知道吗？如果老先生不修道不办道，哪有今天的立场，哪有今天的高龄都妥了数了。老先生完全妥数了，算命的先生几个人讲，这位老先生有大德，他妥了数了，寿命
怎么算不可能滑到86岁、85岁。现在说这个算不出来了，不在5行之内的我算不出来了。120岁也可能，算命的先生都是自己人算的。所以我们这个修道办道人知命立命，可以改造命运，可以得天之福。老天你给你福气，你用不完的。得天之寿，老天要给你的寿的话，不知道活多少啊！得天之贵，老天给你一个位置，这个位置不是说能够做大官发大财的一个位置，是先天的一个天爵的位置，都是修道办道多年积累而来的啊。那么现在就是大开福禄来说你们这个学界，这个学界是谓之士学士就是读书人，这个读书人为将来入了社会，你不管在哪一个阶层，是一个领导阶层。你看那个过去我们的国家专制时代，那个丞相宰相什么辅佐皇帝的都是大学士，都是由哪选来的这些丞相宰相，都是由状元、榜眼、探花、进士、骑马秀才，那这10年寒窗苦，金榜题名，慢慢的达到一个丞相、一个宰相，一个辅佐皇帝，那个说帮助国家料理一切的政事，怎么样都得要50岁、60岁，到那个程度有经验的。你马上就25岁毕业大学生跑到皇帝旁边做丞相，不可能事情啊！你不看，你们也看过那个历代的历代的我们这个什么国家那个史都知道。所以这个士是政界的领导者，我们不能看清你们你们也不能看清自己。你们10年、20年以后，你们是某某阶层的一个领导阶层，是一个出人头地的。所以士为世界的领导，你们不能看清自己。你们很好的命，你们命很好，知道吗？知道。你们命不好，你就不会念大学，你不会念专科。你们命很好，这个是再说呢，你看现在我们的学界很妙呢，由南到北这个学界在校生求道、修道、办道，太多了。现在过去10年以前，我很重视学生，常常给我见面，我请他吃饭，他给我讲话，我给他讲道，我跟他聊天，都很熟。这个什么名，你看他们冯甲学院的，我跟他们最熟，都知道。现在怎么办？很多的比冯甲学校还好的这很多了，这个我知道什么台大的、政大的，什么成功大学的，好多的，都吃素，都度人。结果在我面前一站，都很熟，什么名字不知道，就是没办法知道了，人太多了。我们进入学界15年到现在大开普渡，这个迅速这个速度太快了，真是胜于只有而传命。那一传十，十传百这不是偶然的，这不是单纯的，是老天的天命的主使，众仙佛把这些个学子们把你们这些个学生统统给带进来了。人给你推，人给你带，仙佛给你推，这个推进来，这不是人，决定不是人力把你们推进来。可是推到我们佛门，推到老师师母门下，都是有缘的。你没有缘，你没有根气的，你是一个不好的学生，你进不来的。不是一家人不如一家门你们今天在位这些个在校各位道心几乎呢好多都是品学兼优，几乎好多。你操行很不好，学分很低，你就不容易接近我们那些个银宝师。物以类聚，什么人教什么人。我在想是这样子，我也没有办法调查你们这学分，调查你们这个操行也不必要，我也不需要调查，我都可以知道你们都很好。你说你们在校生是不是都是好学生？是不是？是不是？应该算是都好了嘛。应该是因为我们道是难调贤良度善不度恶，度贫不度贱，都是很好的人格，都是好学生。随随便便跳舞了，乱交男女朋友，乱来的那种人好像不可能进来。你们银保知道了，这个差，慢慢改，搞了一个冲动再进来好了，好像我们交代的很严格。如果你真是坏学生，不是好的话，那不是我的事儿我交代很清楚，那是你银保的事，那是你银保师的事儿。度人是贪功乱度，那不是我的事儿。银保师曾经立愿过担保你，
这不是小事儿啊。那么现在就是说，我们这个学界大开普渡了，由南到北太多，不光是台北呀、台北人家台中也是边嘛，也是一样。人家高雄，人家台南这个成大也好多，台北什么高雄医学院也是有，现在都很多呀。我走到前台上一看，哎呀，这个学界蒸蒸日上，不得了，将来前途不可限量。那么将来他们这些个学生修道办道，将来立志向要替天行道，做讲师的话，哇，对于国家社会这个力量就大了。天下逆渊之以道啊，天下之人都溺在水深火热，世风不古，道德沦亡，很差很差。所以救的办法只有道来挽救。我们如果将来3年5年以后，这么多的大学生都是讲师，那不得了呢，这个力量就大了。在国家是国家的一个栋梁，在社会的中间，在道场的一个是在前边带动的一个阶层，那很大力量啊。所以道法平等啊，道本平权，不分富贵贫贱，不分乾坤老寿。农业社会，我们这个你想看老农夫、欧巴桑、欧吉桑这一类的人，你上哪看去？到云林县、彰化县。你要是开欧巴桑班、欧吉桑班，那个台语班那可热闹了，哇，都是拉起杂会、欧拉杂会，都是职业农通通老农夫。不要看不起他们呐，他们是功德无量的，你们根本原来都是他们渡来的呀，都是农业社会才传来的。你看云林县，光那家庭佛堂多少啊？1000多间，管那个先天庙，像这种庙的话，人家26间。谁比不了农业社会？发展到今天继续成为佛堂，继续大开普渡，那人就是人了。前天春佛堂正殿乐成，哇，那些个人。昨天我又带他们谢恩，又是多少人？又是2500人。前天1000多人今天还有2000多人，明天还有2000多人，都是云林县人，那个看不完的，老道神西道行，这么轰展那么我到他们那儿开荒多久了？34年。我在你们学界开荒15年，在他们34年士农工业社会的更多了，这不得了了。现在工业社会里边人也有大专毕业的，也有高中毕业的，他们那种很单纯的修道办道那种牺牲奉献在道场是一个主流一样都是他们办，他们讲，他们开荒忏道，都是他们。全台湾省这个工业社会太多了，现在大老板不多，小老板、小生意普通的生意生意郎小生意人老板很多很多，所以这叫大开普渡足可以证明老师师母在台湾大行其道，这个道是大开普渡了。所以我们到这个时候，你们是好命，来得早不如来得巧。现在你们来到我们道场最好命。前边人这么多人看着你们，这么多人栽培你们、造就你们，这么多人庄严佛堂，这么多人能说能讲的点传师讲师，那很好呢。这是你学什么我们都可以，什么班都有。那个你能够讲能够说，后边你要带渡人的话，那是人很多很多。所以现在是最好办的时候。我希望你们呢，既然入了我们这个班，这是缘分。既然得了这个缘，不要失缘这个这叫开场，先讲一点话，还没有正式讲题。那么今天时间的限制，我11点一定要到成佛堂去，带着他们给老母谢恩，所以这个话不能多讲了。那么开始，我们今天所研究的一个题就是孝道。那个孝道是人道方面，大家都知道。可是这个人道做不到，就谈不到天道了。为什么？因为现在我们修为的法门是什么？是儒教法门。是儒教修为的法门。那么儒教收圆，那老师师母领导我们我们现在是入世法，不是出世法。那么所谓出世法都要剃度，头发剃掉3000烦恼丝。如果我们要是拜名师修出世法，可能我也不修。这个头发剃掉是不太好看的事情。你怎么看报红尘了悟人生，怎么样都可以。你叫我头发剃掉，真是不好意思太糟于形象了。我这个修为的法门我会不接受。这儒教一收圆是入世法，我是由入世而出世那我都完全接受。不但我接受，我们大陆上的很多人，小姐、太太、先生，
大生意人、董事长都接受，就是家庭也有，事业也有，工作也有，钱财也有，通通有，你也修道办道，你也成道，就这样师傅最好修了。可是呢，有修为的法门，有一个方法，一个门路，就是什么？就是老师师母教导我们的，有三纲五常五伦八德入手。那么现在就谈到一个孝字，你说我们详细讲三纲五常五伦八德这个题讲上去的话，是很久他专门谈这个孝，孝为百善之首孝为八德之先孝就是最重要的自古以来忠臣都出于孝子，这个孝是最重要。这个人要是不孝顺呢，膝下那这个7个德行都没有。你这个人要是孝顺父母，不给父母难看，给叫父母脸上有光彩，那你这下边都可以做到。他不会说显廉寡耻，又没有廉又没有耻，他会做孝子的，不可能事情。他是保护父母的名誉，他不会做这个不廉不耻的事情。这个孝很重要。那么现在我们既然是修天道现在我们先由孝道入手。那么怎么入手呢？就是当初圣人孔老夫子留下的这一本《孝经》这本《孝经》是太好了，你们都应该都看过。那么现在我们在修道办道开始学道这个阶段，一定要读这个《孝经》四书跟《孝经》都要读。那么现在我们就引证《孝经》上孔老夫子说的这5种孝，那么大家同时念一次。子曰：孝子之四心也，积则治其性，让则治其德，病则治其忧，丧则治其安，济则治其言，无可废，然后能事情。好，这个我们就是简单的说一下，大家都很清楚孔老夫子这本《孝经》是给谁说的呢？是跟曾子讲的，因为曾子是最孝。那个孔老夫子说，你想做一个孝子侍奉你的双亲的话，那么第一呢，居者治其境，跟你父母在一起居住相处，你们要恭恭敬敬。所以我想这个5种孝，上至于天子，下至于庶人，以此皆以此为本。我们在父母在一起相处居住的时候，应该恭恭敬敬，诚于中而兴于外，起码给父母一个精神的食粮，精神的安慰。我们要常常关心父母，给他一个温暖，叫他高兴。那么应该怎么样？晨则省，昏则定。早晨起来第一眼看到妈妈，看到父亲，应该道一声早，妈妈早你老昨天睡得好吗？哎呀，这2天天气不太好，多穿衣服你关心2句话，不要花钱，这叫精神的食粮，给他一点吃的精神食粮，给他一点温暖。这个话我们做孩子都要应该说的，由小一直说到了大。在我们天津，我们在读小学的时候，老师天天强调这几句话。哎呀，晨则省，昏则定，出必告，反必面。我天天讲的话，我们不做不可以。再说我看到我们父母对祖父母也是这样的，我们不做也不可以。那么你们现在都是大学毕业，大学生，高中专科应该既读孔孟之书，必行孔孟之礼那么是不是早上起来见到父母有请安没有？大家有没有请安？我有，没有普遍。我准保你们没有普遍，都几乎没有见到父母看看，你看我看你，老人说这个孩子早上都不讲话，大眼睛大眼瞪小眼，不知礼。这个在我们古的时候我也不是古人在我们早年的时候，这个不可，这个通不过的，一定要教，一定要做。那么昏则定，昏就是晚上，父母还没有入睡，我们做儿女的，做儿媳妇的，一定要去照顾一下门帐了，被了，蚊子香了一下，关照一下。你就是他们都准备好了，你们也要看一下，哎呀，需要怎么样你看蚊帐挂着好，你看好，你老休息吧，明天见。你给他讲2句话，你再出去，这就是礼貌，叫父母高高兴兴养者治其乐，养就是供养父母现在你们是在校读书，父母给你们吃，给你们穿，给你们住。那么将来以后，再过10年以后，你们又要供养父母了。
养儿方老，击鼓方饥啊。那个时候你供养父母，叫你父母快快乐乐。人生的快乐是莫过于天伦之乐啊！天伦之乐是人生最大的快乐。没有天伦之乐，这个人是很苦的一个人啊！没有儿女还债罢了啊！有了儿女，没有天伦之乐，是最伤心、最难过、最痛苦的一个老人啊！我们给父母供养他，好吃的给父母吃，好穿的衣服给父母穿，好住的房子给父母住，有钱给父母用，叫他高高兴兴、快快乐乐啊！他可以多活几年。这都是我们尽孝了。那么病者治其忧，病就是父母有病，父母有病做儿女应该忧愁，你不要说哎呀病都病吧，老了就有病，病都死我也没有办法我们不能这么想。那个父母有病是我们报恩还债的一个机会呀老人有病需要人关心，需要给他照顾，需要温暖，甚至于煎汤脑药送药给他都要儿子亲身来照顾他儿子照顾他，儿媳妇照顾他，然后才轮到女孩子照顾他。所以你们这一代年轻人可能不太了解老年人的心底儿，老年人的心底儿，老年人的希望，可能你不太知道。那么我呢，办到40来年在这个遇到老太太很多，老先生很多，所以我有时候给他聊天呢，给他谈话，也聊天讲话的时候，我了解他了解他什么？这个老人家有病，心里边很空虚，他这个有病很痛苦，有病痛很空虚很痛苦，他需要一个人温暖他，也给他照顾他，最希望人关心他。老年人心里这样子你抱他你不理他，你都不管他，那连医生也不找不给他看他，说这个做父母他会哭他会难过，他会痛苦。所以你们年轻人这一代如果你修道办道，承认老师师母是我们老师师母，我们得要做个好徒弟。我们老师师母最希望最爱的就是孝子所以你们将来父母老了有病，一定要带着父母去治病，然后然后这个药中药得自己亲身去煎药，要去煎药，药端上来了不冷不热，亲身叫妈妈吃下去，然后他躺下去，你把被窝盖下去，给他盖好了，叫他休息。然后说妈妈你休息吧，你在他背上拍2下，妈妈你休息，你再出去。你这个时候你妈妈吃下药，心里高兴的不得了心情一高兴，他这个药在里边有这个作用，它会吸收，它会运转它的药性有作用。应该吃5天药好的话，2天都会好了，知道吗？怎样？这是一个对父母尽孝、安慰父母一个爱父母的一个亲情，这不是照做呀。不要说我照做好了，省3副药钱也好几百块，那就糟糕了。所以这是一个爱父母爱心爱心不是只是爱太太，不只是爱孩子呢，爱心是爱父母爱父母的亲情比什么都要重视你要给他爱所以就叫养者治其病者治其忧，那么伤者治其哀。那么谈到伤，就是父母死掉那个时候我们做儿女的很痛苦父母死了，我们这个人最可怜的，没有人真心爱我们、照顾我们、疼我们。父母就是活佛2尊活菩萨2尊，有求必应，要什么给什么，要什么给什么多少年了，忽然之间离我而去，都好像没人保护我们，我们很痛苦，也是很前途认为很茫茫。那个时候我们怎么样？应该哀就是悲哀，应该那内心里边哀痛，哭，尽量的发泄。你看那个《礼记》上写得很清楚这个父母死了不得了呢，哭天抢地，儿女哭的哭好大哭特哭，哭到了一个程度，哎呀，一看都泪都带粉红色了，哎呀，才止掉。那个时候就发泄好痛苦，7天不动一吹7天连那个灶咖厨房都不动火没有心情在吃饭。我们那个邻里看到这孩子很可怜
你看真是孝顺的像妈妈这种程度。我们这个邻居哈，大娘二婶的怎么样，就给我们送点饭，送点饭，这孩子们啊痛苦的呀，跪那棺材那儿哈，都亲戚朋友把他拉起来，站着吃一点饭。那个礼记上注解的也很清楚。那古老的人也是这样子，所以这种表现那个对父母那种心呐是尽量的都是表达无遗。你看现在这个孝道也没人重视也没人提倡。父母死了，你们看一看有多少人哭啊？好像都没几人哭。没有几个人哭呢，他们还想个办法。有钱人真有办法，他想个办法。哎呀，人死没有哭的话没有味道啊，好冷秋呢，拍谁？他怎么样？好吧，现在只有枝叶孝子这个很可怜，很矛盾。枝叶孝子，他们讲我们道亲跟我说，现在有枝叶孝子呢。我说不可能，我怎么这么没有理由呢？他说你老注意看吧，会有的。我都注意看，我都坐车里边注意，看了好几次看到一个小姐披麻戴孝，在这棺材前边一个小姐，那边一个领像的车，一个男孩子。我想这可能不是他的那个死人的儿女如果死人儿女哭的话，伤心怎么会拿这个麦克风呢？我一看这是枝叶孝子，没问题了，拿麦克风哭的呀，好惨的，妈呀，一直哭。我一感真有。我问他们差不多多少钱呢？哎呀，便宜，不，尽孝，1000块，几千块。1000块送殡，到了坟墓还哭完再回来，还要拜灵拜拜才回去，几千块好就走了。是现在怎么这样子呢？这种职业还有人做，还有人提倡。哎呀，我想真是这个古礼道德呀，这个孝悌忠信真是太差了所以这个老圣人讲这个话，我们了解一下，实在是可怜那么祭者之其言，祭就是祭祀我们中国跟外国不一样的，你看这美国英国都没有了就是不一样什么？就是慎终追远圣人说过，慎终追远，民德归后矣这点不能不提倡。我们中国不一样的就是固有的道德，这是我们的传统，我们绝对不能改变。你看信耶稣教现在还好信耶稣教许可拜祖先了，倒退30年，信耶稣教的买祖先的牌位3000块，好惨那时候我们真是听掉眼泪。祖先牌位就值3000块就卖给你了，这祖先就在天之灵，那不是难过到什么程度？这太没有道理了。现在还好所以说我们现在提倡孝道，尤其这个祭祀要严格，不能马马虎虎。父母死了归空以后，他这个牌位给他刻的像个样子，人家有漆有刻这个金字贴金的，差不多6、7千块，很漂亮那么到了过年过节，父母的生日死日，那你做儿子的带着你的太太，带着你的孩子，那天要拜。你父母生前爱吃什么你要拜什么，爱吃粽子，爱吃菜头粿爱吃面包，他爱吃什么你要拜什么。因为圣人教给我们有几句话：四死如四生，四亡如四存，孝之至也虽然是父母死了，我们心目里边在想，哎呀，并没有死，他的精神还是在我们还在保护我们，好像如在其上，如在其左右，还是这样子给我们帮助。所以然后呢，你给你儿女要讲说，你的爷爷奶奶他当初创业的那个困难，他的历史，他的德性，他的优点，给他介绍，每一次都介绍，叫你儿女心目之中永久有祖先的存在，就叫一修确德呀。你发扬你父母的德性，叫儿女知道，能够学他。所以武者备矣，然后能事亲。武者你做得很好，很完备你才可以说，哎呀，还可以毛毛良心，对父母还过得去，还没有什么缺点，没有什么缺欠，这叫孝，这叫小孝，应该做的孝。那么下边呢，这个孟老夫子说的这几种不孝，我们做一个检讨现在你们在这个这个年龄在校读书，这个都没有，我看你们都没有。入了社会30来岁这一般人可能会有，
你们大家同时把它念一次。孟子曰：世之所谓不孝者五，惰其事之，不顾父母之养，亦不孝也。伯益好饮酒，不顾父母之养，二不孝也。好后财，失妻子，不顾父母之养，三不孝也。纵父之命，以为父母禄，四不孝也。好容作文，以为父母，不孝也。好，这个孟老夫子说的话哈，我们也今天我们也研究一下。这个孟老夫子是春秋战国时代哈，那个应该说世道小康，创造孟老夫子的大同理想。那个时代可能这些不孝人很少，不见得多，所以一代圣人也都有预言，未到先知。所以现在我们的中华民国这个时候哈，这种人也是不少，值得我们检讨。所以世俗所谓不孝者五哈，不孝的有5种等类。那么孟老夫子是辩才无奈，这个很有才华，这个讲话能力很强啊，所以分析都很周到。惰其四肢，这是社会这个世界上的人啊，分作5种等类。有一种男孩子哈，惰其四肢，四肢懒惰，头脑简单，不顾父母之养，父母吃什么肉什么都没有钱的，你也不管他，这种男孩子列入第一不孝。这种男孩子什么？游手好闲的，有书也不去读，有工作也不去做，每天晃，忙家，一天过一天，结果什么都没有，自个也没有钱花，忙家，父母在家里边什么钱没有，这种男孩子愧为男子汉大丈夫啊，完了没有用啊，这种人列入第一不孝。那么第二呢，博弈好饮酒，不顾父母之养，二不孝也。还有一种就钱道男孩子，博就是赌博啊，把吊，义就是下棋。这个人一赌博都完了，就久赌无胜家。你有多少钱会输光的，你知道吗？你们这个知识分，你们大学生都是知识分子，千万注意，现在也好，将来也好，可千万不要赌博啊！3、5个朋友拉你去赌博把吊，这千万用不得。你要是做赌博有这个嗜好的话啊，将来嗜赌如命就惨了。你有万贯家财是输掉了，而且我们人格都降低下去了。人格这一降低，提上来就不容易，所以你们要小心谨慎啊。义呢就是下棋，这个义就是下棋啊，这个不是坏事，这应该是消遣斗志。这个下棋是斗志啊，可是现在来说也不应该。现在是工商业社会啊，我们要我们要照顾我们的前途，一分时间都是1分的成功，不要浪费在下棋身上。你看当初孟老夫子这么教导我们的年轻人，现在更不应该啊。那个第三呢，好货财，失妻子，不顾父母之养，三不孝也。第三就是这个男孩子哈很会赚钱。这个赚钱，君子爱财，取之有道，没关系。凭我们本事，凭我们血汗，一个月赚6万、10万、8万，这都是应该的，没关系。不是说贪心妄想，损人利己的钱，我们都可以取啊。可是呢，下边这一句都不太好了，偏私妻子啊。有了钱的话，完全偏私太太，太太多给他。买房子也是他的名字，银行存款也是他的，买钻石戒指，买什么都给他，叫太太好高兴。那么妈妈那儿很空虚啊，什么都没有，叫妈妈痛苦。所以你这个男孩子心呐没有放在中间呐，心没有放在中间，没有天理对良心啊，没有饮水思源，所以这种男孩子列入第三不孝。啊，那么第四呢，就是好容斗狠，以为父母哈。第四呢，就是纵耳目之欲，以为父母禄，四不孝也。还有一种这个孟老夫子列入一种哈，就是放纵耳目。男孩子哈，我们前道耳朵爱听，眼睛爱看，都是这花花世界，五光十色，五花八门，引诱人的事儿太多了，都是坏事儿。那么他去陷下去了。日久天长就可以怒害自己的身体啊，就会有了奇奇怪怪的病糟蹋自己啊。所以身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。我们呢都要保护自己啊。父母给我们这个身体这么样的好，四肢健全，五官端正，
那个相貌都这么清秀，这是父母给我们，感激父母。既然完全接受过来，这么完整，我们保护他，全而归之啊！我们完全还要给父母，我们不能伤害他，不能糟蹋他，这就是第四不孝。那么好容斗狠，以为父母不孝也。还有一种我们这前道好容斗狠，这个就是黑社会流氓太保完事儿，就是现在的不良少年、不良青年呢。现在犯罪的年龄一直降低啊！你看这法院呢，都要重新做盖法院，那个监牢狱都满满的。一调查的这个年轻人太多了，所以很可怜，真是糟蹋自己的前途了。所以这种男孩子，进了流氓太保、黑社会，打人呢、骂人呢、无理取闹、抢人呢、夺人呢，糟糕了。一进到监牢狱去，一判都是犯刑法5年，3年、10年。那一个人，一个男孩子搅乱了我们一家子鸡犬不宁，老少不安。父母也要送饭，也要拜托人。太太的话痛苦的要死，孩子也没有爸爸了。一家子不像过日子的。所以这一个人影响一个家庭，这就是家庭一个最坏的孩子，一个败类。所以我们今天在位的各位前道我们这学生们都没有，这个都没有，你们还干干净净都没有，是不是都没有？是都没有，这最好。你们虽然是白玉无瑕呀，很完整，都很漂亮可是你们保护他呀，你们好好保护他，好好爱护自己，这一辈子都不要这些个事儿。统统不要有人格高尚，你为父母争光这是你应该做的那么下边呢还有这个孝的分别，因为我赶时间呢，我讲话很快，用最速度的我讲这么快，你们大家听懂不懂？这个下边还有孝的分别小孝、中孝、大孝、大孝。这个小孝呢，就是方才我说的那个孝经上讲了几句话，就是供养父母宰身，吃的穿的住的，叫父母高兴，叫父母满意。你说我们要是想一想，儿女叫父母满意，你说简单不简单，容易不容易？你们现在还没有轮到你们身上供养父母，是不是你们想我们自己在想象，哎呀，我叫父母很高兴很满意，人前后边总在赞美我，这孩子很乖呢，真是我这孩子很乖，很懂事呢，都是体贴我关心我呢，处处都为我着想呢。叫父母偶漏你夸奖你几句话，你说容易不容易？你们咋样？那我的看法是容易的事儿，因为父母是我们亲父母不是外人他对你不会苛求呢，不会给你苛求的有什么条件，不会呢。你只知对他爱他疼他关心他照顾他体贴他就够了，很简单。你要说哎呀我们赚钱的妈妈呀爸爸天天给你做衣服每天做10件，我给你买几个烫笋，他要会骂你这不大糟蹋钱吗？你这神经过敏了，神经病是吧？一天到晚做衣服干什么？我天天穿几件，那有太过了，过犹不及，他也不喜欢。一年妈妈的母亲节、父亲节、过节、过年，一年4套衣服都高兴的不得了。4套很简单，你说这个我们做不到吗？你说做不到？你们还不敢讲大话，声音都很小。一年4套衣服都做不到，这个我不相信。4套都够了，不要多，妈妈会满意。你给你妈妈买点牛奶，买点维他命，多种维他命，买点什么，买点参，他爱吃什么东西你给他买什么，很简单的事儿。你常常给他看他，给他送，给他叫他吃，叫他用。你一个月给他几千块钱，不要多。做老年人没有什么奢望。你一个月你给他妈妈3000块，爸爸3000块零花钱，你然后给他吃饭，他就很满意了。他很高兴了，你常常回去看看他，给他安慰几句话，什么新闻给他报道一下，他就很高兴了。我认为没什么困难就够了。你再有时候妈妈我们出去玩一玩，到阳明山呢，是到阿里山呢，到日本去嘎了这都很好了，他高兴的不得了，知道吗？知道。你说我怎么知道？我上日本去，不是天天去每年都去每年去日本
那么有时候看到这个观光团呐，我们台湾人哈，我们台湾人给他聊天。今年我要去观光一次，哇，不是半道去的，很轻松去踢图。今年不错，去踢图。踢图呢，遇到很多观光团老欧巴桑。我说，哎呀，欧巴桑你真后面哈，怎么哇能有办法踢图？哇，你们怎样？我的价钱友好，我的价给我2万块，我的找价给我3万块，我今天开不了。欧陆后面直接欢喜不喜。研究起来呢，不是简单，是很简单的事情。一辈子日本踢图一次。每个月3000块一年几套衣服，天天吃维他命啊，都够了，这都还挣价钱友好。我研究起来很简单。你说这么简单的事儿，这些个儿女们都不做，非要叫我们父母生气，真是这年轻人莫名其妙。我认为很简单，所以你们现在修道人叫父母高兴，我给你们讲一些话是简单的事儿，不是我们做不到，儿女我们不是做啊。那么下边呢，看什么？就是忠孝。这个忠孝是顺其志，这个高潮一点的哈。父母志愿希望望什么？望子成龙，望女成凤。读到你大学的很不简单的，他省吃俭用到了现在，在你们身上教育费、生活费一切的家费，在你们身上花了100多万了，100多万了，投资这么多教你干什么？读了大学了，叫你出人头地，将来很有出息，很有前途，做一个领导阶层。哎呀，在做老师、做教授啊，做什么县长、做什么官做什么董事长、做什么领导，他是决定这么希望，希望你给他争光，你就埋头苦干，10年有成。啊，当然配合我们理想，也配合我们的命运的，尽人事而听天命。是25岁。到了35岁，我做了经理了；45岁，我做董事长了，都很好了。这叫做忠孝啊，这叫忠孝顺其志。那么还有这个大孝呢，就是更高超一点啊，育亲于道。父母做的好事，修桥补路、救济贫困，这都是好事，我们就赞同帮助他，不能够反对他，叫他有善德，有好的名誉。那么父母有时候想不开，做点不好的事情，比如说损人利己的，不讲理，很凶了，很不讲理，就无理取闹了。你知道的话，你好好的，好好的，给他讲啊，给他说，给他求他啊。甚至于有时候父母糊涂了，想倒人2000万，就是糟糕了。你赶快就劝他说啊，他不听你的跪他，你抱着你哭到一个程度，我的孩子这么深明大义，我何必的？我倒人家2000万，还不是为了他吗？不要了，完事儿了啊，就不要倒了，还给人家。这个时候你是大孝啊，你叫他有德性啊，你不管他，好好倒吧，还给我买栋房子，我也很舒服。将来怎么样？你做了人家的房子，倒在的房子你一住，父母溜了3年回来了，你糟糕，一辈子都抬不起头来了。这个头抬不起来呀！你在前面这后边这个孩子没有出息，他住的房是倒人的钱，这爸爸做这个缺德的事，这个孩子没有什么，你不要理他，糟糕了。所以这一辈子没有白来了。所以我们要小心注意，父母有德性，我们光荣；他失德，我们就跟着失糟糕啊！也要注意。最重要的话，育亲于道，要请父母来求道。你们承认道真、理真、天命真，你们应该真心孝顺父母，赶快度父母求道。父母不求道，我们痛苦呢，啊！父母一慢慢老到一个程度，朝不保夕，那么将来死了还见人家能往6道轮回，我们是不甘愿的。赶快度父母求道，他不求道，你给他说，给他劝，请银宝师讲师给他度他，赶快度来求道，啊！而且进一步开班，我们也老人班、中年班、台语话班、客家话班，到日本还有日文班，到美国有英文班，什么班都有啊，我们都可以叫他参加，这样懂不懂？下边是什么呢？就是大孝。这个大孝是最高超的，最上扬的就是什么？就是立身行道，扬名于后世，以显父母孝之忠也。我们立志向，志在道，志在道场，志在给师兄师母布德，给自己培德，给父母培德，就要怎么样？代天宣化，替佛学言，讲道德，说仁义，立志向做讲师。做到这个程度，你才可以功圆国满，父母就可以成仙。你成仙，父母就是成仙
现在成仙并不是困难啊，很简单，你只要修道办道一辈子就可以成仙，那你就是扬名声显父母，父母跟你一起成仙就成道了，那是最大的孝，就是不要修道办道替天行道都可以啊。那么现在时间的关系，我都讲到这儿啊，好了。1、2，好，大家再继续请坐。3。日經嚟讀經典，照一上經，前管先流經，初九占兩不樣，九二欠兩在前，二見在前，九三關顧將日天前，識鐵六無無救，九四學一在因無救，九五會兩在天，二見在前，上九抗兩優惠，上九現quyền兩不修食，團話sai dài khen quán, đàm bút phù si, nai thông thiên, khuyên hiến u sĩ, thiên vô điều hiến, đại biến trường sĩ, dục uy si hiến, si hiến được lượng, y bù thiên, thiên tế biến hòa, cốc trường xuyên đường, cơ hấp thái hở, nai đi thiên, tiêu thực sự bằng cọc hàm điện,相话天行跟quân tư ý chủ kiến不是相兩不樣，兩在下呀，天兩在點，即是錯呀，將的傾前，寬合的呀，一在邊，全部叫呀，灰兩在天，在人可呀，抗兩優惠，點不可救呀，永救，天別不可維修呀，文言話，管家先的重呀，先家三的合呀，理家理的合呀，天家四的干呀，quân tư phê diễn cho y biang diễn, xã hội cho y hàm đề, lý bếp cho y hợp ý, thiên cổ cho y sản xuất. Quân tư hiến sự sự biệt giả, cổ hòa, hiến quản hiến dị thiên, thọ kiều, hiến lượng bực yang, hợp ủy ya. 是我两脚的恩家呀，不要好事，不行好病，恩德不问，不见识的不问，不要显示，有则为之，他好的不可挂，善良呀，就是话善良在天，利见在人何为呀？是我。兩隻理性兩者呀，用言之行，用行之行，含下準之行，現在理不化，結託理化，一話天良在天，理見在人，觀別呀，第三話。quân tư trong日晴天，切切了的不丢，他为呀是话quân tư进的修呀，相信所以进的下，修福的基行，所以古日呀，知知知知，他无基呀。知
你将将之口正义呀，是个故上为你不骄，在下为你不忧，可天天因的是你去，谁为无救应？为呀，是话上下不相会为下呀，进退不行会离共呀，君子进的是呀，弱的是呀，过不叫。叫我或飞扬在天，利剑在人，何为呀？是话当先相应，当体相救，最就是破就是魂将良，康将好，性人作理万不动。任何天下倾向，任何地下倾下，皆各种自利呀。相救或抗良优惠，何为呀？是话君利不为，非利不明，天人在下为利不富，是以当利优惠呀。善良的阳下呀，善良在边是下呀。相的天权相属呀，是约在烟是去呀，辉良在天相比呀。抗良优惠讲一在呀，天管永救天下事呀。善良的阳用是强壮，善良在天天下文明。相的天权无时改行，是约在烟天得难结。辉良在天，难为何天结？抗良优惠，无时改革。天管永救，乃见天结。天管家，是你兴家呀；你酒家，性情呀。天是灵异，利利天下，不然在理，在义在。在天下，光见良正，天垂清呀，良牙发挥，当通景呀，虚心的良，一无天，分行无喜，天下平呀。关注以行的为行，一颗正之行呀，相之为人呀。论理理天，天理理行，是以君主合用呀。君主合于自己，论于边己，宽于孤己，人于行己，亦话天良在天，利剑在人，君德呀。天三阳光理不彰，上不在天，下不在天，各天田，因地是一天，谁为无救应？就是阳光理不彰，上不在天，下不在天，阳不在人，各歇字下，理字下。各无救，苦在人下，无天地合地德，无日光合地明，无事行合地事，无归行合地不相。先天的天为，后天的后天时，天天为，你后有人好，后有归行好。空之为言呀，
依正而不自退，依准而不自动，依德而不自上，以圣人学，是进退存亡，而不是其正者，以圣人学。
世道无成，历代有将也。天地变化，错不换；天地变，天人运一换。发扬无咎无误，改言之也。关注方向同理，性为具体，理在其中。理听有事机，法有事业，理之之也。因语有言必正，人之险有无言也。各天良人，有利之人也。各天黑人，虎行红者，天地之责也。天险之地红。知道端，观天理将，不让有昂，理见好，传话，光有西单的丹香，然后相将在相将，礼物之上观影，天可特满，离更好的不灵。相话，魂灵灯关注一经人，何救宽还离国将，离更好。相话随团环，其形象也；以quyền下善，大吉連也。若意相如正如，乘馬伴如，分可分割，如之正不如，是連乃如。相話若意自然成功也。是人乃如幻想也。若三，这个无故一日不认中，君子之不如下王令。相话，这个无故一将前也，君子下至王令将也。若是乘马伴如，有分道，安吉无不利。相话，吉利安宁也。有闹，天地歌，小经吉，在经香。相话，天地歌，是利公也。相略，乘马伴如，吉下连如。相话，吉下连如。科科讲养，三分房，忙相分闹就帮忙就闹。他对考再三当，大家不考，离经宽话，王山下有险离记，王乡一乡行是将也，分闹就帮忙就闹是应也，他对考。一公将也，再三当，大家不考，作王也。王一样景现光也。相话三将出战，王君子一个行入边，除了发王，利用行人，用法即考。一安宁，相话利用行人是正法也，就是包容也。
立夫家主客家，相话主客家，黄油节日。6.3烈阳妇女见政府，不要强，不要离。相话不养妇女行不顺也，若是困难的，相话困难之日，乐还是也，热闹当然嘅，相话当然之家，天意顺也，上九。一往不离无靠，离无靠，相话离阳无靠，上下随呀。
相话不应所事，相不可表也。虽小一人，其变灵也。就是不可相，虽离多，其一人三不可，无相。相话不可相，归波传也。诸下相相，环境格也。若三是叫别，相别相结，是相安师不相，相话是叫别。相相结也，知识不可相，学结连，无安相结。相话学结连，无安相不是也。皆那相关结，相话相关结，以中正也。相久切是团带，相表三体是相话，以相修好，也不足正也。
格上话比之错了一他格呀，六字比之做了先格上话比之做了不做实呀，六三比之灰人上话比之灰人不也相好，六四为比之先格上话为比有贤以将相呀，有貌天子方用三区失见情一人不改也，相话天地之格为正相呀，夏日出生失见情呀，一人不改相思中呀，上亮比之不秀香，相话比之不秀如包中呀。相话有人情格，相不自然呀。
是特定你，你好比自己乡，女人有大根，乡话了定是不叫伊有灵呀，特定你不叫伊无形呀，一人之乡为不讲呀，女人有大根是讲呀。就是你好比谢谢讲解，像话谢谢讲解进行呀，就那怪力性的，像话怪力性的温静动呀，相就是你可想第三关节，像话关节。在上在一天呀，天台。带来热香传话，太消昂带来热香，这是天地高的版的通呀，上下高的机制懂呀，内阳的个阴，内奸的个顺，内君子的个小人，君子得中。小人的小呀，像话天的高台，可以改成天的之德，非常天的之理，一个有良，可叫大妈人一直的清洁，像话大妈清洁是在个呀，第二高方用冰河。不下为形容一项有彰显，像话大方一项有彰显，以共大呀，有三无情不偷，无昂不好，干净不旧，不识地乎，无事就好，像话无昂不好。天地水呀，若是天天不负一之灵，不改一乎？像话天天不负在世事呀，不改一乎？良心观呀，良我对于归门。依据关家，像话依据关家，相依相关家，相了相好无行，不相是一色灵相的，像话相好无行，是并关家。天的地，地的飞人，这里关注间在往下来，看话地的飞人，这里关注间在往下来，这是天的不高。你办得不通呀，上下不高，你天下不帮呀，对阴的瓜阳，对流的归光，对小人的归君子，小人得表，君子得小呀，上话天的不高。是君子以前的时间，不可言喻的。错了，大妈子一直对天色天，像话大妈天色是在风呀，若是
高贤小人杰，大人披香。向我大人披香，乱供养玉山包修。向我包修为不当也，就是有量无救有理智。向我有量无救自行也，有我有屁大人杰，期望体有报送。向我大人之杰为正常也，上九天地天地可喜。向我必将一天和车表也。天会风云，川离公主江，穿过方人有的为一江的银河田，或当人或方人有呀，天离一大川天行呀，人连一根用情的人，公主讲呀，以公主为人同天下之志。向我天污会当人，公主以为作辩论。可救当人无人无救，向我出门当人有谁救呀？若是当人无当人，向我当人无当人得呀，有三学良无望，心的个良三个不相，向我学良无望，直讲呀三个不相，安行呀，就是心的阳和铁刚的。向我心的阳与和铁呀，是在结困的方式呀，因我当人先和得的学家，在先铁相互。向我当人之身以相识呀，大师相互两相铁呀，上九当人无高不会，向我当人无高自理的呀。飞天大佑，大佑观天看话，大佑有的尊位，代表一项卡样子话，大佑记得公间，日本人任何天理实行，是一观天，向外会在天上，大佑君主以恶恶用善，顺天就灵，初九无教害非救，三即无救，向外大佑初九无教害呀，有二在古以在有往不救，相外在古以在即将不败呀，有三中央向有天主，小人不铁，向外中央向有天主，小人害呀，有四会之旁无救，向外会之旁无救，灵变实呀，良啊
夸父教子为子杰，相话夸父教子善于发自杰，为子之杰，义理无必然。上九诸天有时皆无不离，相话在有上节，诸天有言。谢三千。天君主有将传话，天香天道下地的光明，地道比例相形，天道开阳的一天，地道正阳的六天，归神海洋的福天，人道恶阳的好天，天尊的光。知理不可度，君主之相也。相话地中有三千，君主以所得一卦。天不定时，错了天天君主用舌来宽节。相话天天君主以以主乐。若是明天清节，相话明天清节，相心之也。第三，无欠君主有将节，相话无欠君主万民学也。若是无不离亏欠，相话无不离亏欠，不为节也。良马不负于之人，利用侵花无不离，相话利用侵花情不合也。上了明天利用形式情一个，相话明天是利节也，可用形式情一个也。对的，李建和相思幻话，光阳的志向，顺一当，顺一当。可天地不济，离行建和相思好，天地已顺当，可日我不过离事时不贴，圣人已顺当，一生发千里面好，无今是义大义在，相话累出地魂天王以国家公正稳定之上帝，以培所可。好了莲藕相话，好了莲藕即将相也。若是该有些不相之见解，相话。不相之见解，以中正也。若三其有会，其有会，相话其有会，为不同也。有事有才有德，不以平而亲。相话有才有德，是大行也。让我先是
行不事，相话让我先实成功也，行不事相利良也，上了名有成有如无求，相话名有在上何可重也。见水水，水原香离香无求，看话水风来下游，风河一水在香香无求，而天下随时之意在于在，上话日中有雷水，君子以相会日宴上，喝酒官有如天节，出门交有功，相话官有如相成直也，出门交有功不是也，若是下小子是丈夫，相话下小子不欠有也，若三下丈夫是小子，虽有就是离故乡，相话下丈夫是下下也，就是虽有下良乡，有夫在道，以良可救，相话虽有下吉祥也，有夫在道，良光也，有我苦有家境，相话苦有家境，文正中也，上了苦下事，乃将以之，往用相有第三，相话苦下事上中也。传话过工商的留下，顺利起过完成的天下第一，你这在传往有数呀，先加三日，后加三日，将这有事天行呀，相话山下有行过，关注一千年玉蝶，错了干夫之果，有主可无求，未相嘅，相话干夫之果，以前可呀，有时干乐之果，不可将，相话干乐之果，一将得呀，九三干夫之果，逍遥会无大救，相话干夫之果，将无救呀，六事如夫之果，安健灵，相话如夫之果，安未必呀，让我干夫之果用有，相话干夫用有，先以别样相救，不是安好，各相是事，相话不是安好，
是科学呀。这点连环相离相，是有八卦有相传话，连方见离中。一直顺光中的影，大相一景，天一道呀，是有八卦有相，下不久呀。相话一相有地廉，君子以道事不强，用多民不强，初九含廉正家，相话含廉正家，自行正呀。九字含廉家无不利，相话含廉家无不利，利顺廉呀。六三廉无有利，四有事无有，相话三廉为不重呀，四有事又不重呀。六四廉无救，相话四廉无救为重呀。六五四廉大军之余家，相话大军之余相之为呀。上六敦廉家无救，相话敦廉之家是在对呀。有夫用药传话，在官在相，顺利顺，相信衣冠天下，管理不全，有夫用药，下管理化呀，管天之心德。李主席不贴，将人一心的设教的天下福义，相话方向地上，管先王一心向官民设教，错了公关小人无救，官主人，相话错了公关小人得呀。六字归官利如将，相话归官如将亦可笑呀。六三官我相进退，相话官我相进退，利息得呀。六四万国之光利用兵有王，相话万国之光。上边呀，叫我关我相，关主不救，相话关我相，关民呀，上救关之相，关主不救，相话关之相，是利平呀。归类四卡，四卡将利用噶，传话一中一不话，四卡利香，公有分放利良，对变合利香。
水不當為利用得也，相話對正色客，身昂一邊發烈化。可叫孤教別子不叫，相話孤教別子不行也，若二師傅別別不叫，相話師傅別別成功也，若三四略咗無多，少年不叫，相話無多為不當也，就是世間事，一件事二間精結，相話二間精結二講也，兩麼世間咗一行經精嘅不叫，相話精嘅不叫不當也，上叫惡教本理相。相話惡教本理通不明也。quan hòa y hiang dưới đại vì bốn con ồ hiang xuân con xong vì bốn diệu ồ sao đi yêu yêu ong hiang bốn dạ bốn điển y chi duyên bốn dạ quan họ thiên bốn y thà si biển quan họ thiên bốn y hoa tiếng thiên hà相話山下標會是君主一面處境無敢不約錯叫是居之下孤離島相話下孤離島你不成也若之是居師相話是居師無相見也修三是如天仙界相話天仙是界相或是靈也若是如得如天馬行如空可分果相話若是當為理也空可分果相不有也兩我第五條完熟別漸漸連相結相話兩我之結有氣也長久別是無救相話別是無救相識也
报。报不必有昂，宽话报读呀，有进攻呀，不必有昂，小人上呀，顺利自己关上呀。君子相交是平地，天平呀，相话三河有地，相依河下安贴，错了不同衣着，列清香，相话不同衣着，衣列下呀，六字不同衣边，列清香。相话不同意见，理有有呀，六三独自无救。相话独自无救，是上下呀，六四不同意互相。相话不同意互出见在呀，六五关乎以将人听。无不利，相话以将人听，将无有呀，上九实者不是，君子必无，小人不如。相话君子必无，人所在呀，小人不如，将不可用呀。对哈，哈将出的无是，变来无救，欢学记得，出的来学，理有昂，关话学将，讲反，讲理以分享，是以出的无尽。原来无救，欢学记得，自己来学天平呀，理有昂，讲中呀，学几件天地之心好，相话累在地中学，先昂以自日为官，相路不行，何不先行？初九不安学，无智慧关键，相话不安自学，以求真呀，六字修学嘅，相话修学之见，以下人呀，六三变学令无救，相话变学是咧，义无救呀，六四相形独学，相话相形独学，以相得呀，六五顿学无会，相话顿学无会，相依自客呀，相六未学相有在性。用经书将有代代，以及国君相，只有10年不缺经。相话未学之乡，还君得呀。天雷无望，无望观天理想，机会想有想，不必有昂，宽话无望讲
自归来，你为主有罪，当利剑，宫中日应，大兴以正，天之明也，其非正有相，不离有往，无妄之往何之意？天命不由行已在。相话天下雷响，若有无望，先王以莫对时，欲万物。初九无望往家，相话无望之往必是也。六字不惊吓，不自有，则离有往。相话不惊吓，离乎也。六三无望之灾，则喜之有，相连之地，一连之灾。相话相连必有，一连灾也。救父可将无救，相话可将无救，故有之也。救莫无望之节，无药有喜，相话无望之药，不可取也。上九无望情有相，无有利。相话无望之行，强之在也。三天大跳。离枪不打死，离下大川，川外大跳光剑，作是回放之心之别，共相离相嫌，两之间大情也，不假失者永嫌也。离下大川，迎河天也。相话天在山中，大跳关注以得之先言往行，以跳之定。初九有利利益，相话有利利益，不还在也。九字有托好，相话有托好，两无有也。九三两马吊，离三江话汉无为，离有往，相话离有往，相合之也。六数当有之，靠关键，相话六数关键有喜也。六马欢喜之感也，相话六马之间有情也。上九二天之故乡，相话二天之故二大行也。三对一，一相见，关于自丢可惜，传话以相见，永情结
也，关于关之所用也，自求可惜，关之自用也，天地用万物，圣人用贤，以及万民，以之时在而在。相传山下有雷，以君主以成言语，皆因是初九下密灵故，关某得宜相传关某得宜，也不足贵也。六字便宜，福建有求宜，经相传六字经相强是类也。六三福宜，经相是连不用，无有理。相传是连不用，大背也。六四点一点，好事淡淡，机约着着，无求。相传点一之格，相是讲也。六五福建，孤清家，不可惜在川。相传孤清之家，顺以上上也。上九有余的家，离舍在川。相传有余的家，大有情也。别康大德，大德当老，理有昂香，宽话大德大家个呀，当老本话热呀，讲个理中。顺利的行，理有昂，难行，大个之时大意在。相话别的不，大个关注以独立不可，本色无问，错了家用鼻毛无丢，相话家用鼻毛。留在下呀，就是高阳成体，老夫一记如车，无不离。相话老夫如车，可以相有呀。九三当老乡，相话当老之乡，不可以有富呀。九四。当两家有他人，相话当两之家不饶何下呀。就那高阳鲜花，老夫一笔属乎无救无有。相话高阳鲜花，何可救呀？老夫属乎也可修呀。上了各项日定香无救，相话各项之香不可救呀。看为水。有火一心香，香有香，宽话十看long险呀，水流里不扬，清险里不是机性，一心香，乃一
中也，行有相，往有功也，天险里不可行也，地险山川求名也，往东失险，以守其国，险之时用大义在。相话最政治实看，君主以上之行是教书，除了实看，亦有看淡相。相话实看亦看，实得相也，就是看有险有晓得，相话有晓得未出中也。第三，来自看看，险听信，亦有看淡不用。相话来自看看，将无功也，若是遵守规矩，用好日月自由，将无咎。相话遵守规矩，公有者也，叫我看不赢，知地平无咎。相话看不赢，用理大也，上了且用会略，只有终结三岁不得相。相话上了识得相三岁也。礼为会，礼天天却并有见，传话礼礼也，如果礼何天，一国车包礼何套。表明以礼何讲，乃化成天下，有礼何中正故乡，是以却并有结也。相话明亮作理，大人以结明者有数行，初九你出言。定是无咎，相话你出之境，以必救也。若是方理原价，相话方理原价，必中道也。第三，日节之理，不过好理根，即大德之家乡。相话日节之理何可救也？就是不如既来如，分如数如体如。相话不如既来如，无所用也。让我出车得着，却加着家。相话让我之家。你王公也，上九王用出征有家，这手铁会其手无救。相话王用出征，以正当也。现在开始读下经，第三行，
嘅團話慘感也，要上地降下，義氣感應以上有，是也南下路是一天地將諸路嘅也，天地感理但不發聲。聖人擔人心，為天下和平，觀其所感，為天地但不知情，可見矣。相話山上有德涵，君主以夫受情，錯了涵之母，相話涵之母是在罪也。六字涵之回向故家，相話隨向故家，順不害也。九三涵之果，一之隨往人，相話涵之果，亦不出也。自在隨人所接下也。九四將嘅輝煌，長長往來，便將你書，相話將嘅輝煌，離感害也，長長往來，離光大也。叫我涵之門無悔，相話涵之門是離也，上了涵之虎結舌，相話涵之虎結舌，偏可殺也。對康田無叫你將你有昂，傳話響叫也，江上地留下，對方相惡，順利當江有改應，響無叫你將就有記得也。天地之德，成就你不易呀！你有昂，將這有事呀！如果一天力量丟獎，自己變化力量丟響，聖人就有記得，你天下化祥，觀其所行，你天地難不知情，可見矣。相話對方向，關注一列不一方，錯了尊祥相向無有理，相話尊祥之相，是就親也，舊日輝煌，相話舊日輝煌，兩舊中也。九三不言之德，且行之修，將理相話不行之德，無所用也。九四言無情，相話救危之危，安必情也。良我行之德相，互人格，互助相。相話互人相加，將一而將也；互助這義，相互相也。相了進行相，相話進行在相，大無講也。天翻頓。斷天
离江，宽瓦端香，端离英雅，公共为离阳，无时情雅。小离江，静离重雅，端是诗意，在意在。香瓦天下有三端，官子一万小人，不恶离言，错了端理的，不用悠往香瓦，端理之的。不昂何在呀？了知即是用风流之节，目之声音。像话即用风流过之呀，叫三下顿有节的却新切的。像话下顿之的有一代呀，却新切呀。不可大事呀，就是好顿关注的小人就，像我关注好顿小人就呀，叫我家顿正格，像我家顿正格比正是呀，上叫非顿无不利。像话非顿无不利，无所以呀。现代以前的之前可见，像话雷在天上在中，关注已回的婚礼，喝酒装有水，香香有福，像话装有水，衣服重呀，酒日将结。像话九日正格一中呀，九三小人用中，关注用望将的，地用出宽来之上，像话小人用中，关注望呀，九四正格开望。宽刮不对，总有大有之好，像话宽刮不对，上昂呀。良我放养有义无悔，像话放养有义为不当呀。上了地养出宽不能退。不能水，无有力，干直接，像话不能退，不能水，一想呀，干直接，就不中呀。
小日三社，传话进前夜，名出地上，顺利地互大名。有真理上行，是以空河用圣马还事。小日三节夜，上话名出地上，见君主以自表明者，错了进如退如将结，忘乎如无救。上话进如退如，独行正也；如无救，未受灵也。若是进如求如将结，受主解惑无期王母。上话受主解惑以中正也。若三上运辉煌，上话上运之时上行也。就是进如色处将来，上话色处将来为不善也。让我辉煌失别无失，安结无不利。上话失别无失，安有情也。上九正之家，以用法业，列界无救将利。上话以用法业，得利公也。地火名义，名义离干将传话，名日地将，名义对本名离过如顺，以往大难，本王意志离干将，好之名也。对难离名正之志，基主意志。上话名日地将，名义君主以义将，用火离名。初九名义有归，随之夜君主有形，三日不食，有有往，主人有言。上话君主有形，义不食也。若是名义，以有多果，用金马重食。上话若是之家，顺以食也。九三名义有难受，一记大小不可直将。上话难受之志，难在的也。若是亦有做好，食名义之心，有出文章。上话亦有做好，食心意也。让我基主之名义离将。上话基主之将，名不可食也。上了不明火，初定有天，何日有地？上话初定有天，教事国也；何日有地？失节也。荒废家园。人离如将，传话家人女正为何月？男正为何月？男女正天地之大义也。家人以严君言，父母之为也。夫妇子子，兄兄弟弟。夫妇离家得正，
应家的天下便宜。向话康主会策家人，君主一言，有不履行有行。初九含有家会亡，向话含有家自利便呀。六字无有水在中口将家，向话六字之家顺一顺呀。有间家人学会的家，父主喜喜相连，向话家人学利息呀，父主喜喜一家的呀，六字富家大家，向话富家大家，顺在为呀。叫我昂着有家无说呀，向话昂着有家高相爱呀。上九有夫为奴相家，向话为奴之家欢主心呀。姐姐，小夫家团话，会当理想，一当理下，二路当顾，机智不当强，一字未合良，有志理相向，一将理言何讲？是以小夫家天地家，你基夫当呀；男女家，你基是通呀；男女家，你基夫类呀。这就是用在一在，相话相会下跌的关注一党利益，初九会亡。放马不着自学，见恶人无救，向话见恶人以避救呀。救字无主无行无救，向话无主无行利息得呀。六三见无只有者，知人要请义，无错有将。向话见有为不当呀，无错有将如讲呀，就是这个无怨夫教夫也无救，向话教夫无救自行呀，让我辉煌发光。社会按何叫？向话扩张社会按有情呀，上九这个认识辅导再归一句，先将之好，何脱之好，非可分割。按古物之家，向话古物之家，关于当家。春山见，见李西南，这里三宝，李见大人，见见团话。见难呀，见在前呀，见见的良知，第一在，见的虽然，往之中呀，我的东北地的中呀，你见大人往有光呀，
当为先节，以正当也，见之时用大义善。相话山上有水见，官主以欢心修正，错了。往见来有，相话往见来有仪态也，若是往行见见，非将是个。相话往行见见，将无有也。九三往见来还，相话往见来还。雷喜之也，六字往见来连，相话往见来连，当为失也，叫我大见顶来，相话大见顶来以中直也，上了往见来些也，你见大人。相话往见来先，自在对也；你见大人，以将贵也。对对海里昂塔盖。离西南无所往，自在学嘅悠悠往，熟嘅盼望，海险移动，当离面河险，海离西南往必中也，自在学嘅乃必中也。悠悠往，熟嘅往悠公也，天地海里雷雨作，雷雨作，日必个科目改加成，海之时大义在，相话雷雨作，海君主以下个有罪。错了无救，相话光柔之者，义不救也。救字见血三河，一行气先见，相话救字先见，一中得也。六三夫妻相必可治。先灵相话，夫妻性亦可修也。自我必可，有谁救也？救此海里不并济之乎？相话海里不离当为也。让我君子以有害。嘅有夫有相人，相话君子有害，小人退也。上了公用失顺，有各样事上失之不利。相话公用失顺，以害背也。三别顺，顺有夫关家，无救可将。你有往，合之用，离开可用向，
团话顺下一上，记得上行，顺利有夫，关家无救，可见你有往，合一样，离开可用向，离开应有时，顺光一有有时，顺亦言乎，有时在行，上话山下有点顺，君主一定分一样，初九意思传往无救，若顺治。上话意思传往上合字也，九字比正向屈顺一字。上话九字正容易为字也，六三人行，即顺一人。一人行，即一字应。上话一人行，三即二也。六四顺其节，四川有志无救。上话顺其节，亦可惜也。良我协一字，是秉之故，屈克为。完结，上话良我完结，互相有也。上九屈顺一次无救，先结理有往，必时无加。上话屈顺一次大结是也。有往，离舍在传话，亦顺上一下，连亦无疆，互相下下，记得大讲，必有往，良情有情，离舍在传，莫得难行。结当离顺，日进不僵，天气地升，地业无方。幻也记得无时在行，上话风雷也。君主一变成一片，有个一改。初九，你用为大众。关家无救，上话关家无救，下不可思议。六字一字是平之故，复刻为正节，往用上有地下。上话一字自会来也。六三。一字用相思无救，有夫中行，各讲用归。上话一用相思，各有之也。六字中行，各讲上，利用为一天国。上话各讲上，以一字也。骄傲有夫回心，不问关节，有夫回我德。上话有夫回心，不问是义，回我德大吉事也。
上九莫一事，结结事，日心不行，相相话莫一事，偏负呀，结结事，不会来呀。别偏怪。永无往前，呼喝有嘞，各主业，不离的良，离有有往，传话，关话呀，光话有呀，天地一，话离合，永往前，有成我讲呀，呼喝有嘞。一句乃讲呀，各主见，不离的良，所想乃讲呀，理有有往，公正乃讲呀，相话别相有天怪，君主以事乐吉他，故得即天。初九，朝见子，往不先为救，相话不先离往救呀，就是撇喝莫呀有良不说，相话有良不说，即中道呀，就三上有求有香，君主乖乖。独行无误，若无有恩无求。相话君主乖乖，将不求呀，就是准不负，吉祥处处，天阳辉煌，文言不信。相话吉祥处处，威不动呀，文言不信，苍不灵呀，骄傲。现着乖乖，中行无求，相话中行无求，将的讲呀，上了如何将忧伤？相话如何之乡，将不可讲呀。不样速度，传话各有呀，有不讲呀，不样速度，不可有中呀，天地相互，偏不含中呀，讲无中见，天下在行呀，各一时义在义在，相话天下有行各。何以是令可数行？破了岂有今年经界有有往，见向类似乎直道相话，岂有今年有得前呀？就是包有福不救，不离边。相话包有福，离不直边呀，就三准无负，吉祥处处，乐无大救。相话吉祥处处，行于天呀，就是包无福，吉祥相话，无福吉祥万灵呀，就我。一句高挂含中有问属天，相话就我含中中性呀，有问属天是不下名呀，上九个之大，
面无救，生活各自家相长人呀。yêu đào đi kèn tài diễn xiang đi xiang dùng tài xiang sẽ đi yêu ông hoàn quả quân thu giả quân y ê con trong đi yển cỏ thu giả ôngจะyêu đào đi hào xiong giả đi kèn tài diễn天不一景呀，用百姓家，理有有昂，顺天灵呀。关闭多度，离天的半不之间可见应。向外的向无的水，关注一度用气，改不无，错了有福不将。乃乱乃水，就喝一袄为下，不出昂无救。向外乃乱乃水，只是乱呀，容易变的无救夫。乃利用药，向外变的无救，将一变呀，六三。共如假如无业的昂无救小林向外昂无救相顺呀就是大的无救向外大的无救为不动呀救嘛只有为不救恢复观音将回望向外最有为是的讲呀，向了基督体语无救，向外基督体语离安向呀。用剑带兵，不说南京的弯弯，就一时先顺的顺，光中的影，是在天。用剑带兵，不说有情呀，南京的是情呀。向外在中行报，先关注一瞬间，接小一个代，错了温馨代变，向外温馨代变，相合的呀，就是苦乃的用药不救。向外就是似乎有气呀，第三相呼应，向外相呼应无所语呀，六是昂用向有其三加无救，向外昂用向有其三顺服呀，六我。相隔相街，向外相隔相街大吉事呀，上了良相礼物不识之将，
相话连香在上，消不好呀。别追困。香香拜人家无救，有言不信传话。困公厌呀，险一言，困的不是基所香。第一棍之后，将拜人家一公中呀。有言不信，上可难讲呀。相话别无水，困君主一地两事事，错了顿困有不忘，日有求过3岁不到。相话日有求过修不平呀，就是困有救赎，诸佛风来。利用相思，将相不救，相话困有救赎，相有情呀。63困有血，故有一地，只有机将不见机车相。相话故有一地成功呀，只有机将不见机车不相呀。就是来提起，困有坚固人有将，相话来提起，住在下呀，谁不当为有无呀？叫我如果困有切合，来提有的利用这事，相话如果。是的呀，乃其有呀，一定的呀，利用这事受福呀，上了困有甲类有的物化同会有会间隔，相话困有甲类利动呀，同会有会结情呀。该也不该讲，无上无定，往来相正，一字一字刻正，累积平相，传话顺河水里上水正，正用的不讲呀，该也不该讲，那一讲中呀。一字一字刻正，只有讲呀，累积平是意相呀。相话木相有水，将君主一个人看上，除了性理不是，就正无情。相话性理不是下呀，就正无情是下呀，就是建国石虎王白龙。相话建国石虎无有呀，就三争别不是为我心切，可用贴王明并修之后。相话争别不是相切呀，叫王明受福呀，了事
正求无求，相我正求无求，受正也。求我正日寒寒时，相我寒寒之时中正也。上了正修不忘，有福愿结。相我愿结在上，大成也。别会见，夫人乃夫，愿将离间会亡，传话结。对会相识，儿女同居，其志不相识，或结。夫人乃夫，结离成事，文明以爱，大兴以静，结离动，机会乃亡，天地结离自时成。空母结命，顺和天地应和人，结之时大义在，相话结兵有会结，君主以地列名时，破旧强用红油之结。相话强用红油，不可以有为也。若是夫人乃结事，正结无咎。相话夫人结事，行有家也。求三相向正利，结言三寿有福。相话结言三寿有何之意？救赎辉煌有福，改名家。相话改名之家，信之也。叫我大人可别离间有福，相话大人可别基本病也。上了君主百百，小人结命正向故正结。相话君主百百，基本为也。小人结命顺意将军。辉煌定，定官家乡，官话定相也，一波顺会，平林也，圣人平一相相对。以大兴以用圣贤，顺利理不通明，有尽理相贤，必将理应合光，是以元兴。相话莫相有会并，君主以正为英明，除了兵变子，理随体。必车以其次，无求。相话定变子离背也，理随体以相贵也。九字定有事，五九有节，不五零节节。相话定有事，心多之也，五九有节，将无有也。九三兵力节，机行事，敌得不息，荒芜亏毁将结。相话兵力节，这个字也就是定得着合工作，机行相。相话合工作，是如何也？让我定红你，金贤离将，
相话顶方面，中以为失业，上九并欲显大家，无不利。相话欲显在上，共流直也。进为雷，进香，进来切切，跳点一一，进江接力，不上比强。看话进香，进来切切，枪毙学也，跳言一一，可有节也，进江接力，经万里苦命也。可开修宗庙下节，以为废主也。相话进雷进。关注以强苦修行，托求进来切切，和教言一夜结。相话进来切切，强必学也，教言一夜，何有节也？若是进来的一上辈，这有救灵。目标พิจิต相话进来的成功也，六三进所说，进行无成，相话进所说为不动也，就是进随你，相话进随你离光也，六五进往来的。亦无上有福，相话进往来的危险也，即使在中大无上也。上了进速速是酷酷，正向进不有其中，有其人，无求困果有言，相话。进速速中立直也，随向无求，为人在也。见为山。见其背，不识其心；听其听，不见其言。无求看话，见之也。时之则之，时行之行。当将不是其时，其得光明。见其知，知其所也。上下得应，不相恶也。是以不识其心，听其听，不见其人。无求也。相话。见三见，君子以书不得其位，错了见其志，无求理应正，相话见其志，必是正也。若是见其回，不见其随，其心不快，相话不见其随，离退天也。就三见其罕，得其言，得困心，相话
经济限，违分心也略事经济心无救，上活经济心只度将也，让我经济苦言有事回望，上活经济苦以中正也，上久敦敬嘅，上活敦敬之嘅以何将也。红山江，江不归家，离江传话，江的真呀，不归家呀，真的为昂有功呀。真以前可以正当呀，地位功德之中呀，势力顺当不中呀。上话山上有无将君子以古贤德成效，除了封建有干，小子的有言无救。上话小子之的义不救呀，若是封建有传，应是看看下。上话应是看看不所报呀，就是封建有了，福建不好，福音不要，向离古考。上话福建不好，离滚秀呀，福音不要，是地道呀，利用古考。孙相宝呀，若是封建有目，值得之家无救。上话值得之家，顺意顺呀，叫我封建有灵，苦三岁不应，将目之成家。上话将目之成家，是所愿呀。上九封建有了，机务可用为宜点。上话机务可用为宜点，不可乱呀。对接归门。归门相向无有理，传话归门天地之大义呀，天地不高，你万物不相，归门人之将死呀，一动所归门呀。正向为不动呀，无有义有成功呀。上话吉祥有雷为门，君子以应将地者，图求归门以体，可怜你。将着上话归门以体以行呀，可怜你嘅相成呀，就是了然是离休人之将。上话离休人之将，离变相呀。若三归门以书，还归以体。上话归门以书未动呀，就是归门天机，地归有时。上话天机之时，有太之行呀，
让我这一归来，机关之内不如肢体之内强，我希望家。像我这一归来，不如肢体之内强也，其为在中以贵行也。上了女成康无实，富贵荣，无邪无有利。像我上了不实，成富康也。轮回行。一时不要你日中穿话康，大夜名一中过康。往一时上大夜，不要你日中，你就天下夜。日中节节，我言一时，天地应付有时消息。你行有钱好，行有贵钱好，上话雷定大事，行君子以职业之行，初九无一配子，随顺无求往忧伤，上话随顺无求。各存在也，良知行之道，日中见道，往的理解，有夫法作见。上话有夫法作，成意法事也。第三，行之态，日中见面。这句有功无求，上话行之态不可代数也。这句有功将不可用也，就是行之道，日中见道，故其依主也。上话行之道为不动也，日中见道修不明也。故其依主结行也，让我来将有情有结，上话让我之结有情也，上了方之恶，报之家，归之好，切之无人，三岁不得香，上话。行之恶，天地上也；归之好，切之无情，自爽也。回山路。小香路间给传话，路小香有的中学话，你顺学讲，这里的学名是以小香路间给呀，路的是义在义在，上话。山上有会路，君子以名声用行，你不利用错掉路色色，书记所处在，上话路色色，自强在也，若之路之处，怀之处，必当朴正，上话必当朴正将不有也。第三，路分之处，送之当朴正的相话，路分之处，
日以相应，一路无下，第二上扬，就是路无处，一己祝福，我心不快。相话路无处，离的为也，一己祝福，心不快也，让我识彼一时亡，将以有命。相话将以有命相待也，上久妙分其宝，女人仙巧好得，送游有异香。相话一路在上，第二分也，送游有异将目之本也。顺为行，顺小天，你有昂，你见大人传话，中顺以心命，光顺和中见，你自行。有该顺何讲，是以小兄，你有昂，你见大人，相话随康顺，关注以心灵幸福，脱了进退，离母人之间，相话进退是离也，离母人之间是离也。就是顺在床下，杨树无分着，结无救。相话分着之结，一中也有三，并顺令。相话并顺之令，是强也略树辉煌，编写三品。相话编写三品，有功也。叫我精结辉煌，无不利，无托有将，顺经三日，好经三日结。相话叫我之结，为正中也，上久顺在床下，送至杜甫，精香。相话顺在床下上强也，送至杜甫正好香也。
初九好地节，上话好地之节，情日日样。九日虎地节，好忙上话虎地之节，新事业。六三大地香。上话大地之香为不动也，九四相对二零，再是游戏上话九四之喜有情也，九五虎有博有地，上话虎有博为正动也，上了因地上话。上了因对离方也，风水法，还乡。往日有条地色大川，地间川话还乡，往来日不长，就即为何过日相同。往日有条往乃在中也，地色大川，成木有功也。上话风行水上。还身昂一向有地入了，除了用金马种嘅上话，除了是嘅顺也，就是还喷自己好忙，上话还喷自己失愿也，六三还是将无悔。上话还之江自在过也，六四还之滚还结，还有口非遗所事，上话还之滚还结共大也，九五还汉之大好，还王姑无救，上话王姑无救。正位也，上九还之血，气切切无救，上话还之血还害也。水结针。这香可得不可香，团话这香风有欢喜，风一中可得不可香，记得讲呀，一意形象，当为一者，中正一通。天地十二数时行，11各多不相白，不害人。上话一向有水，是君子一切所多，而极行。初九不出和平无救，上话不出和平，是同食也，就是不出文平相，上话不出文平相，失事吉也。六三不出了，即家若无救，上话不出是家，有是救也。六四安息乡，上话安息之乡，形象得也。九五甘吉吉，昂有相。上话三十之吉，故为中也上了，可值正香好忙。上话可值正香，基督讲也。
话丈夫有在个离讲必相一字顺夫乃话当也tôn虎嘅先嘅tôn虎也你嘅大川像六招夫也相互一里間乃任何天也相話必相友康丈夫君子以義嘅還數初九我嘅有他不言像我初九我嘅字裏邊也就是聯合在因基督何字我用好着我有你力氣像我基督何字中心關也六三必別血高血大血切血高像我血高血大為不動也六父國之王馬匹王無叫像我馬匹王國人上也驕傲有亂如無叫像我有亂如為敬奉也上救含因經有天經相像我含因經有天何可表也對翻小個天地间可小事不可大事为了为之因不理想以下大家传话小个小家个理性呀个一理经无实行呀有的将是一小事的呀讲是为理不中是一不可大事呀要为了是相应为了为之因不理想以下大家相约以下顺呀相话三相有类小个君子一行各何将三个何爱两个何欠好了为了一项相话为了一项不可如何呀六字各之作我之地不之机关我之行我就相话不之机关行不可得呀第三不可行字想是强字相相话想是强字相如何呀就是我就不可我是按的一改的样应将相话不可我是为不当呀按的一改将不可想呀两我离婚不误自我最高光业夫妻在一相话离婚不误意相呀想了不误个是为了离子相是为在性相话不误个是意抗呀虽会记者记者先小李间超给
相乱翻话记者先笑下，先也离间方柔建立为动也，初嘅流之中也，相知极乱记得讲也，相话。最在会上记者关注医师关的有行事喝酒，一技人如其比如叫相话，一技人如不叫也若是丰富机会目标去接也相话去接是一定得也丢三。各种法规项3人测试小人不用，相话3人测试在也略数，所有义务将日改，相话将日改有所疑也叫我，双人不有不如4人之弱者，是小技巧，相话。当人不有不如4人之时也，是小技巧嘅带来也上了，如其小的相话，如其小的可可少也。理者先消耗一者如其理无有理，看话理者先留的中也消耗一者理出中也如其理无有理。不小心也随不当为风流用也，相话会在非常理解，关注一心并不孤行，除了如其理理，相话如其理也不是结也，就是一个人相结相话。就是正价，相一形正也。63理者正向，理色大川，相话理者正向为不动也。就是正价会动，信用法规项3人有相有大高，相话正价会动自行也。两我正结会网关注是讲优夫嘅，相话关注是讲机会嘅呀，上叫优夫有应就无叫，如其少优夫失事，相话应就如少也不必嘅呀。四卦端上篇，有太极，然后有乾坤。有乾坤，然后天地是稳定的，故修是以乾坤示现，有天地，然后万物生现，有天地之间者，以万物，故修是以尊者永也，尊者不是虚生也。不生之亡，故修是以亡；亡者亡也，不是地也；不地不可不用也，故修是以书；
书家饮食之道也，饮食必有常，讲修是以常，常必有正体，讲修是以书，书家常也，常必有所必，讲修是以必，必家必也，必有所调，讲修是以相调，不调然后有的。讲修是以逆，逆太然后安；讲修是以太，太家通也。不可以相通，讲修是以僻，不可以相僻，讲修是以当人，有当人者，不必归言，讲修是以大有。在家不可以赢，就是以谦，有大的人谦必有，就是以有，有必有随，就是以随，以随人者必有随，就是以个者随也。有事如何可待？就是以灵，灵者待也；不待然后可观，就是以观，可观如何有所合，就是以事合，合者合也，不可以过合而已，就是以义。以家食也，以食然后行，食之也，就是以食也，不可以将之强上犯下，就是以学者不忘矣，就是以无忘然后可调。就是以大调，不调然后可用，就是以移者用也，不用者不可动，就是以大个，不可以将个，就是以含者含也，含必有所理，就是以理者理也。下篇有偏地，然后有万物，有万物，然后有男女，有男女，然后有夫妇，有夫妇，然后有父子，有父子，然后有君臣，有君臣，然后有上下，有上下，然后。礼仪有所从，男女之道不能无合，三也。就是以含者感也，相感则为夫妇，夫妇之道不可以不救也。就是以行者救也，不可以救孤其所。就是以盾者退也，不可以将盾，就是以大壮不可以将壮，就是以进者进也，进必有所相，就是以灵仪者相也，相有为者，以患之家。修治以杀人，杀得强的乖，修治以格性者乖也，乖必有然，修治以见者然也，不可以将然，修治以害者冤也，冤必有所失，修治以顺而不义必逆。修是以逆而不义必怪，
个小是一管，管下刮下，刮必有所无，个小是一讲，个下无下。不相无是何处？个小是一嘴，嘴下主下，主理相下为一声，个小是一声，声是不易一困，个小是一困，因何相下一欢下，个小是一请，请得不可不结，个小是一结。结无食，落入顶，个小是一顶。主气食落入中子，个小是一正，正食同样，不可以相当。气质个小是一件，正食自样，不可以将止，个小是一尖。相食自呀，是必有所归，个小是一归乱，一个所归者一大，个小是一方，方者大呀，将大者必是其故，个小是一路，路是路所用，个小是一顺，顺者一者。日字合一，个小是一对，对者一呀，一字合三字，个小是一环，环者离呀，不可以将离，个小是一者，一字成字，个小是一丈夫，有字成者一行字，个小是一小个。有个不食不济，个小是一斤济，不可讲呀，个小是一厘济相应。十卦断。前方宽有，以入私有，连贯之理合五合九，分见理不是其故，往三里度，进气呀，进气呀，春也行多之事呀，再跳时呀，路望在呀。对处理先不来呀，险境的舞台呀，这卡是呀，比不学呀，对先的顺服呀，水不过呀，过学呀，发难呀，学换呀，进救呀。灵鱼多呀，健康的困相互呀，含熟呀，拯救呀，还离呀，杀死呀，开关呀，建难呀，结果呀，家人类呀，批菜欢之类呀，大众之地。温之退呀，再有将呀，双人亲呀，一起过呀，定出心呀，小哥哥呀，相互信呀，康德国亲关路呀，理想的看下呀，小条官呀，你不出呀。思不尽呀，想不清呀，在个点呀，理养性呀，记者性呀，理者男之种呀，归梦女之种呀，将女归台南行呀，过故呀，
有无光呀，怪怪呀，光怪有呀，君子得变，小人得消呀。金刚经，先来读正开经题。无相心亲离了法，1000万家难得故。我今见闻必修持，愿解如来心志。金刚拍摄破了一经，发挥应有分第一。如是我闻一时屈在下为国，其实结果读完，有大悲口上。千里别，我是人故，此时世尊，此时逐一持断，入下为大成其事。有其心中，处得其意，还是本处，还是日，修一观，先教义，处得理得。先现此情分别离，时中那诸菩提，在大众中，即将得起偏袒有经有切，不得合掌恭敬离别福言。其有世尊如来善荷念诸菩萨，善护着诸菩萨，世尊善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，闻何应付，闻何行福于心，不言现在此菩提如你所说，如来善荷念诸菩萨，善护着诸菩萨，你见得听，当为你说，善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是故，如是行福于心，为前世尊，愿恼日本。大乘正宗分第三。这诸菩提，诸菩萨摩诃萨，应如是行福于心。所有一切众生之类，若愿生，若胎生，若色生，若化生，若有色，若无色，若有相，若无相，若非有相，若非无相。所界定日无有一团离灭多时，如是灭多无量无数无边众生。
无众生必灭多者，可以讲诸菩提入菩萨，修我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。妙相不不分别事，就出诸菩提菩萨不还，应无所事，行无报事，所谓不住学报事，不住清香离出法报事。诸菩提菩萨应如是报事，不住无相，可以讲灭菩萨不住相报事，是合别不可数量。诸菩提无以温和，东方虚空可数量下，佛也世尊。诸菩提南西北方诸于上下虚空可数量下，佛也世尊。诸菩提菩萨如住相报事，合别业情如是不可数量。诸菩提菩萨但应如所告知。如理是千分之六，诸菩提无以温和，可以心想见如来哈，佛也世尊。不可以心想必见如来，可以讲如来所发心想，即非心想。不过诸菩提凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。正信是有分别了，诸菩提是佛言，世尊可有众生一闻如是言说讲故，相是心哈。不过诸菩提莫作是说，如来别何我别说，有此界修学者，无此讲故，灵性信心，以此为实，当知是人，不有一佛二佛三佛五佛，二种成经，有无量千万佛。所讲诸成经，每一讲故，乃是一念性行者。诸菩提如来即知即见，是诸众生，即如是无量福德，可以讲是诸众生如有我相、人相、众生相、寿者相。无法相，也无非法相，可以讲是众生若先思想，即为着我人众生寿者；若非法相，即着我人众生寿者，可以讲若非法相，即着我人众生寿者，是个不应此法。不应此非法，以是二个如来相说，立定比丘，自我说法，如法如假，法相应下，何况非法？无地无说分别切。诸菩提无以温和，如来即阿耨多罗三藐三菩提耶，如来依所说法耶，诸菩提言，如我解脱所说义，无有定法，名阿耨多罗三藐三菩提，也无有定法。
如来可说，可以个如来所说法，该不可思不可说，非法非非法，所以结合一切现象，该以不为法，理有差别。依法出现分十八，诸菩提不以温和，若人愿3000、8000世界七宝，一样都是，是人所得福德，连为德行，诸菩提言行德世尊，可以个。是福德，即非福德性，是个如来说福德多。若有人有诸经典，受持乃至事故决定，跟他人说，如何相比？可以个诸菩提一切诸佛，即诸佛阿耨多罗三藐三菩提法。该将此经出，诸菩提所谓佛法者，即非佛法。一向无相分世相，诸菩提无以温和，福德还两足是念，我比福德还更好。诸菩提言，佛也世尊，可以说福德还连为一条，如无所入，不入色相相离之法，是连福德还。诸菩提无以温和，福德含两足是念，我比福德含更好。诸菩提言，佛也世尊，可以个福德含连一往来，离世无往来，是连福德含。诸菩提无以温和，阿那含两足是念，我比阿那含更好。诸菩提言，佛也世尊，可以个阿那含连为不来，离世无不来，是个名阿那含。诸菩提无以温和，阿罗汉两足是念，我比阿罗汉更好。诸菩提言，佛也世尊，可以个是无有法连阿罗汉世尊用。阿罗汉足是念，我是阿罗汉道，即为着我人众生是者。世尊，佛法我是无尽三昧，人中最为第一，是第一利益阿罗汉。世尊，我不则是念，我是利益阿罗汉。世尊，我若不是念，我是阿罗汉道。世尊，这不说诸菩提是闹阿难那行者，此诸菩提是无所行，入名诸菩提是闹阿难那行。公然净土分第十，一个诸菩提无以温和，如来一界坚定佛所，无话应所得行，佛也世尊。如来在坚定佛所，无话是无所得。诸菩提无以温和，菩萨公然佛土行，佛也世尊。可以个庄严佛土上，即非庄严，是名庄严，是个诸菩提，诸菩萨摩诃萨，
应如是性清净心，不应自色成心，不应自清香离诸法成心，应无所住离心之心。诸菩提譬如幽人，心如纯善王，无以温和，是心为大行。诸菩提言心大世尊，可以讲不法为心是名大心。无为福性会第一。诸菩提如行河中所应沙所，如是沙定行河，无以温和，是诸行河沙名为多行。诸菩提言行多世尊，但诸行河上多无所，何况其沙？诸菩提，我今是言过路。若有善男子、善女人，以七宝万亿所银河沙所，3000大千世界，以用布施，一号多行。诸菩提言行多世尊，不过诸菩提，若善男子、善女人，有此经中，乃至受持四故之定，为他人说，以此福德，性前福德。观想性教幻第12，有此诸菩提，随法之间，乃至四故之定，当知处处一切世间从言阿修罗，该应相样，如何他了？何况有人心良学持他相，诸菩提，当知是人，成就世上第一自有之法，若是经典所在之处，即为有法，若观想世故。如法修持分第13。此时诸菩提别复言，世尊公何名此经？莫定云何弘持？不过诸菩提，是经名为金刚不碎陀罗尼，只是名字，你当弘持，所以者何？诸菩提，不说不碎陀罗尼，是非不碎陀罗尼，是名不碎陀罗尼。诸菩提无以温和，如来有所说法行。诸菩提别复言，世尊，如来无所说。诸菩提无以温和，3000大千世界，所有离地，是为多行。诸菩提言行多世尊，诸菩提。此离地，如来说为离地，是名离地；如来说世界为世界，是名世界。诸菩提，无以温和，可以32相见如来哈，佛也世尊，不可以32相一变如来，可以说如来说32相。即是非相，是名32相。诸菩提，若有善男子、善女人，以行荷沙定心灵果事，若有人有此经中，
乃是修持事故之定，为他人说，以后更多。理想11分第14。此时此菩提文化已经全改如此，体内比起离得忽然，只有世尊不说如是心清净对，我将昔来所得回感，离将一文如是之间世尊，若有人一文之间，心心清净，一生实相，当知是人，先就第一只有讲着，世尊是实相者，这是非相，是高如来说明实相，世尊。我见一文如是平等，心大是持，一着为然，若当大事何我不说，只有降生一文是经，心大是持，是人即为第一之有，可以讲此人无我相，无人相，无降生相，无是假相，所以假合我相这是非相，人相降生相是假相，这是非相，可以讲离一切诸相，即名除非。不过此菩提，如是，若有人一文是经，不经不报，一为方知是人，心为是有，可以讲此菩提如来说第一婆罗蜜，即非第一婆罗蜜，是名第一婆罗蜜。此菩提念了婆罗蜜，如来说非念了婆罗蜜，是名念了婆罗蜜。可以讲此菩提如我实为隔离王，各个身体，我有意识，无我相，无人相，无降生相，无是假相，可以讲我有往昔即着之该时，若有我相、人相、降生相、是假相，应先成形。此菩提要念过去有我必说，作念了成人，无你所说，无我相，无人相，无降生相，无是假相，是讲此菩提菩萨正理一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应自色行心，不应自香香味触法行心，应先如所自心，若先有自，即为非自，是故佛说菩萨心。不应自色报事，此菩提菩萨为利益一切众生果，应如是报事。如来说一切诸相，即是非相；又说一切众生，即非众生。此菩提如来是真故者，是故者，如故者，不讲故者，不言故者。此菩提如来所得法，此法无实无虚。此菩提若菩萨心不无法，力行过事，如人一暗，即无所见。若菩萨心不住法，力行过事，如人有目，一光明相，见种性。此菩提将来之世，若有善男子善女人，
您的处境受其特上，即为自来，以佛智慧，识彼是人，识见是人，该必成就无量无边功德。其中功德分第15。师菩提若有善男子善女人，初一分以任何法定心布施，中一分受以任何法定心布施，后一分若以任何法定心布施，如是无量1000万亿劫以心布施。若有人闻此经典，信心不灭，即可定地，何况菩下受持特上，为人解说。师菩提只要言之，是经有不可思议，不可衡量，无边功德。如来为发大圣假说，为发最上圣假说。若有人能受持特上，况为人说，如来识彼是人，识见是人，该必成就不可量，不可称，无有边，不可思议功德。如是人定，即为阿单如来，阿耨多罗三藐三菩提。可以说，师菩提若能消法者，若我见人见，相心见，受下见，即有自经，不能平时特上为人解说。师菩提在处处，若有处经，一切世间天人阿修罗，所应供养，光之处处，即为是下。该应恭敬，福德为了，以诸华香离散之处。两性日相欢第10条。小错师菩提，若善男子善女人，受持特上处经，若为人听见，是人善世罪业应对恶道，以今世人轻正果，善世罪业即为消灭。当知阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，我念过去无量阿僧之劫，有坚定前140,000万亿那由他诸佛，世界中央成佛，无空得者。若有人有何法事，能受持特上处经，所得功德，有我所中诸佛功德，一分不及1,000万亿分，乃是算数譬如所不能计。师菩提，若善男子善女人有何法事，有受持特上处经，所得功德，我若无佛者，若有
人文先职公乱，何以不信？师菩提，当知是经义不可复议，可报也不可复议。无我分第一天，你是师菩提的福言，世尊善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住？云何降伏之心？不过师菩提。善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心者，众生如是心，我应欲度一切众生，欲度一切众生意，而无有一众生是欲度者。可以讲，师菩提，了菩萨。有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨，所以结合师菩提是无有法。阿耨多罗三藐三菩提心者，师菩提无以云何？如来有言定佛所。有法必阿耨多罗三藐三菩提哈，不呀，世尊，如我该佛所说义，故认定佛所，无有法必阿耨多罗三藐三菩提。不然，如是，师菩提是无有法。如来必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，若有法如来必阿耨多罗三藐三菩提者，愿定佛即不有我受记。你有来世，当必作佛，可释迦牟尼，以是无有法必阿耨多罗三藐三菩提。是个言定佛有我受记，这是然。如来世当必作佛，可释迦牟尼，可以讲如来家即诸法如义。若有人言，如来必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提是无有法，佛必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提如来，我是阿耨多罗三藐三菩提。无是中，无是，是个如来说一切法，乃是佛法。师菩提，虽然一切法者，即非一切法，是个凭一切法。师菩提，譬如人心中大。师菩提言：世尊，如来说人心中大，即为非大心，是名大心。师菩提，菩萨若如是，若不是言，我当欲度无量众生，即不名菩萨。可以讲，师菩提是无有法名为菩萨。是个佛法，一切法无我无人无众生无寿者。师菩提，若菩萨不是言，我当庄严佛陀。是
不明菩萨，可以讲如来说庄严是破者，即非庄严，是明庄严。此菩提若菩萨，通达无我法者，如来说明真是菩萨。一切动观分第18。此菩提无以温和，如来有肉眼吼，如是世尊如来有肉眼。此菩提无以温和，如来有天眼吼，如是世尊如来有天眼。此菩提无以温和，如来有慧眼吼，如是世尊如来有慧眼。此菩提无以温和，如来有法眼吼，如是世尊如来有法眼。此菩提无以温和，如来有慧眼吼，如是世尊如来有慧眼。此菩提无以温和，如行河中高音沙不说是沙吼，如是世尊如来不是沙。此菩提无以温和，如一行河中高音沙，又如是沙境行河，是诸行河所有大所不世界。如是名为多吼，行多最近，不可思菩提，你在佛河中，所有众生，欲间众生，如来悉知可以过，如来说自心，皆为非心，是名为心。所以假合此菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。法界通化分49。此菩提无以温和，若有人愿3000大千世界七次，以用报是人以是因缘适合多行，如是世尊。此人以是因缘适合行多，此菩提若学得修习，如来不说的学得多，以学得无过，如来说的学得多。理想分别理修，此菩提无以温和，可可以有着色心见哈，可也世尊如来不应以有着色心见，何故如来说有着色心，即非有着色心，是名有着色心。此菩提无以温和，如来可以有着诸相见哈，可也世尊如来不应以有着诸相见，何故如来说诸相有着，即非有着，是名诸相有着。分算所算分是21。此菩提
你不为如来作是念，我当应当说法，莫作是念可以过。若因言如来有所说法，即为放佛，不能该我所说法。诸菩提，说法者无法可说，是名说法。你是回念诸菩提，亦不言世尊，所有众生有未来世，闻法是法，正信心下。不然诸菩提，智慧众生，闻不众生，可以讲诸菩提，众生者，如来说非众生，是名众生。无法可得分世22。诸菩提亦不言，世尊不得阿耨多罗三藐三菩提，为无所不得不言，如是诸菩提，我有阿耨多罗三藐三菩提，乃是无有教法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。平心平生分世23。就是诸菩提是法边边无有隔下，是名阿耨多罗三藐三菩提。因无我无人，无众生，无寿者，修一切善法，即是阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提所言善法者，如来说即非善法，是名善法。无比分世24。诸菩提，若3000大千世界中，所有诸尊梵王，如是正七所住，有人持用做事。若人以此拍摄菩提心，乃是自古之境，有其特相，为他人传，有前发别，一分不别意，1000万一分，乃是万佛譬如所不能解。话无所话分世25。诸菩提，无以温和，你便不为如来作是念，我当作众生。诸菩提若作是念，可以过。是无有众生如来所者，若有众生如来所者，如来即有我人众生是者。诸菩提，如来说有我者，即非有我；如凡夫之人，以为有我。诸菩提，凡夫者，如来说即非凡夫，是名凡夫。8千分相分世26。诸
提有意温和，可以32相观如来吼。师菩提言就是以32相观如来，忽言师菩提若以32相观如来者，观轮圣王即是如来。师菩提若忽言世尊如我解佛所说义，不应以32相观如来，以时世尊离法之言。若以直见我，以人生见我，人生下道，一名见如来。无端无的分世27。师菩提，你若作是念，如来不以自着上果，一阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，若作是念，如来不以自着上果，一阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，你若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，发诸法全的。若作是念，可以过发阿耨多罗三藐三菩提心者，诸法不说全的相。修不贪分地13。师菩提，若菩萨以万情和沙定世界七道其样所示，若有一人是一切法，无我不行无念，是菩萨圣贤菩萨，所的功德可以过师菩提，以是菩萨不受福德过。师菩提是复言，世尊云何菩萨不受福德？师菩提，菩萨所作福德不应贪着，是个作不受福德。唯离成分地19。师菩提，若有人言，如来若来若去，若借若我，人不解我所说义，可以过如来者，无所相来，亦无所去，个名如来。以下理想分第3修。师菩提，若善男子善女人，以3000大千世界摧为离顶，为温和。是离顶上灵运多下，师菩提言心多世尊，可以过若是离顶上是有者，不说是离顶上，再者何不说离顶上，即非离顶上，是名离顶上，世尊
如来所说三千大千世界，即非世界，是名世界。可以讲，若世界是有者，就是一合相；如来说一合相，即非一合相，是名一合相。诸菩提一合相者，就是不可说三凡夫之言，谈着之事。意见不相分第31。诸菩提若人言不说我见人见相心见是者见，诸菩提为温和，是人在我所说义何不也世尊，是人不在如来所说义，可以讲。世尊说我见人见相心见是者见，即非我见人见相心见是者见，是名我见人见相心见是者见。诸菩提，我阿耨多罗三藐三菩提心者，有一切法应如是知，如是见，如是世界，一生法相。诸菩提，虽然法相，如来说即非法相，是名法相。应化非心分第32。诸菩提，若有人以愿无量多经之世界七宝，其用所是；若有善男子善女人，发菩提心者，其有诸经，乃是自古经典，是其特相，为人演说，如何性质？云何为人演说？一次无相，如不动，可以说一切有为化，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。不说是经义，将那诸菩提是出比丘尼，有波色，有波仪，一切世间天人阿修罗等，闻佛所说，大大欢喜，信受奉行。发誓可乐的心香。观自在菩萨，天天发誓可乐的时，照见我温健康，我一切可以。这里就学不以康，康不以学，学就是康，康就是学，学相行学，也有如是。这里就是诸法空相，不将不变，不造不将，不将不变，是个空将不学，无修相行学，无暗昧之色心意，无色心相离出法，无眼界，乃至无意识界，无明，也无明心，乃至无脑思，也无脑思心，无可识别的，无地也无地，亦无所执着。菩提萨埵，以发誓婆罗蜜多故。心无挂碍，无挂碍过，无有恐怖，远离天地妄想，究竟一团。三世诸佛，以发誓婆罗蜜多故，是阿耨多罗三藐三菩提。
個啲一隻破了的車，是大冰酒，是大零酒，是無上酒，是無正正酒，零度一個口，真實一時，個說拍隻破了的車酒，一隻酒話。kết thể, cơ kết thể, cơ riêng kết thể, thọ thể, và tổ ơ. Như chợt thẳng tài đi trường. Nam mô Hana Thana Sena Ya E Nam mô A Di E Haru Thế Tề Địa Swana E Thọ Thế Sát Tê Tê E Ma Ô Sát Tê Tê E Ma Ô Kya Đô Ni Kya E Am Sa Tòa Na Hòa E Do Thana Thanh Xia Nam mô Siết Chế Liệt Sơ Y Đóng A Đi Ê Thơ Rú Kết Tể Siết Hồ Ná Điên Tê Bế Nam mô Na Na Tiên Tí Ê Đi Ma Ô Bát Sơ Sa Mê Sắp Bế A Tha Tho Sư Tín A Sê Yên Sắp Bế Sát Tê Nam mô Bế Sát Tê Nam mô Bế Thiên Ma Hoa Tiết Sơ Thanh Tiết Tha Am A Bế Đu Hê Đu Kya Tê Kya Lê Tê Y Hê Đi Ma Ô Thọ Thế Sát Tê Sát Bế Ma Ná Ma Hê Đi Tê Yên Cú Rú Chế Bóng Tổ Rú Phật Xê Ê Tê Ma Ô Phật Xê Ê Tê Tê Ná Tê Đi Ní Siết Hồ Na Ê Gia Ná Ma Hỏa Ma Ná Mộc Tê Đê Y Hê Siêng Na A Ná Sam Hồ Ná Xia Đi Phật Sam Hồ Ná Xia Ê Ho Rú Ma Ná Ho Rú Hê Đi Sa Ná Siết Đi Cho Rú Thọ Thế Ê Thọ Tê Ê Đi Tê Đi Ê Na Ná Tiên Tí Tê Đi Siết Đi Na Tê Ê Ma Na Sa Tê Ê Siết Tê Ê Sa Tê Ê Ma Ê Siết Tê Ê Sa Tê Ê Siết Tê Rù Ghê Siết Quả Na Ê Sa Tê Ê Na Ná Tiên Tí Sa Tê Ê Ma Na Sa Tê Ê Siêng A Bộc Kê Ê Sa Tê Ê Sa Tê Ma Ê A Siết Tê Ê Sa Tê Ê Dạ Siêng Na A Siết Tê Ê Sa Tê Ê Thơ Tê Ma Kê Siết Tê Ê Sa Tê Ê Na Ná Tiên Tí Bạc Kê Na Ê Sa Tê Ê Ma Bế Đi Xỉn Thiên Na Ê Sa Tê Ê Nam mô Hana Thana Sena Ya E Nam mô A Di E Thơ Thế Tề Điệp Ca Na E Sa Tê Ê Am Siết Tền To Đàn Tê Na Quạt Tê Ê Sa Tê Ê
这间的版本有真侪种，虽然以和上讲的版本来读。官表中第一，得可得非常得，良可良非常良，无良天地之始，有良万物之母。各上无有一官之料，上有一官之巧。数量者当错之以名，当为之贤，贤之以贤，相了之文。观孝中第二，天下大之利之为利，夫恶义；大之贤之为贤，夫不贤义。故有无相生，然与相成；相短相形，高下相倾；因心相合，根和相随。是以圣人处无为之事，行不言之道，万物各言而不符，心理不有，为理不实，光行理不孤，无疑不孤，是义不起。安民中第三，不相贤，思民不争，不贵然不知下，思民不为德，不见可忧，思心不乱。是以圣人之悲，知之心，识之好，约之皮，养之贵。相思民，无低无忧，思无自家不敢为也，为无为，则无不治。不应相对事，可相利养之，却不言，焉系是万物之中。可之类，盖之坤，可之刚，党之典，三系是六准，我不知水之主，天地之身，修中相地我。天地不仁，以万物为作果；圣人不仁，以百姓为作果。天地之间，只有托一号，虚理不可，当理如出，多言所表，不如修中。各亲相对了，各行不思，是为天定。天定之文，是天地经。连连欲准，相之不平，无事相对切，天长地久，天地虽连相听就下，以之不得先，个人相先，是以圣人何之心之心先，为之心之心准。非以其无事也，个人行之事，若非相对办，相生若水，水生离万物而不争，故圣人之所望，各之无同。故圣德，心善焉，无圣言。言善事，行善地，思善良，
当成时，苦语不精，过无有，其影相得境，其理言是不如其意，推理就是不可相得。今日晚党莫是领袖，富贵离疆，殊为之咎。光贤连随心退，天之德。真即将得失，再应撇头意，免无离后。关系对友，免应以后。一睹天然，免无出后；爱邻治国，免无违和；天文开察，免无出后；明别复达，免无低行。天是确定，天理不应，规理不施，讲理不赞。是为现别，其中将第11，30学将一个，当今没有故之用，偏是以为其，当今没有其之用，学何有以为学，当今没有学之用。个有字以为义，无字以为用。为学将第12，我学名言不忘，我因名言命亡，我被名言靠送。批评善良，名言先发讲。难得之下，名言行行，是以圣言为好不为恶，个气必处处。飘若江第13，飘若江为大患若心，可为飘若江。飘为上，若为下，失之独江，失之独江，是为飘若江。可为贵大患若心，我所以有大患者，为我有心，见我无心，我有何患？故以心为天下者，可以治天下；爱以心为天下者，可以托天下。第4章第14，时之不见，免或疑；听之不闻，免或知；托之不得，免或疑。富三者，不可避绝，各分离为一。吉祥不教，地下不满，先行是不可定，学归无不分，是为无装之装，无枪之枪，是为康复，言之不见之秀。随之不见之后，一个之德，以无边之有，令之过世，是为得志。不应将得行哦，过世成为夫者，未了天堂，天不可想。无疑不可写，各养为之养。无是若当实川，一是若为树林，然是之若切，宽是
玉丁是常识，本是记录谱，空是记录国，分是记录国，说明作依据，正是持天，说明按依旧，当是持天，所负得者不欲言，胡疑不言，个人是不心行，后边将第10条，第2节修正读，万不并作，我以观之学，古不文文，各归之经，归经或正，正或合并，合并或常，必常或定，不必常，忘不常。必常阳，阳乃光，光乃昂，昂乃天，天乃德，德乃久，不先不败。第1章第17，太上不必有之，依处天之无之，依处为之，依处不之，各信不足，亦不信。又是之贵言，刚强属水，一性该为莫属言。第1章第18，大德会有仁义，智慧处有大为，六亲不和有好处，国家混乱有忠心。托所章第19，决胜气质，民利必备，决人之义，民学好主，决他气力，得节无有，处三者以为文不教，个人有所想，所见头痛，消夫官欲。15章第20，实黑不忧，以其无恶，相其几何，身之无恶，相其何了。人之所为，不可不为，空是之必用在，向人之希，如向太乐，如边存在。我道必切之利标，如应义之利害，生生系若无所归，向人该有无，而我作若为。我无人之心也在，根本系向人交交，我作若昏，向人擦擦，我作文文，屈系之若海，飘系若无所知，向人该有意，我作万车片。我作因有人，而贵实报。相即将第21，空得之阳，依得是强，这是为不以空以混，或是空是其中有强，空是或是其中有不。了系名系，其中有正，其中成真，其中有性，自古必经，其名不弃，以一相
丈夫，我可以比丈夫的脸在一处。头一章第22，吸即短，往即直，挖即平，地即先，下即地，得即血。是一圣人头一为天下说。一句见各名，一句是各章，一句法各有功，一句听各长。虎疑不争，各天下莫名物之清。各是所谓曲折短者，气虚言在，相短而归之。中道章第23。其言妇人，飘风不将标，主物不将日，是为主者天地，天地上不能久，而方有人好。各将主有德者，德者当有德，德者当有德，失者当有失，当有德者德也乐。直至，当有德者，直也乐直至；当有失者，失也乐直至。信不着言，忧不信言。不处不处将第24。知者不劣，夸者不贤，处见者不明，处事者不彰，处法者不公。处听者不长，其有德也，或有失罪行，不是恶事。故有德者不处，分相将第25。有不分相，身变世相。一气了气，道德而不改，修行而不怠，可以天下乐。我不知之名，是之或德，将为之名或代，代或世，世或万，万或患。德代天代，世代王一代，实将有四代，是王各之一言。人法德，德法天，天法德，德法自然。书中章第26。将为天经，将为客君。是君主将之行，不宜主张。虽有言官，燕处悄然，奈何万姓之主，利益先天天下。天则是神，何则是君。是明章第27。神行无出节，神言无下跌。神计不用标切，神秘无关键理不可开，神计无相约理不可改。是一圣人相生救人，各无其人；相生救物，各无其物。是为实名。我圣人者不圣人之书，不圣人者圣人之书。不贵之书，不爱之书，随地大礼，是为调调。上节章第28。知其详，修其处，为天下喜，为天下喜。相节不离，合归有言义。知其节，修其节，为天下说。为天下说，相节不撇，合归而无节。知其营，修其约，为天下国，为天下国。相节乃着，合归而朴。扩散即为奇，圣人用字即为端重。故大地不格。自然章第19。
将欲知天下利为治，我见之不得已。天下兴起，不可为也。为者败之，失者失之。故物食行食水，食枯食衰，食强食累，食在食花。是圣人气性气车气态，不得将第三识，以得所人主者，不以英强天下，其事好还。书之所处，性极生厌，在兵之后，必有相连。故先者各利益，不敢以出强，各利不谦，各利不发，各利不骄，各利不得已，是各利不强。不讲正路，是为得得，不得所以。贵所将第37，夫大兵者，不祥之气，不识恶事，故有德者不处。君子固则贵者，用兵则贵友。兵者不祥之气，非君子之气，不得已利用之，恬淡为上。胜利不利，利利之者是乐杀人，夫乐杀人者，不可得之于天下。结事相者，相事相诱，天将军处者，上将军处诱，言以丧礼处之。杀人相得，以悲哀克之，见性则以丧礼处之。第之章第32，德祥无陵，托虽小，天下不敢行。何往入灵秀，万物将自宾。天地相合，以共甘露，人莫之，灵力自宾。知者有灵，灵亦自有，虎亦将彼止。彼止所以不在，披得之在天下，有川国有江海。经之章第33，知人者智，自知者明，胜人者优劣，自性者强。知足者富，将行者有志，不是其所者救。自力不亡者寿，生大章第34。大道欢喜，即可所有，万物施治，以生利不俗。讲行不明有，爱用万物，力不为主。相无约，可能无效，万物归之，力不为主，可能无代。是以圣人将不为代，故灵行之代。大唱章第35，一大唱天下往，往利不害，安定泰。若有面，各克之，都是出口。淡薄而无味，使之不足见。听之不足闻，用之不可以。微灵章第30条，将欲ฮ็之，必告中之；将欲足之，必告强之；将欲会之，必告兴之；将欲得之，必告有之。是为微灵，柔性刚，弱性强。虎不可脱有烟，福之利器，不可以是人。无为章第37。德祥无为，利无不为。何往入灵秀，万物将自化。化利欲作，我将便是以无名之徒。无名之徒，亦将不约，不约以正，天下将自清。此后章第38。上德不德，
是以有德，下德不是德，是以无德。上德无为而无以为，下德为之而有以为。上仁为之而无以为，上义为之而有以为。上礼为之而无之应，质量比而良之。五失德而好德，失德而好仁，失仁而好义，失义而好德。苦礼者，忠信之宝，一端之秀也；珍惜者，德之华，立武之始也。是以大丈夫处其好，不顾其暴；处其失，不顾其华。各气必出处。第1章第39。食之第一家，天第一一天，地第一一灵，行第一一灵，国第一一言，万物第一一生，好王第一为天下正。天地第一也，天不以天，上强力；地不以灵，上强法；神不以灵，上强压；国不以盈，上强极；万物不以生，上强德；好王不以争，利贵各上强贵。各归以天为本，各以下为基，是以好王自称高官不高，此其以善为本的推好。故必所恶无恶，不欲乐乐如妖，乐乐如邪。宽学将世事失，患者得之中，弱者得之用。天下万物生有有，有生有无。文道将地事实质，上师文道勤而行之，中师文道略准略补，下师文道大调之，不调不足以为道。故见言有之，明道略歪，进道略退，依道略微，上德略高，大德略骄，空德略不着，见德略抛，直德略路，大风无我，大气万成，大音其声，大声无形，德运无名，苦以德，善大请成。长河将第42，德生1，1生2，2生3，3生万物，万物互因而投用，相去以为和。人之所恶，以高官不国，以安公以为强。故物亦损之而益，亦益之而损。人之所教，我亦教之。强良者，不得之术，我将以为教父。
章第43。天下之自由，地平天下之之间，无有一物无间。我是意志无为之有形，不言之道，无为之道，天下之吉事。地之中第44。名有心属天，心有好属生，是有亡属病，是个心爱必在会，多党必何亡，必着不着，必知不在，可以永久。先将将第45话，大行欲快，自用不得；大言欲强，自用不强；大智欲亏，大卡欲绝，大见欲律，可性寒，性性热。天经为天下情，第足章第46。天下有德，却招马以混；天下无德，良马先无高。虽莫大有可约，可莫大有不知交。交莫大有欲知。知足知足，想足意。天道章第47。不知下知天下，不归有见天道。知出迷妄，知彼迷笑。是以圣人不行礼知。不显理明，不为理行。日生将第48。为汉之业，为德之顺。顺之有顺，依之无不为。不为理无不为。各出天下者，相依无数。一之有数，不足以出天下。一成章第49。圣人无相心，以一性之心为心。贤者我先至，不贤者我亦先至。必先义，善者我善至。不善者我亦善至，亦善義。聖人之在天下，不缺言，為天下群之心。一性皆故之尼莫，聖人皆海之。聖書中第50。出生之父。生之道是有三，死之道是有三。人之生，亡之初地者，亦是有三。夫何故？以其生生之好，盖闻善一生者，若行不无殊好，日分不必加兵，事无所导之家，好无所好之了，天无所用之念。夫何故？以其无数病，尊贵将第51。而相是列表是不行是非行是，是以万物莫不尊德而贵别，德之尊，即之贵，贵
土若是便是上自然，五多生是一刻字，相字、约字、成字、熟字、样字、合字。先理不有，为理不是，量理不等，是为现别。修得相对我是地，天下有事，以为天下无，既得其无，以知其主，既知其主，学修其无，不心不在。识其对，写其文，将先不停。开其对，写其书，将心不定。见下活定，修柔活强，用其光，学归其名，无为信用，是为实常。大道章第53，自我待人有智，行有大道，以思是为大道善宜，利民好行，小善补，善善无，通善心，学本彩，在理剑。验因识，破财有无，是为自夸，非得也在。善见相，第54，善见者不拔，善抛者不脱，子孙世父不转。修之有心，其定乃心；修之有家，其德乃有；修之有乡，其德乃祥；修之有国，其德乃康；修之有天下，其德乃朴。五以心观心，以家观家，以乡观乡，以国观国，以天下观天下。我何以知天下之变在？以此含德相是我行我，含德之后。必有出处，逐条不歇，两袖不顾，养鸟不跑。活跃坚柔的恶果，未必并无是合理顺作，先是事业，相之合理不下，何是事业？以和为祥，以祥为定。一心为祥，心思气为祥，不动正闹，是为不得，不得得意。对将是我是了，知者不言，言者不知，识其对，视其文，测其对，解其分，可其光。讲其点，是为现讲。不可得离亲，也不可得离疏，不可得离利，也不可得离害，不可得离贵，也不可得离天。五为天下贵，是国将第57，以敬为国。以己用兵，以无事出天下，我何以知之见在？以此，天下得其会，其民如平，人得其气，国家殊分，人得其怕，
事物自起，决定主张，得吉得有。故圣人云：我不为立名自化，我不做立名自富，我好正立名自正，我不约立名自朴，我不正立名自清。较正将第53，知正文文，知名顺顺，知正擦擦，知名宽宽。好气福所依，福气好所福，属彼之吉，是无正体。正福为吉，善福为妖，人之第也，是之故救应。是以圣人方利不杂，良利不贵，失利不死，功利不摇。用成将第59，是人事天，目的性，夫以性是为保好，保好为之上吉性，上吉定，吉无不强，无不强，吉目比之吉，目比之吉，可以有国，有国之道，可以长久，是为清净无敌。用心修持之道，是大国中第60，是大国欲偏消盛，以道行天下，其贵不行；非其贵不行，其行不相明；非其行不相明，圣人亦不相明。夫以量不相相，故直高归严。为下将第61，大国也下流，天下之高，天下之高，应相依，应胜无。以正为下，故大国以下小国。接触小国，小国以下大国，接触大国。或者下依处，或下离处，大国不过欲兼促进，小国不过欲入附近。两者各得其所欲，故大者以为下。二将第64，多下万物之恶，善人之道，不善人之所报。理言可以持，遵行可以加人。人之不善，何其其有？故立天子第三讲，虽有奖票，以身驷马。不如得尽出德，我之所以贵出德者，何不是求以直，有者之免恶，故为天下贵。无难将第63，为无为，事无事，利无利，大小得小，二万以上。果然有其应，为大有其趣。天下难事，必作有应；天下大事，必作有事。是以圣人将不为其大，故良行之大。夫勤了必关心，得应必得然。是以圣人有然之故，将无然。夫不将第64，居安于其，居利
标为无，机客为判，机微为散，为智有微表，理智有微乱，合靠之道，先有和悦。修禅之财，是有累土；千里之行，是有足下。为者代志，实者实志，是以圣人无为，故无败；无执，故无失。人之将士，上机有成的代志，行将如是，皆无败事。是以圣人若不若，不贵干之事哈，学不下，学将人之所过。以负担不是自然，而不甘为，现即将被若心我，故之善有道者，非以明人，将以古之，以之难治，以之道治，故以之治国，国之标，非之治国，国之福。自主两者，亦开设。上帝开设是为现德，现德千言万语，无不换之，任何乃至在顺。江海中被若是标，江海所以名为一国王者，以之善下之，故名为一国王。是以圣人若上人，是以言下之；若圣人，是以心合之。是以圣人互相之变不相，互整理民和害。是以天下乐非礼不言，以之不正，故天下乐良恶之正，三不相。若是天下皆为我得大事不祥，苦以待恶事不孝。若教救义，积德也福。我有三宝，其力宝智，一或主，二或谦，三或不敢为天下先。福主所营养。谦过灵康，不敢为天下先，故灵行其行。因写之主听用，写之谦听康，写之好听先富裕。佛祖以正即正，以修即果。天将救治，以主为治，不正将地若是善。善为主者不不，善正者不能，善正直者不恶，善用人者为之下。是为不正之德，是为用人之德，是为配天故之德。用兵将地若是少，用兵修言。我不敢为故为客，不敢进寸离退却。是为行无为，量无比，名无德，吉无兵，何莫大有轻兵？轻兵吉，其上我报，故。抗兵上加，哀者成义，怀玉将被七星。我言是无知，是无行，天下莫令知，莫令行。言有忠，父有君，苦以无知，是以是我定。是我者希，是我贵人，是以圣人其达怀旧。一并将70年，一必相，一必之病，苦以病病，是以不病。
圣人不变，以及平平。为为将第70字，民不为恩，一大为敬。无节其所故，无言其所生。苦以不言，是以不言。是以圣人自卑不自见，自爱不自贵。气必处处，天王将第73。让有感即散，让有不感即发。处两者，食利即害，天下所恶。食比之国，是以圣人悠然之。天之道，不争之诚实，不言之自然，不调之自然，善言之善无。天网恢恢，所利不实。书法中第70字。民祥不为事，奈何以事苦之？若使人祥为事，为己者，我必即利失之。13. 常有事实者杀，夫大事实者，是为大强盗。夫大强盗者，其有不相以小义。贵丞相第75。民之知，以其上实惠之道，是以知。民之难治，以其上之修为，是以难治。民之轻视，以其修身之好，是以轻视。苦以无以生为者，是贤有贵生。刘作章第76。人之生也柔弱，其事也坚强。万物和睦之生也柔脆，其事也高贵。坚强者富之道，柔弱者生之道。是以兵强则不胜，木强则强。坚强固下，柔弱固上。天道章第77。天之道，是由中好。所者必之，差者固之，有无者顺之，不足者无之。天之道，顺有无，是所不足。人之道，皆不然，顺不足以防有无。若言以有无防天下，以有道者，是以圣人为力不施，光行力不处，不欲见贤。虽则章第73。天下柔弱，莫过河水，日光坚强者，莫之良性，是无一无尽。有性光，弱性强。天下莫不知，天下莫良行。圣人闻，受国之道，是为社稷主；受国不祥，是为天下王。圣人若患，可客章第79。可百万，必有无万，安可以为生？是以圣人之多客，而不得无人。有得殊客，无得殊客。天德无亲，常有圣人，不是将第8性。小国寡民，所有杂节之气，而不用。使民重视，而不安事。虽有照顾，无所成事；虽有驾兵，无所成事。使民学得成，而用事。三之识，理之学，安之故，
乐其俗，民国相望。家欠是因上本，民是老事，不相往来。不将第80件，信言不立，理言不信。仙者不变，仙者不善，知者不破，学者不知，圣言不绝。意义为人，意都应；意义无人，意都得。天之道，理理不害；圣人之道，为理不争。现在继续读太上清净经。魔君话：在道无成，成欲天地；在道无成，运行一卦；在道无成，泱泱万物。我不知其名，用名为道。苦道者，有清有浊，有动有静，天清地浊。天动地静，南清入浊，南动入静，上顿流滑，理性万物。清者足之管，动者静之机，人灵相清净，天地悉皆归。夫人心好清，理心要治。人心好静，理欲天性。相连天之要，理心自静，心之心，理心自清。自然dục欲不相，三毒消灭。所以不灵者，为心理精，欲理天也。灵天之者，内观之心，心无其心；内观之行，行无其行；观观之物，物无其物。三者之无，以见无空；观空亦空，空无所空；所空之无，无无亦无，无无之无，万人相接。之无所接，一气灵性，一气不生，一是真正。经常应物，经常必成，相应相生，相情相应。如此平静，渐入正道，既入正道，名为得道。虽名得道，是无所得。为化众生，名为得道。令魔之者，可传信道。魔君话：上师无精，下师好精；上德不德，下德不德。一德之者，不名道德。众生所以不得正道者，唯有妄心。既有妄心，即经其行；既经其行，即着万物；既着万物，即生贪求；既生贪求，即是烦恼。烦恼妄想，有苦心心，见得逐标，流浪行死。伤心苦海，应是真道。真常之道，无者自得；因无道者，相情正义。
the three Triasruas of Tao. 三薄清法主讲者，五净妙翻译者。 Mr. Jerome William McCarthy Index. 目录 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? 第一章，为什么他们恭喜我求得天道？ Chapter 2 What is the Tao? 第二章，什么是道？ Chapter 3 What are the three treasures? 第三章，何谓三宝？ Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar? 第四章，为什么引宝要立愿？ Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao? 第五章，为什么要立求道愿？ Chapter 6 How to save human beings. 第六章，如何求度众生？ Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? Ladies and gentlemen, I would like to extend my heartiest congratulations to you, for this is your most auspicious day. Today you have received the Tao, which is the ultimate aim of existence. All of the Buddhas and saints attained the Tao in the past and, by transcending the limitations of birth and death, had become immortal. That which you have received today is the same Tao. Formerly, one who intended to receive the Tao had to abandon worldly possessions and enjoyments. If he was a king, he had to abandon his kingdom. If he was a high official, he had to resign his high position, leave his family and go to the remote mountains to seek a master who would transmit the Tao to him. After much suffering he would gradually perfect his conduct, purify his mind and heart and perform many good deeds. For his sincerity, God would send Buddha to transmit the Tao to him. Under such conditions a person able to succeed was hard to find. During that period the Tao was secretly transmitted from one patriarch to another. 第一章，为什么他们恭喜我求得天道？各位先生太太小姐，首先让我衷心的恭喜你们，因为今天是你们大喜的日子。今天你们得了道，道是至宝，道超出了一切。每一位古圣先贤佛祖皆于古代求得天道，故他们能超出生死之界限而永存。今天你们所得的道即同他们其实所得的道一样。在古时，人要得道必须弃他在世界上所拥有之一切与享受。假如他是一位皇帝，也必须弃他的江山；假如他是一位大，他必须舍弃他的爵，离开家人，入深山寻访能够指点他途径，传授大道给他的名师。在他经历了千辛万苦之后，同时已将凡心修炼成佛心，并已达至圆满之行为，以及做了许多善事，在他至诚之下，终于感动上天之心，派仙佛来指点，传授大道给他。在如此之情况下，成功者非常稀少。在那时，道是由一代祖师秘传给下一代祖师。
Today we need not go to the remote mountains in order to cultivate ourselves. We may find the means to do so in our own environment. Therefore we must take full advantage of our fortunate circumstances because we are in close proximity to the Tao. Why is the Tao so accessible to us at this time? It is because mankind is facing great calamities which signal the destruction of the human race. What is the cause of these calamities? In this modern age most people blindly worship technical science and neglect spiritual harmony. They believe that the power of mankind can surpass nature and that science is almighty and can solve all human problems. It would seem as though conscience or soul are only religious terms and had no real existence. Most people do not recognize their true selves, which are indestructible and immortal. Actually, the true self is the master of the mortal body. Today most people have lost their consciences, harming others in order to benefit themselves. Those evils which human beings are now committing will cause great disasters, the likes of which had never been witnessed before. This will be the final calamity in which the human race, the immortals of space, and the ghosts in hell will all be destroyed. 然而现在我们不需要到深山去，而我们一默修行。何以我们能如此容易就得到这事？因为时代不同了。现在人类面对劫难之来临，末劫就要来到，末劫将会毁灭全人类。劫难是怎样造成的？原因是在此新世纪，多数的人们共盲目崇拜科学，而不注重心灵的完善。他们相信人类的力量能超出大自然，科学是高于一切，科学是万能，科学能解一切人类之问题。而良心、灵性仅是宗教之名词，它永不能实现。人们不认识真理。真理是我们之良心、道心、真我本体，它不灭，万古长存。它是主持我一生之主人翁。如今世上的众生，大多数失去了真正的良心，他们造一切之罪恶，因此造成了空前绝后之浩劫。我们称它为末劫。在此浩劫中，不仅全世界的众生，同时起天的大仙、地府的鬼魂都要受劫灭。However, God, of whose essence we are created, is merciful and compassionate and does not desire that the good people be destroyed along with the evil ones. So God has provided that the Tao be disseminated among mankind and has sent the great teachers, Buddha Shikung and Bodhisattva Yui, to rescue the three kinds of beings, the immortals of space, human beings, and the ghosts in hell, so that they may return to heaven together. Buddha Shikung and Bodhisattva Yui are under the command of God and are responsible for transmitting the Tao to the three kinds of beings. Their duty is to manage the work called the last salvation.
The salvation is formless and soundless, and the transmission is performed without preaching. It directly points out the original nature, conscience or soul of mankind, in order that people may realize their true nature and thereby become enlightened. 然而，是我们灵性的至高无上之母亲上帝，是非常的慈悲，一不忍善恶俱焚，因此